You may wonder who they are and what they do. Surveyors form the bedrock of our city. They are the first in line to formulate new development strategies and plans. They provide guidance on the use and development of land. A quick glance around our city reveals the contribution of surveyors on every hand. Surveyors also provide recommendations on the suitable development and use of different districts and advise on the construction budget and contractual arrangements as well. This could include things like the ratio of residential, commercial, and recreational facilities. During the development cycle, surveyors identify social needs, draft land use plans, prepare land documents, handle land disposal and allocation, carry out building designs, and estimate the cost. They oversee construction and control cost, act as agency and sales office liaison with corporate clients. They also play a vital role in operations, management and maintenance, and redevelopment. Since 1984, the professional members of the Hong Kong Institute of Surveyors have been contributing their skills and knowledge to the success and prosperity of our city. The results of their efforts are there for all to see. With over 10 years of industry-leading experience, BMICH provides you with unparalleled expertise in every aspect of surveying, geodesy, and geographical information technology. Get better surveying and mapping solutions with state-of-the-art land-based, ocean-based, and airborne GIS and GNSS technologies. Find answers to your needs with our specialized quality control system designed to tackle civil, biological, and environmental analyses effectively and efficiently. BMICH, providing you with total solutions in surveying, geodesy, and geographical information technology.
You may wonder who they are and what they do. Surveyors form the bedrock of our city. They are the first in line to formulate new development strategies and plans. They provide guidance on the use and development of land. A quick glance around our city reveals the contribution of surveyors on every hand. Surveyors also provide recommendations on the suitable development and use of different districts and advise on the construction budget and contractual arrangements as well. This could include things like the ratio of residential, commercial, and recreational facilities. During the development cycle, surveyors identify social needs, draft land use plans, prepare land documents, handle land disposal and allocation, carry out building designs, and estimate the cost. They oversee construction and control cost, act as agency and sales office liaison with corporate clients. They also play a vital role in operations, management and maintenance, and redevelopment. Since 1984, the professional members of the Hong Kong Institute of Surveyors have been contributing their skills and knowledge to the success and prosperity of our city. The results of their efforts are there for all to see. With over 10 years of industry-leading experience, BMICH provides you with unparalleled expertise in every aspect of surveying, geodesy, and geographical information technology. Get better surveying and mapping solutions with state-of-the-art land-based, ocean-based, and airborne GIS and GNSS technologies. Find answers to your needs with our specialized quality control system designed to tackle civil, biological, and environmental analyses effectively and efficiently. BMICH, providing you with total solutions in surveying, geodesy, and geographical information technology.
You may wonder who they are and what they do. Surveyors form the bedrock of our city. They are the first in line to formulate new development strategies and plans. They provide guidance on the use and development of land. A quick glance around our city reveals the contribution of surveyors on every hand. Surveyors also provide recommendations on the suitable development and use of different districts and advise on the construction budget and contractual arrangements as well. This could include things like the ratio of residential, commercial, and recreational facilities. During the development cycle, surveyors identify social needs, draft land use plans, prepare land documents, handle land disposal and allocation, carry out building designs, and estimate the cost. They oversee construction and control cost, act as agency and sales office liaison with corporate clients. They also play a vital role in operations, management and maintenance, and redevelopment. Since 1984, the professional members of the Hong Kong Institute of Surveyors have been contributing their skills and knowledge to the success and prosperity of our city. The results of their efforts are there for all to see. With over 10 years of industry-leading experience, BMICH provides you with unparalleled expertise in every aspect of surveying, geodesy, and geographical information technology. Get better surveying and mapping solutions with state-of-the-art land-based, ocean-based, and airborne GIS and GNSS technologies. Find answers to your needs with our specialized quality control system designed to tackle civil, biological, and environmental analyses effectively and efficiently. BMICH, providing you with total solutions in surveying, geodesy, and geographical information technology.
Good morning, all of you. We have a small announcement to make. We are actually waiting till the chief guest joins for the inauguration ceremony. Until that time, we are kindly requesting all the representatives from the sponsors and a representative from the invited institutions to join the inauguration ceremony to the Suren Hall. Year at a glance, 2021. The Sabaragamu Affiliated University College, which was affiliated to the University of Sri Jayawardenepura, was promoted to a national university in Sri Lanka on 2nd February 1996. The Sabaragamu University of Sri Lanka was added to the list of the national universities as the 12th National University of Contemporary Sri Lanka.
The vision of the university is to be an internationally acclaimed center of excellence in higher learning, producing dynamic leaders and nation builders to guide the destiny of Sri Lanka. The university celebrated its 25th anniversary last year. Currently, the university is functioning with 8 faculties. The Faculty of Agricultural Sciences, the Faculty of Applied Sciences, the Faculty of Geomatics, the Faculty of Management Studies, the Faculty of Medicine, the Faculty of Social Sciences and Languages, and the Faculty of Technology. The university offers its graduate qualifications through the Faculty of Graduate Studies. All the degree programs offered by the 8 faculties have been designed in line with the vision and the mission of the university and the core values of the respective faculties. More than 5,000 students studying across all the disciplines in undergraduate and postgraduate courses. The Sabaragamuwa University of Sri Lanka has been led by 6 vice chancellors since 1996 towards the current progress. At present, Professor Udaya Ratnayaka, as the 7th Vice Chancellor of the Sabaragamuwa University of Sri Lanka, is leading the university towards its vision. Let us look back a challenging but rewarding year 2021. The video shows a few among many highlights. Educational activities, research and innovations, human resource development, development of physical infrastructures and superstructures, engagements and partnerships, governance and administrative systems. Educational activities. General Convocation. The 22nd General Convocation of the University was successfully held on 2nd and 3rd March in the university premises. CADEX 2021. This gigantic computer-aided designing competition was open for the technology and engineering students. The Faculty of Graduate Studies held the inauguration ceremony of Masters in Business Administration and Postgraduate Diploma in Business Administration at the Lake Serenities Resort and Spa, Ratnapura on 28 March. Residential English Camp. A 5-day residential English camp for the second-year undergraduates of the Department of Accountancy and Finance was conducted from 9th to 13th March in the university premises. 2 new magazines were launched ceremonially in February: Food Tech Insights and Management Digest. Research and Innovations. Annual Research Session 2021. This year, the annual research session was held on 21st December as a virtual event.
ICARC 2021, the International Conference on Advanced Research in Computing, organized by the Department of Computing and Information Systems on the theme Towards a Digitally Empowered Society, was held on 23rd and 24th February. ICSUSL 2021, the 8th International Conference of the Sabaragamuwa University of Sri Lanka, was held from the 1st to the 3rd of December in the university premises under the theme Bridging Knowledge and Experience to Combat Global Challenges. New research journals launched in 2021. Sri Lanka Journal of Social Sciences and Humanities, South Asian Journal of Tourism and Hospitality, Asian Journal of Management Studies. Human Resource Development. An outbound training for admin offices was held on 1st April to provide adventure-based experiences to enhance the leadership qualities. A workshop was conducted for the administrative officers and graduate trainees on procurement on 21st and 22nd April. A workshop on productivity and quality management was conducted on 23rd November. Many more workshops were conducted in the year aiming at human resource development. Engagement and partnerships. The university signed an MOU with Erasmus Plus project seeking the funding of the European Union's Erasmus Plus program on 1st February. The MOU with the State Ministry of Gem and Jewellery-related Industries was signed on the 11th November to establish a mutual collaboration on enhancing the teaching and research activities. The Institute of Certified Management Accountants of Sri Lanka, CMA Sri Lanka, signed an MOU with the Faculty of Management Studies to offer scholarships, exemptions and a gold medal award. InnoLabs Private Limited and the university signed an MOU with regard to internship program and research and development activities. Several other MOUs or the licensing agreements were signed within the year. Development of physical infrastructures and superstructures. The foundation stone laying ceremony for the proposed faculty building complex of the Faculty of Technology was held on 27th January. Laying foundation for Hellerbogen Food Court took place on 18th August. The opening ceremony of the new Gemological Research Laboratory of the Faculty of Applied Sciences took place on 5th April. Many more physical and infrastructures were developed in 2021. Currently, large-scale construction projects are underway in the university.
Governance and Administrative Systems. Smart University Project SUSL was launched online in line with the action plan of the year. Vice Chancellor and Directors Committee meeting was held on 2nd October. Many related workshops were conducted in the year. Workshop on meeting techniques, quality assurance in postgraduate studies, curriculum development in line with SLQF, and many more. The Strategic Management Planning Unit had a meeting to finalize the Action Plan 2021 on 26 November. We achieved all these success and developments in the year 2021 because of you. Your dedication, enthusiasm, and insight are really inspiring. For a university, it is a matter of pride to have a team like you. Thank you for your contribution towards the success of the university. We are excited to see what's in store for all of us next year. We wish you all good luck for the times to come.
A very good. Check. A very good day to everyone. Respected guests, dignitaries, ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to welcome you all for the Geo-Expedition 2022. The trade and educational exhibition proudly presents under GEOWEEK 2022, which is conducted by the Faculty of Geomatics of Sabaragam University of Sri Lanka in collaboration with the industry experts. Light and brightness have always been equated with positivity and motivation, and it is seen as the harbinger of good. On an auspicious note, we will now light up the traditional oil lamp with the hope of progress in this endeavor. On an auspicious note, ladies and gentlemen, to do the honors among this esteemed gathering, may I request the following dignitaries to light the traditional oil lamp as a symbol of the inauguration of Geo-Expedition 2022. Guest of honor, Dr. Suren Raghawan, Honorable State Minister, State Minister of Higher Education. Honorable State Minister of Fisheries, Mr. Priyal Nishanta. Dr. Dulan Hettiarachchi, Chairman, Managing Director, Sino Foundations Limited. Mr. RMSB Ratnayaka, Senior Deputy Surveyor General, Survey Department. Group Captain, CJ Hettiarachchi, Sri Lanka Air Force. Wing Commander, Bandara Assistant Director, Disaster Management Center. Major Vishwa Vimaladarwa, Sri Lanka Army. Dr. Ajit Gunawardana, Deputy Director, Research and Development, Central Environmental Authority. Mr. K.A.G. Samaira, Geologist, Geological Survey and Mine Bureau. Dr. Niranga Alahakon, Researcher, Remote Sensing and Disaster Risk, International Water Management Institute. And then we have Mr. Rajitha Jayasinghe, Director General, SULECO Private Limited. Mr. Nimen Pereira, Engineer, International Construction Consortium Private Limited. Mr. D. Nishanka De Silva, Managing Director, Global GIS Private Limited.
Mr. Chula Gangoda, Chairman, DB Gangoda Associate Private Limited. Mr. Nuwan, Senior Operations Manager, BMICH Private Limited. Mr. Shamaz Hussain, Head of Retail, Advanced Metropolitan Private Limited. Mr. Lloyd Pereira, Senior Manager, GIS Solutions Private Limited. We also have to mention Vice Chancellor, Sabragam University of Sri Lanka, Professor R.M. USK Ratnayaka. Mr. P.G.V. Aberatna, Dean, Faculty of Geomatics of Sabragam University of Sri Lanka. Chair GEOWEEK 2022, Mr. G.S.N. Pereira, Senior Lecturer, Department of RSGIS, Faculty of Geomatics of Sabragam University of Sri Lanka. Co-Chair GEOWEEK 2022, Dr. P.G.R.N.I. Pussella, Senior Lecturer, Faculty of RSGIS, Faculty of Geomatics of Sabragam University of Sri Lanka. I welcome you all to light the oil lamp.
before the national anthem, we would now like to invite a few dignitaries to the head table. Our chief guest, the guest of honor, Dr. Suren Raghawan, Honorable State Minister of Higher Education. And then Honorable State Minister of Fisheries, Mr. Piyal Nishantha. Dean, Faculty of Geomatics, Mr. Vipula Aberatna. Chair, GEOWEEK 2022, Dr. GSN Pereira. Co-Chair, GEOWEEK 2022, Dr. Pusalla. And also, can we please have Dr. Dulan Hettiarachchi, Chairman, Managing Director, Sino Foundations Private Limited. Thank you very much. Dear ladies and gentlemen, let us please rise for the national anthem. Sri Lanka, Namo, 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 Mata. Sundara Sivarini, Sureni Ati Sobamana Lanka. Ranya Ganaya Nikamal Valakuru Piri Jaya Bhumiya Ranya. Thank you, all of you. To welcome is to show honor. To welcome is to establish integrity. Hence now, this invitation is to Dr. GSN Pereira, Chair, GEOWEEK 2022, Head of the Department and a Senior Lecturer for the Department of Remote Sensing and GIS of Faculty of Geomatics of Sabaragam University of Sri Lanka, to welcome this distinguished gathering.
Thank you, Janandi. Good morning to everybody. Our chief guest, State Minister Dr. Raghawan, the special guest, the State Minister of Fisheries, Mr. P.L. Nishant, Director Sinor, and Dean of the Faculty, Mr. Vipula Abhiratna, and distinguished delegates, dear colleagues, and ladies and gentlemen. It gives me great pleasure and honor to speak to you, to welcome you, the official opening of the great Geo-Expedition of GEOWEEK2022. First, I would like to again welcome our chief guest, the State Minister, Dr. Raghawan, and also our special guest, State Minister of the Fisheries, Mr. P.L. Nishant, and the Director Sinor, and all the group captain and all the delegates for coming here. Actually, the Faculty of Geomatics launched the GEOWEEK2022 on 28th November at the premises of the Sabaragamu University, Belihulaya. Today we are moving to the second phase of the GeoWeek, that is the BMICH segment. Actually, Faculty of Geomatics celebrates its 25th birthday. The prime objective of the GeoWeek is to strengthen the relationship between academia and industry, and also to broaden the knowledge of geospatial sciences to the general community. In fact, GeoWeek is the largest geospatial science expedition in Sri Lanka, which brings the academia and industry to one platform. This is the unrevealed event in this sector, and industry was looking for it for a long time. As the leading educational research institution in Sri Lanka, in the geospatial science sector in Sri Lanka, we Faculty of Geomatics initiated for organizing the GeoWeek last year, and the Dean Faculty of Geomatics, Vipula sir, played a leading role, and actually he's the founder of the GeoWeek. So, ladies and gentlemen, I'm happy to say that the Faculty of Geomatics organizes GeoWeek for the second time, and this time with more physical intervention and interaction. Basically, GeoWeek consists of a series of events, several panel discussions, and also the pre-event workshops, and international symposium, industry experts talks, which are basically introduced to the latest technologies in different areas to the local community. And the main segment is the Geo-Expedition, that is the trade and educational fair. Since this is the second milestone, we may still have a long way to go. But this time, we are able to bring the trade and educational fair to the Colombo in order to gain more interaction and more audience. As you can understand, we have faced several challenges, and lack of the fund was the main barrier actually. On behalf of the organizers, first I would like to say that we are very sorry for not providing a comfortable and very large exhibition hall for all the exhibitors. That is, should say, and the entire financial expenditure is covered by the sponsorships which we collected, and due to the financial crisis that Sri Lanka is facing at the moment, the fundraising was a very hard task. However, ladies and gentlemen, a large array of industry leaders supported us, including one overseas partner. Our platinum sponsor is the SULECO Private Limited, and thank you very much for Mr. Rajitha Jayasinghe, the managing director. And our gold sponsor is the Hong Kong Institute of Surveyors. Actually, they connect with us via online, and the Global GIS Private Limited, BMICH Private Limited, GIS Solutions Private Limited, International Construction of Consortium, DB Gangoda Associates, Metropolitan Private Limited, Nabel, and all other sponsors which were supported for us.
Further to our sponsors, we have invited all the industry leaders, and as you can see, many organizations have now taken part with us, and both sponsors and the invitees will showcase their findings, technologies, developments, and many more, which will be an excited experience for all us. We must thankful to you, all invited exhibitors, including Sri Lankan Air Force, Sri Lankan Army, Disaster Management Center, Nutrition Water Management Institute, Survey Department, Geological Survey and Bureau, and so on, for take part with us. This warm invitation for you all to join us and visit us, which is a very completely different environment and experience. Once again, I'm most grateful to you for your participation and cooperation that you are giving to us to make the event a success. Thank you very much. Thank you very much, sir. Being one of the most distinguished pillars of the success of GEOWEEK2022 and Geo-Expedition 2022, it's my utmost privilege to invite Mr. Vipula Aberatna, Dean Faculty of Geomatics of Sabaragama University of Sri Lanka, to share his valuable thoughts on this renowned event. සුබදැසනක් වේවා. උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමනි, ආචාර්ය සුරේෂ් රාඝවන් මැතිතුමනි, දීවර රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමනි, පියල් ශාන්ත මැතිතුමනි, එකම සීනෝ ආයතනයේ සභාපති ආචාර්ය හෙටිආරච්චි මැතිතුමනි, GEOWEEK 2022 chair ආචාර්ය සංඝ පෙරේරා සහ කෝචයා ආචාර්ය පුසල්ල එකම පැමිණ සිටින සියලුම ආරාධිත අමුත්තනි භූවිඥාන පීඨයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ආචාර්යවරුනි සියලුම සම්භාව්‍ය අමුත්තනි එකම ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සහ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා නිලධාරීනි රත්නායක මැතිතුමනි, ඔබ සියලු දෙනාගේම අවසරයි. GEOWEEK නැත්නම් මේ වැඩසටහන භූවිඥාපන පීඨයේ සබරගම විශ්වවිද්‍යාලයේ භූවිඥාපන පීඨයෙන් දෙවැනි වරට අපි පවත්වන්නේ. මේකේ ආචාර්ය සංඝ පෙරේරාගේ කතාවෙනුත් කිව්වා වගේම අපේ මූලික අරමුණ තියෙන්නේ මේ Geo-spatial tools නැත්නම් මේ භූ තොරතුරු සම්බන්ධ යෙදුම් මහ ජනතාවට සමීප කරන්නට. මේක තමයි පළවෙනිම අපේ අදහස තියෙන්නේ. ආචාර්ය රාඝවන් මැතිතුමා මගෙන් යම් ප්‍රශ්නයක් අහුවා මේ උත්සවය පටන් ගන්න මොහොතකට කලින්. මේ හා සම්බන්ධව අපිට තියෙන challenges මොකක්ද? අපිට තියෙන මොනවද තියෙන අපහසුතාව මොනවද කියන එක. ඇත්තටම මම එතුමාට පැවසුවේ අපිට විශේෂඥයෝ ඉන්නවා, අපිට උපකරණ තියෙනවා, අපි ළඟ දත්ත තියෙනවා, දැනුම තියෙනවා. එකම ප්‍රශ්නේ මේවා ටික එකතු වෙලා නැතිකම. අපි හැමෝම හැමතැනම මේවා පෞද්ගලිකව පාවිච්චි කරනවා. අනිත් කාරණය, විශේෂම කාරණය තමයි මේ ශාස්ත්‍රයේ අපි දැනට layers නැත්නම් මේක ස්තර තුනක් අපි අඳුනගෙන තියෙනවා. එකක් තමයි ඊටාම හොඳින් මේ සියලුම දේවල් පාවිච්චි කරන වෘත්තීය වේදීන්. මිනිඳුරු දෙපාර්තමේන්තුව වේවා, maybe අපේ හමුදාවන් වේවා, සබරගම විශ්වවිද්‍යාලය වේවා. අපි මේ දේ විෂයානුබද්ධවම අපි මේකට සම්බන්ධයි. තව සමහර අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මේ විෂය මාලාව දන්නවා, යම් තාක් දුරට පාවිච්චි කරනවා. නමුත් ඒකත් ඊතරම් හොඳට හරියාකාරව පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේක අනිත් කට්ටිය තමයි වැඩිම. ඒ අය තමයි ඔවුන් දන්නේ නැහැ ඔවුන්ට ජියෝ-ඉන්ෆර්මැටික්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක. හැබැයි ඔවුන් ඒවට වාච කරන සියලු දේ තමා සමහර විට මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි නොකර වෙන දෙයක් පාවිච්චි කරනවා. මම හිතන විදිහට අපි වෘත්තීය වේදීන් විදිහට සහ අධ්‍යාපනයේ නියැලලා ඉන්න පිරිස විදිහට විශේෂයෙන්ම අපි පටන් ගන්න ඕන තැන මෙතනයි කියන එකයි මම කියන්නේ.
මේ දශකයේ ඇත්තටම පහුගිය දශකයේත් එහෙම තමයි. නමුත් මේ එන නියමිත දශකයේ අපේ ආර්ථිකයේ ලොකු වැඩ කොටසක් හිමි වෙන්නේ පැහැදිලි වශයෙන්ම භූතොරතුරු වලට. අපට අදාළ භූතොරතුරු. අපි දන්නේ නැහැ යාපනයේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා කොළඹ දන්නේ නැහැ. කොළඹ තියෙන සම්පත් ටික නුවරට ගෙනියන්නේ කොහොමද අපි දන්නේ නැහැ. නැත්නම් නුවරට ආසන්නයෙන්ම තියෙන තමාගේ අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන් තැන් ටික අපි දන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට අපි මේ ළඟින් අපිට සපය ගන්න පුළුවන් දේ අපි අතිශය දුර පැහැරකින් අපි කරන්නේ. මේක තමයි මේ තියෙන පළවෙනි කාරණය. භූවිඥාන පීඨේ අපි මේ වෙනකොට යුරෝපියන් කොමිසම සමග එරස්මුස් ප්ලස් ප්‍රධානයකින් යම් වැඩ සටහනක් අපි කරනවා. ඒකට කියන්නේ location based services to intelligent transportation system කියලා. අපි උත්සාහ කරනවා ඒ වැඩසටහන අවසානයේදී අපේ කරිකියුලම් එකට අපේ විෂය නිර්දේශයට මේ නව තාක්ෂණය නැත්නම් මේ location based ස්ථානීය දේවල් සම්බන්ධ location based services ස්ථානීය සම්බන්ධ යම් සේවාවන් ඉතාමත් නූතනට ගැලපෙන පරිදි අපි එකතු කරන්නට. අපි පහුගිය සති දෙකකට කලින් වැඩමුළුවක් පැවැත්වුණා ජර්මනියේ ඩ්‍රෙස්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලයේ. එහිදී වැඩමුළුව සම්පූර්ණයෙන්ම තිබුණේ කොහොමද අපි ඉන්ටෙලිජන්ට් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් සිස්ටම්ස් වලට කොහොමද මේ ස්ථානීය සේවා ලබා ගන්න කියන එක පිළිබඳව. ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් ඉතින් එහි අපි දැක්ක දෙයක් තිබුණා මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් නැත්නම් මේ ප්‍රවාහන පද්ධතිය කොතරම් එක විදිහට ජාලගත වෙලා තියෙනවාද. මේක මේ ජර්මනියේ දෙයක් හින්දා අපිට මේක කියන්නට පුළුවන් ජර්මනිය එහෙමයි කියන. නමුත් අපිට කරන්න බැරියයි කියන එකයි අපි මේ වෙලාවේ කල්පනා කළ යුතු වන්නේ. මම හිතන්නේ මේ තියෙන ත්‍රිවිල් පාකයක සිට ජාතික ප්‍රවාහනය දක්වාම මම හිතන්නේ මේ දේවල් අපිට අතිශය ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් වේවි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ දේ කරන්න පුළුවන් බව මේ සියලු දෙනාටම පෙන්වීමයි. ඒකම මම අද සුවිශේෂී දවසක් ඇත්තටම මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නේ දේශපාලඥයෝ මලකෙවල් වගේ දේවල් හොයාගෙන යනවා කියන එකයි. නමුත් මම ඇත්තටම ආවට පස්සේ තමයි දැනගත්තේ අපේ ගරු දීවර රාජ්‍ය මන්ත්‍රීතුමා සම්ප්‍රාප්ත වෙනවා කියලා. අපි එතුමාට සුවිශේෂ ආරාධනයක් අපි ඇත්තටම ඇරියේ නැහැ. නමුත් ඔබතුමාව අතිශය ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා මේ අවස්ථාවට. එතුමාට මෙහෙම වැඩසටහනක් යනවා කියලා මම සීනෝරකින් එතුමා කිව්වේ. අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයව ඉන්විටේෂන් එකකින් තමයි දැනගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අහුවාම කිව්වේ නෑ මේකේ දෙයක් ගන්න දෙයක් තියෙනවා මට පෙන්නනවා. ඒකයි මම එන්න මේ අදහස් කළේ කියලා. ඉතින් ඔබතුමාගේ පැමිණීමට අතිශය අපි ගෞරව ආදරයෙන් ඔබතුමා පිළිගන්නවා. ඒකම හමු විනාඩි 10ේදී අපි කතා කළා සීනෝර ආයතනයේ සමග අනාගතයේදී යම් අධ්‍යාපන වැඩපිළිවෙල නැත්නම් එතුමාලා එක විශ්වවිද්‍යාලයක් විදිහට දීවර අධ්‍යාපනය ඉහළ නංවන්න උත්සාහ කරනවා. එතුමා භූවිඥාපන පීඨයෙන් අපෙන් ඉල්ලීමක් කළා අපේ දැනුම අවශ්‍ය දැනුම එතුමාගේ අමාත්‍යාංශයට සහ ඒ ආයතනයේ විශේෂම සීනෝ ආයතනයේට ආචාර්ය හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයා පැවසු ආකාරයටම ඔස්ලෝ විශ්වවිද්‍යාලය සහ තවත් නෝර්වේජියන් විශ්වවිද්‍යාල සමග ඒකාබද්ධව කටයුතු කරන්න යාමේදී අපවත් එහි සමාජිකයෙක් කරගන්නට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරනවා කියන එක. ඉතින් ඒ ආරාධනය ඇමතුමනි ඒ වගේම සභාපතිතුමනි භූවිඥාපන පීඨ විදියට අපි බාර ගන්නවා. ඒකම ඔබතුමාලට පවසන්නට 1997 දී අපි අධ්‍යයන අංශයක් විදිහට අපේ පීඨය පටන් අරගෙන පීඨයක් නෙමෙයි අධ්‍යයන අංශයක් මේ වෙනකොට අවුරුදු 25ක් ගත වෙලා මේ 25 වෙනි අවුරුද්ද මේ වෙනකොට අපට අවශ්‍ය කරන සියලුම සම්පත් අප සතුව පවතිනවා විශේෂයෙන්ම මානව සම්පත් සහ භෞතික සම්පත්. ඒක නිසා ඒ අවශ්‍ය කරන විශේෂඥ දැනුම ඔබ ආයතනයේට නොමසුරුව ලබා දෙන්නට අපට අතිශයින්ම හැකියාවක් තියෙනවා. කොළඹට සැපැමිණීම මේකත් මම හිතන්නේ අපේ GEOWEEK වැඩසටහනේ එක ඉතිහාසයක් මම හිතනවා ආරම්භ වීමක් කියලා. මම සංක පෙරේරා මැතිතුමා මට මේක කියද්දි මම කිව්වා බෑ කියලා. පළවෙනි කාරණේ ලොකු වැඩක් මේ වෙලාවේ අපි නොකර ඉමු. මේක ලබන අවුරුද්දේ කරමු කියන එක තමයි මගේ කතාව තිබුණේ. නමුත්
මගේ අදහස කිසියම් ආකාරයක මායින් නොකර එතුමා ඒ අභියෝගය බාරගත්තා. මම හිතන්නේ ඔබටත් අතිශය ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ අපි ඉන්න මේ ඔබ සියලු දෙනා අපිට බෙලිහුල්ලුවේදී තවම හමු වෙන්නට බෑ. මේක තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. අපි කොළඹින් කිලෝමීටර් 160ක් ඈත ඉන්නේ. නමුත් කොළඹ අපට හමු වෙන්නට ලේසියි. ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව සමග මේ සියලු දෙනාම කොළඹට එක් රැස් වෙන්නට ලේසියි. එහෙමනම් මේ Geo-Expedition එකේ තියෙන පණිවිඩේ බෙදා හරින්න අවශ්‍ය කරන හොඳම තැන අපි හිතුවා එහෙනම් කොළඹ තමයි කියලා. හැබැයි අපි තාම ඉන්නේ ඔයාලට පේනවා GEOWEEK බෙලිහුල්ලෝය. මේක තමයි අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එක GEOWEEK බෙලිහුල්ලෝය. හොඳයි. මම හිතනවා අද මේ අපි තිබූ පියවර ලොකු දීර්ඝ ගමනක මූලික අඩිතාරම වේවි කියලා. අපි සියලුම ආයතන අපිට එකතු වුණොත් මේ අද ඉන්න විදිහටම ඇමතිතුමනි මේ විෂයපතය සඳහා වූ දැනට ලංකාවේ පවතින එකම සහ විශාලම වැඩමුළුව නැත්නම් මේ තියෙන මේ වැඩසටහන මම හිතන්නේ GEOWEEK එක. ඒකම ඒකේ තියෙන Geo-Expedition නැත්නම් අපි මේකට දාපු නම ඒක මේ අධ්‍යාපන සහ මේ වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය මම හිතනවා දීර්ඝ ගමනක් යාවි කියලා. මේකට මේ පාර අපි තනියෙන් එකතු වුණේ ඔබ එකතුනේ මේකට කන්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙකුගේ දායකත්වයක විදිහට. නමුත් මේක අපේ දෙයක් කරගන්නට මම හිතනවා ඉස්සරහදී අපි පුළුවන් වෙයි කියලා. විශේෂයෙන්ම ඊටාම සතුටුයි අපේ ත්‍රිවිධ හමුදාවන් මේ සමග එක්වීම මම හිතන අතිශය ලොකු ශක්තියක් අපට. මම හිතන විදිහට ජියෝ ඉන්ෆර්මේෂන් වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්නේ ඔබතුමාලා. මේක තමයි ලෝකේ සත්‍ය. ගොඩක් අපි පාවිච්චි කරන තාක්ෂණයන් ආවේ විශේෂයෙන්ම යුද්ධ සමග වෙන්න පුළුවන්. හමුදාමය යෙදවුම් එක්ක එන්නේ විශේෂයෙන්ම GPS තාක්ෂණය පවා ගත්තොත් පළවෙනි තාක්ෂණය වෙන ඔබතුමාලාට. ඊට පස්සේ තමයි ඒක අපි ළඟට එන්නේ. ඒකින්ද අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙමු. ඊළඟ අවුරුද්දේ GEOWEEK 2023 දී ඊටාම සාර්ථක වෙළඳ හා අධ්‍යාපන ප්‍රදර්ශනයක් කරන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ආරාධනය ඔබතුමාලට. ඒකම මීටත් වඩා මේ සංකල්පය පුළුල් කරන්න අපිට පුළුවන්. මේකේ ඇප්ලිකේෂන්ස් අපි කොහොමද යෙදවුම් කරන්න කියන එක පෙන්වන්නොත් ගොඩාක් අය මේක බලන්නට ඒවි. හැබැයි ඊට පසුව ඔවුන් ඒ දේවල් තමන්ගේ දෙයට යොදා ගන්නට පෙළඹෙවි. මේක තමයි මම හිතන විදිහට අපි විසින් කළ යුතු වෙන්නේ ගරු ඇමතිතුමනි. මේක තමයි අපි විසින් කළ යුතු. එතකොට තමන්ට තේරෙනවා තමන්ට මේක යොදා ගන්න පුළුවන් කියන එක. එතෙන්දී අපේ සේවය ඔවුන්ට අපි ලබා දෙමු. ඒකම අපි පර්යේෂණ සඳහා විවෘතයි. ශාස්ත්‍රීය ප්‍රශ්න විසඳන්නට අපිට හැකි. ඔබ ගේන්න ඔබේ ප්‍රශ්න විශ්වවිද්‍යාලයට අපට කාලය තියෙනවා. අපට දැනුම තියෙනවා. අපිට විවේකයේ තියෙනවා. දැනුම තිබුණත් ඔබට සමහර විවේකයේ නැහැ. ඒදී විශ්වවිද්‍යාලය ඔබ වෙනුවෙන් කරાવી. ඔබට එකතු වෙන්න පුළුවන් පර්යේෂණ දායකයන් විදිහට. ඉතින් මගේ කතාව මම ඉවර කරනවා. මොකද විශේෂයෙන්ම අමෙතුමන් දෙපළ තමාගේ රාජකාරී වලට යාමට අවශ්‍ය බව මම දන්නවා. නැවතත් පැමිණ සිට සියලු දෙනාටම මගේ සුවිශේෂී ස්තුතිය පීඨ වෙනුවෙන් මම පළ කරනවා. සහ අපේ මේ Geo-Expedition 2022 නැත්නම් GEOWEEK 2022 සාර්ථක විවාහයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, we are now moving on to one of the most awaited moments of the event today. Let me welcome the guest of honor of the event, Dr. Suren Raghawan, Honorable State Minister of Higher Education. Yeah, please. I'm extremely sorry for the inconvenience. So to share his respected thoughts, one of the most significant personalities are joining with us to the inauguration ceremony of Geo-Expedition 2022. So this honorable invitation is to Mr. P.R. Nishantha, Honorable State Minister of Fisheries, to share your esteemed thoughts. බොහොම ස්තුතියි. ආදරණීය ඔබ සියලු දෙනාටම චිරංජයතු දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
අද මේ සුවිශේෂී අවස්ථාව අධ්‍යාපන හා වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය සමාරම්භක අවස්ථාවට සම්බන්ධ වීමට හැකියාව ලැබීම පිළිබඳව මම විශේෂයෙන්ම සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම මුලසුන ඔබ වන මගේ හිත මිත්‍ර මාත් සමග මීට පතම මම මේ විෂය පතේ බාර ගන්න ඉස්සෙල්ලා අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් හැටියට තමයි අපි දෙන්න කටයුතු කරේ. එතුමා මේ විෂය පතේටම ලොකු හයියක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරා. මම කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන පෙර පාසල් ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන යටිතල පාසුකම් කියන අධ්‍යාපන සේවා කියන විෂය පතයත් එක්ක තමයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු කරේ. එතනදී මම දැක්ක ඉතාමත්ම සුන්දර චරිතයක් ඔබට අද ලැබිලා තියෙනවා උසස් අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා හැටියට. මගේ හිත මිත්‍ර සුරෙන් රාගවන් අපේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමනි. ඒ වගේම මේ විද්‍යාපීඨයේ පීඨාධිපති වශයෙන් කටයුතු කරන අපේ සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ විපුල අබේරත්න මැතිතුමා, ඒ වගේම අංශාධිපති සංක පෙරේරා මැතිතුමා, ඒ වගේම මේ කටයුත්ත වෙනුවෙන් අපේ දායකත්වය සහ සම්බන්ධතාවය ලැබෙන්නේ මගේ එක්තරා ආයතනයක් සම්බන්ධ වෙමින් ඒ සීනෝර ආයතනය අපේ සීනෝර ආයතනයේ වර්තමාන සභාපතිතුමා දුලාන් හෙට්ටිආරච්චි, ඒ වගේම ත්‍රිවිධ හමුදාව නියෝජනය කරමින් අද මේ ස්ථානට ආපු ආදරණීය සියලු නිලධාරීන්, ඒ වගේම ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්, ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට සම්බන්ධ අනිකුත් සියලුම නිලධාරීන් සහ ආදරණීය ඔබ සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. මම දීර්ඝව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මට ඊ타ත්ම සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. මම හැම මොහොතකදීම මගේ ගරු ඇමතුමනි කතා කරේ ඒකාබද්ධ ප්‍රවේශයක් ගැන. අද අපි රටක් හැටියට අපි ඉන්නේ කොතනද? අපි ආයුත්තේ කුමන ඉලක්ක සහ අරමුණු කරාද? මේ වන විට ඒ අරමුණු සහ ඉලක්ක ගත වැඩපිළිවෙලට අපි ළඟා වෙමින් පවතිනවාද කියන එක පිළිබඳව අදටත් ගැටලුවක්. මේ රට අපෙන් මහා පුදුම දේවල් ටිකක් ඉල්ලනවා. හැබැයි හරි සරලයි. කළ යුතු දේ බොහොම හොඳින් අවබෝධ කරගත්තොත් අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හැම මොහොතකදීම උත්සාහ ගත්තේ තනි තනියෙන් ගමන් යන්න. එතනදී ටිකක් ප්‍රමාද වෙනවා. ගමනේ අරමුණුත් ඉෂ්ට වෙනවා. හැබැයි අපි සහ මේ රටේ ජනතාව රට බලාපොරොත්තු වෙන ඉලක්කගත වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වෙනවද? එය සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක පිළිබඳව තමයි මං හිතන්නේ අපිට තියෙන ගැටලුව. අපි තාමත් එවැනි ගැටලු සහගත තත්වයක ඉන්නේ. ලෝක අර්බුද රාශියකට මුහුණ දෙන අවස්ථාවකදී අපේ රටත් අපි ආර්ථික වශයෙන් අර්බුදයක ඉන්නවා. දේශපාලන වශයෙන් අර්බුදයක ඉන්නවා. අපේ මේ තත්ත්වය බැලුවත් මං හිතන්නේ අපි ඉන්නේ අර්බුද රාශියක. ඒක නිසා මම හිතනවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට ඒ වගේම අනිකුත් ආයතනවලට දීවර අමාත්‍යාංශය හැටියට අපේ අමාත්‍යාංශයේ සහයෝගයත් අපි විශේෂයෙන්ම ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ අපේ මේ මිනුම් අධ්‍යයන අංශය මේ ආරම්භ කරපු වැඩපිළිවෙලට අපි සුබපතනවා. සුබපතන විතරක් නෙවෙයි අපේ අමාත්‍යාංශය අපේ ආයතන මං හිතන්නේ අපේ සීනෝර ආයතනය විතරක් නෙවෙයි නෝත් සී එක ගත්තත් අපිට ලොකු දායකත්වයක් දෙන්න පුළුවන් මගේ ගරු ඇමතුමනි. ඒ සහයෝගය ලබා දෙනවා. අපි මේ විෂය පතේට ආරම්භ කරපු ගමන්ම වැඩ ආරම්භ කරපු ගමන්ම මම සීනෝර ආයතනයට ගිහිල්ලා පාඩු ලබන ආයතනයක් දිගින් දිගටම
නමුත් ලාභ ලබන ආයතනයක් හැටියට පත් කරන්න ඕනේ. ලාභය කියනවට වඩා අපෙන් යුතුයකම් සහ වගකීමක් තියෙනවා මේ රටේ දරුවෝ වෙනුවෙන් ඉටු කරන්න පුළුවන් වගකීමක්. ඒ වගකීම ඉටු කරන්න පුළුවන් හොඳ තැනක්. ඒක නිසා මම මගේ ගරු සභාපතිතුමාටත් අපේ නිලධාරීන්ටත් උපදෙස් ලබා දුන්නා මේක දරුවෝ වෙනුවෙනුත් වෙන් කරන්න ඕනේ. හැමදාම බෝට්ටුවයි දැල් ටිකයි එහෙම නැත්නම් ඒකට අවශ්‍ය කරන උපකරණ ටික විතරක් මෙතනින් නිර්මාණය කරලා වැඩක් නැහැ. අපි දැනුමෙන් කුශලතාවෙන් හොඳ ආකල්ප වලින් සන්නද්ධ දරුවෝ නිර්මාණය කරන්නට නම් ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒ ලෑස්ති වෙන දරුවන්ට අපි ගාවත් ඉඩකඩක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම විශේෂයෙන්ම ගරු සභාපතිතුමාටත් නිලධාරීන්ටත් කිව්වා මේ දරුවන්ට අවශ්‍ය කරන තැනක් ඇකඩමියක් හැටියට ආයතනයක් හැටියට මගේ ආයතනය පාවිච්චි කරන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ. එහෙමයි අපි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඔබ මේ ගත්ත මේ ඉතාමත්ම හොඳ වැඩපිළිවෙලට මගේ දායකත්වය අපේ ආයතනයේ දායකත්වය අපේ අමාත්‍යාංශයේ සහ නිලධාරීන්ගේ දායකත්වය ලබා දෙනවා වගේම මම නැවතත් කියන්නේ අපි ඒකාබද්ධ ප්‍රවේශයක් ගමු අපි එකට එකතු වෙලා වැඩ කරමු එතකොට ඉතාමත්ම සාර්ථක ගමනක් අපිට යන්න පුළුවන් මම විශේෂයෙන්ම ඔබ සියලු දෙනාට සුබ පතනවා වගේම අපේ අනාගත දරුවන්ට මම වෘත්තියෙන් ගුරුවරයෙක් රජේ හිටපු දීර්ඝ කාලයක් ඉතින් ඒක නිසා මම දරුවන් වෙනුවෙන් කෙරෙන හැම කටයුත්තකදීම ඒක නිල් පාටද රතු පාටද කොළ පාටද කියලා අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ සියලු අවශ්‍යතාවවලදී මගේ අමාත්‍යාංශයත් මගේ ආයතනවලත් සහයෝගය ලබා දෙනවා. මේ වැඩපිළිවෙල ඉතාමත්ම සාර්ථක වැඩපිළිවෙලක්. ඊළඟ 2023 දී අපේ දායකත්වයේ මීටත් එහාට ගිහිල්ලා අපි ලබා දෙන්නට ප්‍රතිඥා ලබා දෙමින් ආදරණීය ඔබ සියලු දෙනාටම චිරංජයතු. Thank you very much, sir, for sharing your valuable thoughts with the gathering today. And as I told you, we are now moving on to one of the most awaited moments of the event today. Let me welcome the guest of honor of the event, Dr. Suren Raghawan, Honorable State Minister of Higher Education, to address the gathering with your remarkable thoughts. සුබෝදෑසනක් තවමත් මම හිතන්නේ මහා සහෘද රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමනි ඔබතුමාගේ වචන වලින් අපිට මට තේරුනේ සාමාන්‍ය දේශපාලඥයෙකුට වඩා මේ රටේ අනාගතය ගැන හිතන දේශපාලඥයෙක් බව ඔබ නිතරම ඔප්පු කර තිබෙනවා. ඔබගේ කාලය තුල ඔබ යාපනයේට මම හිතන්නේ 4 වතාවක් හෝ 5 වතාවක් ආවා. කාරණා තියෙනවා යාපනයේට නොයා ඉන්න. ඔබතුමා ආව කාරණා හොය ඔබතුමා මුල්ලතිව් ප්‍රදේශයේ පවා සැරිසරමින් ක්‍රියා කළ අපේ පාර්ලිමේන්තුව පිරෙන්න ඕනේ මම දේශපාලඥයෙක් නෙවෙයි. මම පින් මන්ත්‍රී කෙනෙක්. පිනට මේ ලැබුණු chance එකක් මට. එහෙමනේ මාධ්‍ය කියන්නේ ඒකනේ ඇත්තටම. හැබැයි ඒ නැෂනල් ලිස්ට් එකෙන් එන අය ජාතික ලැයිස්තුවෙන් එන අයගේ වගකීමක් මොකක්ද කියලා අපි හිතන්න ඕනේ. ජාතික ලිස්ට් එකෙන් ඇවිල්ලා දවස් 14ක් යන්න ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලෝ අගමැති ජනාධිපති වෙන්න සීන මවනවා නම් මම හිතන්නේ මේ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් වැඩක් නැහැ. එහෙමනේ වෙලා තියෙන්නේ දැන් නේ. ජාතික ලැයිස්තුවෙන් ආපු බොහෝ අය හිතනවා ඒගොල්ලෝ ඊළඟ ජනාධිපති කියලා. මගේ උපකල්පනය නම් ජාතික ලැයිස්තුවෙන් ගේන්නේ සාමාන්‍ය දේශපාලඥයන්ගේ පතේට හසු නොවන වෘත්තීය හෝ සම්භාව්‍ය දායකත්වයක් පාර්ලිමේන්තුවට දෙන්නයි. ඒ නිසා අපට දේශපාලන අභිලාෂයන් තිබෙන්නට බෑ. ඒ නිසා මම ප්‍රසිද්ධියේ කියා සිටිනවා මම දේශපාලඥයෙක් නෙමෙයි. මම ලබන පාර ඡන්දේ ඉල්ලන්න නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ. මොකද ඒ කාර්යභාරය මට කරන්නට බෑ. හැබැයි ලබන වතාවෙත් මේ රජය වෙනුවෙන් අපේ රාජ්‍ය වෙනුවෙන් මගේ මාතෘභූමිය වෙනුවෙන් ආරාධනයක් ලැබෙනවා නම් මම ඒ ආරාධනය පිළිගන්න කැමතියි. එයයි මගේ නිර්වචනය මා කරන මේ කාර්ය පිළිබඳව.
ඔබතුමාගේ අවසරයි සියලුම අධ්‍යයන විද්වතුන්ගේ අවසරයි රටත් ජාතියත් මෘදේවතාන් හැටියට රැකගෙන ඉන්න ත්‍රිවිධ හමුදාවේ නිලධාරීන්ගෙන් අවසරයි. වැඩි කාලයක් නැහැ කතා කරන්නට. අපි කතා කරලම ඇති වුණු ජාතියක් දෝ කියලා මට හිතෙනවා. සහ මහ පොළවෙන් හැඬෙන නගනම් කතා ඇති වැඩ කරන්න කියන එකයි. ඉතින් අපි ඒකට සවන් දෙන්න ඕනේ. මම හිතනවා සභාපතිතුමාගේ සුළු කතාවෙන් මම අවබෝධ කරගත්ත එක දෙයක් තමයි බුද්ධිය තිබෙනවා සහ වෙළඳපොළ තිබෙනවා. මේ දෙකම එක්තරා විදිහක ලෝක දෙකක්. ඔබ උත්සාහ ගන්නේ නවතම බුද්ධිය ශ්‍රී ලංකානු සමාජයට සෙසු සමාජයට හා ලෝකයට දෙන්නට පුළුවන් විදිහේ ආකාරයේ වෘත්තික වේදීන් සහ වෙළඳපොළ අතර එක්තරා විදිහක පාලමක් හදන්නට කියලා. මගේ පුහුණුව දේශපාලන විද්‍යාවයි. එනිසා මා ඔබට ආරාධනය කරනවා මා ඔබට යෝජනා කරනවා මේ පාලම හදද්දී පාලම කොන් දෙකක්නේ ජියෝමෙට්‍රික්ස් වලින් මැද තිබෙනවා සස්පෙන්ෂනල් ස්පේස් කියලා එකක් නේ. ඒ කියන්නේ අවකාශයේ අතිවාරමක් නැති ස්පේස් එකක් තියෙනවා. මම භූගෝල විද්‍යාව ඉගෙන ගත්තේ 8 වෙනි පන්තියේ විතරයි. නමුත් මම හිතන්නේ ඒක තමයි මේ ස්ථාවර දෙකක් තිබෙනවා. දැනුම හා වෙළඳපොළ. ඒ අතර හදන පාලම මැද තියෙනවා අඩිතාලමක් නැති අතිවාරමක් නැති හිස් අවකාශයක්. මම හිතන්නේ ඒ baseless space is politics. මේ දෙක යා කරන්නට ස්වરૂපයක් නැති හැඩයක් නැති පදනමක් නැති අවකාශය තමයි දේශපාලනය කියලා කියන්නේ. ඔබ ඒ අවකාශය පිළිබඳ අවබෝධයක් නැත්නම් මේ කොන් දෙක පිළිබඳ යා කිරීම ඔබට ලොකු අභියෝගයක් බවට පත් වෙනවා. විජය කුමරු ලංකාවට ගොඩ බැස්සයි කියලා මහවංශය කියනවා නම් ලංකාවට ගොඩ බැස්සේ ළඟ තිබුණු නිසාමද ඉන්දුනීසියාවට යන්න තිබුණා. එසේ ගියා නම් අපේ ඉතිහාසය කෙසේ වෙනස් වෙන්නට තිබුණාද? කොලම්බස් ඉන්දියාව කියලා හිතලා අපේ මුතුන් මිත්තන් අවුරුදු 3000කට කලින් තාරකා ගැන තිබුණු සියලු දැනුම තිබියදීත් කොලම්බස් ඉන්දියාවට යනවායි කියලා ඇමරිකාවට ගියා. එයා බහින වෙලාවේ ඇමරිකාවේ ඒ කාලේ ජීවත් වුණු මිනිසුන් දිහා බලලා කිව්වා Red Indians කියලා. Because even after landing he thought it was India. But we are a civilization with far greater knowledge. මා නිතරම විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි ශ්‍රී ලාංකික අපි මේ දකුණු ආසියානු අපි ශිල්ප ශිෂ්ටාචාරයක්. පයිතගරස්ගේ නියමනය අපි නෙමෙයි හොයාගත්තේ. නිව්ටන්ගේ තියරි එක අපි නෙමෙයි හොයාගත්තේ. නමුත් අපි හදපු මහා රන්සෑය තවමත් තව අවුරුදු 2500කුත් ඇමතුමනි තිබෙන්න නියමිතයි. අපේ ශිල්පය අපි හදු වාරි මාර්ගය සැටලයිට් ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරලත් කියනවා හරියට හරන්නයි කියලා හරද්දී මතුවෙන්නේ අපේ වාරි මාර්ගය. එහෙනම් අපි අපේ ජානාසයේ තිබෙනවා ශිල්පය පිළිබඳව බ්ලූප්‍රින්ට් එකක්. මම දන්නේ නැහැ මේ ජානාසයේ තියෙන බ්ලූප්‍රින්ට් එකක් හොයාගෙන ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙනවද කියලා තාමත්. තිබෙනවා නම් දකුණු ආසියානු විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට තිබෙනවා ශිල්පය පිළිබඳව. ඒ නිසා මේ දැනුම වෙළඳපොළට යා කරන ශිල්පයේදී ඔබ ඉස් අවකාශයේ ස්වરૂපයක් නැති දේශපාලනය ගැනත් සිටිය යුතුය. එය අපි අමතක කර සිතනවා නම් ඒ පාලම් දෙක, ඒ කොන් දෙක සදන්නට තිබෙන අභියෝග වැඩි වෙන්න පුළුවන් කියලායි මම හිතන්නේ. So the three factors that you need to focus on, your knowledge renewable, continuous knowledge searching and continuous problem solving in the marketplace. Market එක විසින් අද තිබෙන ප්‍රශ්න හෙට තිබෙන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සොයද්දී මේ අවකාශ දෙක මේ කොන් දෙක යා කරන දේශපාලන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව ඔබ සැලකිලිමත් වන්න. එය තමයි මම හිතන්නේ මේ ක්‍රියාවලියේ තිබෙන වැදගත්ම නොපෙනෙන දේ. අනිත් කොන් දෙක පේනවා කරන දේ පේනවා. නමුත් නොපෙනෙන අවකාශය. So I congratulate you on your endeavors to think everything is geopolitics, if you want to say.
අමතුමාගේ කතාවේදී එතුමා කිව්වා අපිට තියෙන අභියෝග ආර්ථික අභියෝගය මේ මොහොතේදී IMF එක 2.9ක් දීමට තිබෙන ලොකුම අභියෝගය තමයි geopolitics. Nothing. It's not about economics. It's nothing to do with about global trends. It is absolute. The reality of geopolitics is going to take over us. What will India say? Are they willing to restructure our loans? What is Chinese government asking? I just was there in the Chinese embassy with Honorable former President Mahinda Rajapaksa and Prime Minister Dinesh Gunwadana because the chairpersons had passed away. So we condolence book එක අසං කරන්න ගියා. IMF එක 2009ක් අවුරුදු 4ක් තිස්සේ දෙන එක IMF එක තීරණයක් නෙවෙයි තවදුරටත්. අපේ geopolitics තීරණයක්. So that is what I'm saying. Unseen මේ reality එක තේරුම් ගන්න. ඒක ගැන අවබෝධයක් නැත්නම් අපිට මේ ක්‍රියාවලිය සාර්ථක ක්‍රියාවලිය තවත් ඉස්සරහට ගෙනියන්න අප තවත් අභියෝග මතුවෙයි. ඉතින් ඒ නිසා ලබා දුන්නු කාලය මිනිත්තු 4-5ට වඩා අපි කතා නොකළ යුතුයි මම හිතන්නේ. දේශපාලඥයන් හෝ දේශපාලන ගෑවුණු අය කතා නොකළ යුතුයි. So thank you very much. I just sporadically I just gave some thoughts and I hope you have taken note of it and then you would improve on them. Geography එක ගැන එක වචනයක් විතරක් මම කියලා යන්නම්. ඔබතුමා සභාපතිවරයා කිව්වා මේ දුරස්ත භාවය ගැන. Geography is not just merely the distance. When I arrived here, I හැමදාමත් අමතුමාට කියපු දෙයක් හැමදාමත් උත්සවවලදී මට උත්සවයත් මතක් කරනවා මටත් මතක් කරගන්නවා මම කොච්චර ඈතද කියලා. සිංහලෙන් ලියලා දුන්නත් කියන්න බැරි වාසගමක් මට තියෙන්නේ. එතුමීගේ වරද නෙවෙයි. අපිට කියන්න කැමති නම් තමයි අපි කියන්නේ. I am Suren Raghawan, but you called me Suresh Raghawan 3 times. That's okay, it's not your fault. මම කියන්නේ අන්න ඒ දුරස්ත භාවය හඳුනා ගන්න. මා මෙතුවක් සිංහල කතා කරලත් මා මෙතුවක් බුද්ධ ආගමේ සංස්කෘතිය වැළඳගෙන දර්ශනය වැළඳගෙන තිබුණත් මගේ නම ආගන්තුක වෙන්නේ කොහොමද ඔබට? එයයි අපේ බහුවිද්‍යාත්මක දේශපාලනය. එය තේරුම් ගන්න දවසට මගේ මාතෘ භූමියත් ඔබත් මමත් ජය ගන්නවා නිසකයි. ස්තුතියි. ජය වේවා. I'm extremely sorry for the inconvenience again, sir. So, marking the end of this remarkable and astounding inauguration ceremony, I would like to now invite Dr. P.G.R. N.I. Pusella, co-chair of GEOWEEK2022, senior lecturer of the Department of Remote Sensing and GIS of the Faculty of Geomatics of Sabaragamu University of Sri Lanka, to deliver the vote of thanks. Thank you very much. And very good morning, all of you. Honorable Minister Dr. Suren Raghawan, State Minister of Higher Education. Mr. P.L. Nishant from Minister of Fisheries. Mr. P.G. Abiratna from Dean, the Faculty of Geomatics. Dr. G.S.N. Pereira, Head of the Department of Remote Sensing and GIS, Dr. Dulen Hettiarachi, Chairman, Sino Corporation, and dear honored distinguished guests, ladies and gentlemen. As we mark another milestone of the journey of our faculty by organizing Geo-Expedition, the Trade and Education Exhibition, along with GEOWEEK2022, I am indeed privileged to deliver the vote of thanks on behalf of our faculty. First of all, I would like to extend my gratitude to the Honorable Minister, Dr. Suren Raghawan, State Ministry of Higher Education, and also Mr. P.L. Nishant, Minister of Fisheries, for taking time from your busy schedules and gracing our event today. I would like to thank the Vice Chancellor of Sabaragamu University of Sri Lanka and the deans of other faculties and the heads of the departments for all the support and advisors extended towards making this event a reality.
Then I would like to extend my heartfelt gratitude to the Dean of the Faculty of Geomatics, Mr. PGV Aberatna, the captain of the helm, for being the patron to this whole event, for all his wisdom, enthusiasm, and physical effort rendered to make the event a success. A special thank is owed to all our sponsors who gave their fullest support for the success of this event. Dear sponsors, your financial contributions have taken care of us and enabled us providing high-quality services during the event. I'd like to thank the organizer, especially Dr. Jason Pereira, Chair of the GEOWEEK2022, who planned and organized this event with so much of passion and zeal. I also would like to express my sincere thanks to the technical team for the wonderful support that have been extended to make this event successful. They gratefully acknowledge. Our thanks all to the academic staff members, academic supportive staff members, non-academic staff members, technical officers, administrative staff members, and students of the faculty, which I am sure help to enhance, enrich, and widen our knowledge on geoinformatics. Finally, I would like to congratulate all of you for the GEOWEEK 2022, as well as our exhibitors from different government and non-governmental agencies, as well as thank you all for your excellent work, and have a nice day. Thank you very much. Also, we cordially invite you all for a refreshment first and to have a look around our exhibition stalls. Thank you very much.
We have marked the end of the inauguration ceremony of Geo-Expedition 2022. And now we are taking you to have a completely different experience in the geospatial industry. And for this, let's now move towards the exhibition halls of Geo-Expedition 2022. For more clarifications, we are now joining with Mrs. Kalani and Mrs. Deneti.
Just have a little chat with the chief guest. Kill I'm with the gun. Welcome you all to the GeoWeek Live Expo 2022 at BMICH. We, Faculty of Geometry, welcome you all to the GeoWeek Live Expo 2022 at BMICH. We, Faculty of Geomatics, Sabaragama University of Sri Lanka, proudly present GeoWeek for the second time with the collaboration of industrial experts. ආයුබෝවන් සුබෝදෑසන ඔබ මේ එක්ව සිටින්නේ GeoWeek සජීවී ප්‍රදර්ශනය සමගයි මෙය දෙවන වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා සබරගම විශ්වවිද්‍යාලයේ භූවිඥාපන පීඨය මගින්. මිනින්දෝරු හා භූමිතික ක්ෂේත්‍රවල විශේෂඥයන් හා එක්ක සංවිධානය කර ඇති මේ ප්‍රදර්ශනය මෙම වන අවස්ථාවේදී බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේ මිහිලක මැදුර පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වෙනවා. ඉතින් ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ ප්‍රදර්ශනය හා එක්වන ලෙසට. Our main purpose in this workshop is to strengthen the relationship between academia and the industry. Now, the Higher Education Minister Suren Raghawan is with us and let us ask his comments.
You must interview him. I'm a politician. මෙයානේ ගුරුතුමා මෙයාව ඉන්ටර්විව් කරන්න. Right. Okay. මේ වැඩමුළුව පවත්වද්දී අපගේ මූලික පරමාර්ථය උනේ අධ්‍යාපන සහ කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රය අතර ඇති සම්බන්ධතාවය ශක්තිමත් කිරීම. ඔබතුමා මොකද්ද මේ ගැන හිතන්නේ? නෑ ඒක ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍යයි කාලෝචිත කාර්යයක්. අපිට තවදුරටත් බැරි වෙනවා දිවයිනක් හැටියට ජීවත් වෙන්න. ඒ කියන්නේ තනි පුද්ගලයන් නෙමෙයි මේ පුද්ගලයන් සහ විෂයන් අතර සහසම්බන්ධීකරණයෙන් ජීවත් විය යුතුයි. මම මේ මිනිත්තු කිහිපයකට කලින් කියපු උදාහරණයක් පාලමක් හදනවා නම් කොන් දෙකක් තියෙනවා, ස්ථාන දෙකක් තියෙනවා. ඒවා යා කළ යුතුයි අපි. ඒ නිසා මම හිතන්නේ වෙළඳපොළ කියන එක වෙනම තර්කයක්, දැනුම් නිෂ්පාදනය කියන වෙනම තර්කයක්. ඒ දෙක යා විය යුතුයි. මොකද එතනදී ඊටාමත් මෞනාකමෙන් අවබෝධ කරගත්තේ උත්තේ අර හිස්තන මොකක්ද කියලා. ඒ හිස්තන හරියට අවබෝධ කරගත්තොත් තමයි පාලම කොයිතරම් දුර විය යුතුද, පාලම කොයිතරම් ශක්තිමත් විය යුතුද කියන්නේ. මම කියන්නේ හිස්තන අපේ සමාජ දේශපාලන ස්ථාවරය. අපි ඒ කාරණා තුනම අවබෝධ කරගත්තොත් විතරයි අපිට ඔයගොල්ලෝ කරන්න උත්සාහ ගන්න දේ ජය ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඉන්දියාවේ වෙළඳපොළ ජය ගන්නට දැනුම බිහි කළා අවුරුදු 3කට කලින්. ඒක තමයි ඉන්දියානුවන් අද ලෝකයේ තියෙන ලොකුම ආයතනවල මේ නායකයන් වෙලා ඉන්නේ. සුන්දර පිච්චයි, මූර්ති ඔක්කොම අල්ලා. ඒ අවබෝධය හරියට දේශපාලන දිශානතේ කොහෙටද හැරුණේ කියලා ඒගොල්ලෝ කලින් අවබෝධ කරගත්ත නිසා. ඉතින් හොඳ උත්සාහයක්. මම හිතන්නේ ඉදිරියේ අනාගතයේ මම හිතන්නේ අද මම මේ ස්ටෝල් එකේ ආපු දේත් බලලා ශ්‍රී ලංකානු අපි ශිල්ප ශිෂ්ටාචාරීය සංස්කෘතියක්. ශිල්පය ඉගෙන ගන්න ලේසියි අපිට. අපි දන්නවා ඒක. QR කේත් එකේ අපිට දවස් 4යි ගියේ මුළු ලංකාවම ඉගෙන ගත්තා. අපේ ශක්තියත් ඒකයි. අපි එතනින් තමයි මම හිතන්නේ ලෝකේ ජය ගන්නට, ලෝකෙට සමාන්තරව ජීවත් වෙන්නට ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රදර්ශනය කරපු සබරගම විශ්වවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මම ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ විශ්වවිද්‍යාල දැනට මධ්‍යම පන්තිය අපේ විශ්වවිද්‍යාල වලට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වලට. ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක් ඒක. අවුරුදු 16 දුවෙක්කින් කෙනෙක් මට කිව්වා තව අවුරුදු 3කින් එයා විශ්වවිද්‍යාලයට එන්න නියමිතයි. ඒක නිසා යවන්නේ නැහැ යාව දැම්මම වෙනම සල්ලි එකතු කරනවා පිටට විශ්වවිද්‍යාලයක යවන්නයි කියන්නේ. ඉතින් ඇමතිවරයා හැටියට මම ඉතාම දුක් වුණා අපේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ගැන. අපේම පුරවැසියන් හිතන ආකාරය එය වෙනස් විය යුතුයි. මෙවැනි දේ කරන නිසා තමයි එය වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් මම බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මගේ සියලුම සහයෝගය ඔයගලන්ට තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි සර්.
Okay, there are 25 stalls altogether in this exhibition, managed by different industrial experts. Now we are in the stall of SULECO Private Limited. SULECO Private Limited is our platinum sponsor, and they are responsible for the sales of the survey equipments and especially drones. And also they are handling the applications related to this geospatial surveying field. And let's go to their field and ask about their comments about this exhibition. Miss, excuse me. Can you tell us about your comments about the exhibition, and if you can please give a brief introduction to your company profile and about your applications? Okay, first of all, I would like to introduce our company. We are SULECO Private Limited, which we are specialized in aerial drones and survey equipment in Sri Lanka. We are the prime supplier for survey equipment and drones in Sri Lanka. So actually speaking about this exhibition, this is really good for the community and for the students of Faculty of Geomatics and for the industry also, that you can come and get the latest technological advancement in Sri Lanka and the equipment that we have in Sri Lanka. And what we can do here is to educate people as well as to communicate with the people who have the knowledge about surveying industry and who can have gain the industrial experience in Sri Lankan surveying industry as well as drone industry. So we welcome you all, and we expect all the industrial partners as well as students to come here and get the information that we have at SULECO Private Limited. So thank you very much. Thank you very much. Okay, it's a pleasure to meet Mr. Rajitha, manager, SULECO Private Limited. And I would like to ask about your comments about this exhibition, because our main purpose was to strengthen the relationship between academia and the industry. And what do you think about that? Thank you. I think this is a great opportunity for all the industry experts to join hands with the University of Sabaragama Faculty of Geomatics. This is the first time you have been in Colombo with this exhibition. I think even though it's the first time, it's a tremendous success as far as I see it. I think there are a lot of stall holders today, and there are a lot of new technologies being introduced here. It's better if you can all the viewers who can come and experience all these technologies, and I wish all the very best and success with the expo. Thank you. Thank you very much.
Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Of the industrial experts. In this time, I would like to remind about our sponsors who supported us in making this event the most successful. Viniti? Yes, our sponsors are SoftLogic Private Limited, the Platinum Plus sponsor, SULECO Private Limited, Platinum sponsor, Hong Kong Institute of Surveyors, Gold sponsor, BMICH Private Limited, Silver sponsor, Global GIS Private Limited, Silver sponsor, and our bronze sponsors are ICC Private Limited, Gangoda Associate Private Limited, GIS Solutions Private Limited, Metropolitan Advanced Technologies Private Limited, and also Satuta Builders also support us with their sponsorship. So thank you very much again for all the sponsors who supported with us. Kalani? GeoWeek, the largest event in Sri Lanka for meeting geospatial professionals, has made the space at this
here at the BMICH to explore the geospatial technology until tomorrow evening. So it's your chance to grab this opportunity and update your knowledge about the latest geospatial technology. Diniti? ආයුබෝවන් ඔබ මේ එක්ව සිටින්නේ GEOWEEK 2022 සජීවී ප්‍රදර්ශනය සමගයි මේ දෙවන වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන්නේ සාඩම්බරෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා සබරගම විශ්වවිද්‍යාලයේ භූවිඥාපන පීඨය මගින්. ඉතින් මෙම ප්‍රදර්ශනය මිනින්දොරු හා භූමිතික ශේෂ්ඨවල විශේෂඥයන් සමග එක්ව සංවිධානය කරන අතර මේ වන විට බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ මිහිලක මැදුර පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වෙනවා. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා මේ හා එක්වන ලෙසට. කාලනි. There are 25 stalls here altogether managed by different industrial leaders. So let's go and have a look to see what they have. We are first Good afternoon, all of you. Let's take an initiation to share knowledge on the practical application of geospatial science to our day-to-day life. So for this, we will open the doors for a discussion forum. Now, I would like to cordially invite all the distinguished panel members for this event. Now we are on the process to start our roundtable discussion. Actually, the main purpose of this discussion is to share your knowledge and expertise, and experiences with all these participants, and also sometimes you may be using GIS and geospatial solutions for your workplace or your lifetime activities. We have some distinguished invitees actually. Firstly, according to the agenda, we have allocated 5 minutes time for the self-discussion about the expert panel of participants. You can introduce yourselves. I am Dr. Prasad Ranavira, Director of Anti-Leprosy Campaign of the Ministry of Health. Do you expect us to explain about our activities also? No? Yes. No. Right. Thank you. Thank you. I am Professor Manjul Ranagalage, Head Department of Environmental Management, Rajarati University of Sri Lanka. Hi, I'm Dr. Nirang Alhakon. I'm a researcher, remote sensing and disaster risk attached to the International Water Management Institute. Thank you. Good afternoon. I'm Ravinder Herath. I'm Assistant General Manager representing Sanasa Insurance. Good afternoon. I'm Saranga Mithanage, Assistant Director of Disaster Management Center. I am Nishanka Disilla, Managing Director, Global GIS Private Limited. I'm Anjana De Silva, working in construction industry, ICC, senior as a senior server. Good afternoon. I am Prabhat, Government Surveyor, Survey Department of Sri Lanka. Good afternoon. I am Chanaka Bogahawatha, working in the Survey Department, Geodetic Survey Unit.
I'm Rajendra Jayasinghe, Managing Director, SULECO Pvt. Limited. I am A.N.D. Pereira, Senior Lecturer, Sabaragama University, Faculty of Geomatics. Thank you. Thank you very much, sir. And then now we are going to talk about actually full session about some current applications of this geospatial industry. Dr. Prasad, actually now actually in the health sector, prominently we can use GIS and remote sensing technique. Now what can you say about your applications and so on? Thank you very much. Actually, regarding if we talk about the health ministry, there's a huge vacuum, I think, because of the use, because actual knowledge and also the retention of knowledge is the main issues with the health ministry. But regarding when you talk about the GIS, actually, I have worked in the ministry for last 25 years, but out of that, within the ministry for nearly 17 years. With that, I think our ministry take the GIS activities ad hoc manner, no proper plan, I think. Just going training and no evaluate. Don't put this into outside the ministry or anything. But actually, they have a lot of training workshops and sending our staff to the Thailand and like that. They are almost all are like just trips, I think, nothing else. Actually, there's a one aspect, training modules, even the Peradeniya University, 1 week training there. Even the ministry fund for the, in my batch actually, 5 doctors for the fully funded for the ministry for the MSc GIS. But only I am the only one completed, others didn't complete. No post-evaluation also, didn't think. Actually, I can remember one time one of our senior DDG told that they have sent 86 people for the time they have sent 86 people to the other countries for GIS training. Except me, I didn't go there. but ultimately, nothing retained. Sometimes they are they just trips. Clearly, I say that they are just trips, nothing else. They sending, but no. The other thing is that people who came after training, there's no proper work to give to them. That's another big issue with the ministry. No proper training, no follow-up of activities. Sometimes the one who went for the training is attached to some other unit. Even sometimes the personal favoration they are sending to the people. Most of times, not sometimes, but even I know that sometimes even the clerks, they also have gone for the GIS training. Nothing happened. Even first I joined the GIS Peradeniya for the 5-day short course. For that, first batch 25 people were sent in there, second batch also 25 people. I was in the second batch. I was asked to go because they didn't have nobody to select at that time. Even the clerk, I was sent. I can't be that one and end up with the MSc. There's a way, there's a one thing. That other thing is that our ministry, don't put, otherwise no point of hiding. No. Even the ministry, administrative level, they don't know, they don't have the GIS knowledge. No. What happens is that always they give the whatever the activities, the companies, they also pay bully like that. Because they say that we want to map the hospitals. They played the same game for last over more than 10 years, couple of years, several companies. GIS mapping, I think big amount there. Even after doing, we don't know what's happening there. They just, even that recently I think in the website also there's a, if you go to the Ministry of Health website and people don't know where the GIS maps are there, but you don't know. I know because I'm interested in GIS, but the other stuff they don't know. That's the situation. Even with that, I think we can't do anything. At the beginning of that project, they said once we map the locations and the people can directly select the places there, they can get the services like that. But ultimately, that also not working. there's a situation there. There's another thing. I think
yes, one thing is that the retention of knowledge is very low. That's a normal thing, no? With that, I think even no proper plan, the other thing, no proper training to given to the people. They have to select the correct people and send for the training. That's one issue I have seen. And regarding the, that's another thing, even the high level, they don't, they are very technical knowledge for the monitoring GIS work is very low, I think. Because directors, administrative level, but they should know about the GIS, no? Otherwise they can't guide the others, no? That's another problem. GIS, they always they like, right, GIS, like that. The other thing, I think my other views regarding the campaign wise, earlier I was the director anti-malaria campaign for last 3 years. I tried to train the people, but I can't personally, I can't train them. No? Yes. Very difficult thing. Training opportunities are, even the director want to train the others. I can't do all the training, no? But even the interest of the people, staff also very low. Actually. That may be because of the technical part is missing. Even the malaria and the entomology work, we have to, there are a lot of part. No? We have to locate the maps and apps and everything. But I'm not very good in prepared designing apps because I'm a medical doctor and director. No? But that's the thing. But even ultimately what I did is the Google mapping, the health ministry with the Google mapping, 80% of work we can do. Yes. With the Google My, if you get a Google My Maps and sharing the maps, and 80% of our work can be done, no problem. Even the leprosy also like that. The other thing is that in leprosy, in my campaign, with the before 2018, there was one company given, and the maps in the location also there. But when I asked the people to map when they have at that time they have asked the others to map the patient location like that. It has happened only in 1 year, I think, not in other years. But after that, they stopped the project and then given to another company to that same database. No, that in that database, no GS location. Now we have to go for the another database. I took over the work only for last 3 months ago, and this is the situation actually. I think there's a proper planning and proper guideline. Universities can do a big role in guiding municipal doctors. We don't know about the GIS thing. No? That's a way. එතකොට දැන් මෙතෙන්දී ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට මොකද්ද සොලියුෂන්ස් මොනවද? දැන් ડોક્ටර් ප්‍රසාද් අපිට කිව්වා මේ he explained actually clearly about the current situation in Sri Lanka. Right? That means no proper trainings. trainings දෙන තැන් වලට ඊට පස්සේ මාරු වෙනවා. ඒවට ඉන්ඩස්ට්‍රි එක විදියට මිස්ටර් අජිත් මොකද කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ? මම ඇත්තට මෙතුමාගේ කතාවෙන් තේරුම් ගත්ත දේ තමයි මම හිතන්නේ ඒක හෙල්ත් මිනිස්ට්‍රිය හරි ස්පෙસિෆික් ආයතනයකට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මම හිතන්නේ අපි රටක් විදියටම දේවල් දිහා බලන්නේ ඔහොම තමයි. ඒ කියන්නේ අපි ඉහලින් අපිට හිතෙනවා මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරමු හරි මොනවා හරි දෙයක් කරමු කියලා. ඒතර ඒක top to down knowledge එක share වෙන්නෙත් නැහැ. එතකොට project එකක වුණත් අපි ඒකේ ඉන්න කට්ටිය මාරු වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වෙනකොට continuation එකක් එහෙම නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මම හිතන්නේ සහභාගී වීමේ ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ අදාළ දෙයට අපි සම්බන්ධ වීමේදී මීට වඩා විශාල කතිකාවක් එක්ක සම්බන්ධ වුණොත් ඕනෑම දෙයකට සමහර විට ඔය ප්‍රශ්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම දකින දෙයක් තමයි විශේෂයෙන්ම GIS projects වල වගේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි ඇත්තටම මේ දේවල් වලට හරි බයයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඇත්තටම හිතන් ඉන්නවා මේ location එකක් අරගෙන map එකක් කුට්ට දාන එක. දැන් අපිට ටිකක් ඒක සමහර විට අපේ bread and butter හින්දා අපිට ඒ කියන්නේ ඔබතුමාලගේ වුණත් ඒක ඇඟේ තියෙන නිසා ඒක ලොකු විශාල මහ දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් ඒකට ඇත්තටම ඊට සුවිශේෂම වෙනස් විෂයපතයකින් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ඇප්ලිකේෂන් එකකට මේක මුහු කරගන්න ගියාම ලොකු ගැටලුවක් එනවා. එතෙන්දී මොකද මේක ටෙක්නිකලි චැලෙන්ජින් වගේ පේනවා. ඊට අමතරව මේක කරගෙන කන්ටිනියුේෂන් එකක් තියාගෙන ෆයිනල් අවුට්පුට් එකට යන්න පොඩි අමාරුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔතෙන්දී මම හිතන දේ තමයි අපිට ඉන්ඩස්ට්‍රි එක විදිහට ඇත්තටම
දේවල් තියෙන ඉතින් knowledge sharing කියන එක. ඒතකොට දැන් ඇත්තටම මේ වගේ exhibition එකක් ඇතුලේ වුණත් මේ වගේ stakeholdersලා එනවා නම් ගොඩක් අයට දැනුවත් වෙයි මේ දැන් මොකද fit for purpose කියලා දෙයක් තියෙනවා. fit for purpose දෙයක් කියන්නේ හැම දෙයකටම accuracy කියලා එකක් තියෙනවා. අපි ඒතකොට අපි කතා කරන රාමුව ඇතුලේ අපි මිලිමීටරුත් කතා කරනවා මේ මීටරුත් කතා කරනවා. ඉතින් ඔය දෙක ඇතුලේදී සමහර විට patient කෙනෙක්ගේ උදාහරණයක් ඒ වගේ application එකකදී ඔක මීටර දෙක තුනක් කියා වුණත් කමක් නැහැ. ෆෝන් එකකින් location එක ආවත් කමක් නැහැ. නමුත් වැඩේ තියෙන්නේ අපි හරියට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හරි ව්‍යාපෘතියක් මොකක් හරි කරන්න ගියාම අපි දන්නේ නැහැ තාක්ෂණිකව ඔය වගේ කොහොමද මේකට අවශ්‍ය පිවිතිරේ ලියාගන්නේ කියලා. ඒතර අපි දෙයක් සමහර විට නොදැනුවත් භාවයෙන් ඉතින් ඉස්සරහට ගියොත් එහෙම ලොකු මුදලක් හිතනවට වඩා fit for purpose කියන තැනින් එහාට ගිහිල්ලා අපි විශාල ආයතනයකට දෙන්නවා ලොකු මුදලක් එක්ක මෙන්න මේ දේ කරලා දෙන්න. අන්තිමේදී අපිට එන output එකෙත් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම government එකේදී වැඩ කරන්න යනකොට ගොඩක් හිතලා බලලා fit for purpose කියන එකයි continuation කියන එකයි බලලා available technology කියන එක දැන්ට ඇත්තටම ලංකාවේ දැන් ටිකක් දැන් මම හිතන්නේ අපි වුණත් SULECO ආයතනයේ වුණත් අපිත් එක්ක මෙතන ඉන්න ගොඩක් ස්ටෝල් හෝල්ඩර්ස්ලා වුණත් මම දකින්න දෙයක් තමයි දැන් ඇත්තටම අපි content share කරනවා websites තියෙනවා හැමෝටම. ඉතින් දැන් ඒ තැන් වලට අපිත් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදිහට ගිහින් තියෙනවා. ඒතර ඒ පැත්තෙන් අමතරව ඔබතුමාලා වුණත් සබරගමුව කැම්පස් එක විදිහටත් දැන් උදව් කරන්න ඉන්ඩස්ට්‍රියට කොලැබරේට් කරගන්න දැන් උදාහරණයක් අනිත් අමාත්‍යාංශයකට වුණත් සමහරවිට ඔබතුමාලාගේ තැනට කතා කරලා මේකට අපිට සහයෝගයක් දෙන්න කියලා වගේ කිව්වහම දැන් ඉස්සරට වඩා සමහරවිට දැන් තත්ත්වයක් ඇති වෙලා ඇති. ඉතින් අපි මේ දේවල් දියුණු කරගන්න ඕනේ. මොකද මේ රටේ හැමතිස්සෙම අපිට සල්ලිත් නැහැනේ දේවල් කරන්න අපේ කැමතින් විදියට. ඒතොර asset sharing නැත්නම් idea sharing knowledge sharing කියන points ටික අපි මීට වඩා හිතන්න ඕනේ. මොකද හැමෝම අපේ පුරුද්ද තමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් මොන හරි කරන්න ගියත් අපි assets ටිකක් build කරගන්නවා අපිටම. ඒක A කියන අමාත්‍යාංශයටත් තියෙනවා B කියන අමාත්‍යාංශයටත් තියෙනවා B කියන අමාත්‍යාංශයේ ආයතන 50 තියෙනවා නම් 50ටමත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක මේ රටේ හැටි. ඉතින් ඒ ඇදිලා තියෙන විදිහට හරි අමාරුයි asset එකක් move කරගන්නත් අමාරුයි. කොච්චර value වුණත් අනිත් එක්කනකින් පාවිච්චි කරන්නත් බෑ. එහෙම තත්ත්වයක් නෙතින් තියෙන. ඉතින් මේ වගේ දේවල් මම හිතන්නේ අපි ගොඩක් උනන්දුවෙන් මීට වඩා බලලා policy decisions ඒ කියන්නේ policy විදිහට මේවා top to down approach එකකින් පොඩ්ඩක් විසඳලා දීලා අනිත් එක අර කියනා වගේ මේ knowledge retention කියන එක කොච්චර අපි end of the day human resource එක තමයි මොනවා කරන්නත් තියෙන්නේ. ඉතින් human resource එක කොච්චර train කළත් ඒගොල්ලෝන්ව අපි retain කරගන්න බෑ නම් ඇතුලේ ඒකත් ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒක නිසා අර ඔය university system එකත් එක්ක වගේවත් අඩුම ගානේ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් නම් දෙවියාපෘති වලට මෙන්න මේ knowledge ටික එවනවා. එතකොට අඩුම ගානේ එතනවත් දෙයක් ඊළඟ අවුරුද්දටවත් ඊට පහුව අවුරුද්දටවත් ඒක පල්ලෙහාට ගලාගෙන යන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් ලොකු දෙයක් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. එතකොට මේ ඊළඟට අපි බලනවා මේ ප්‍රොෆෙසර් මංජුලගෙන් අහනවා මේ මම හිතන්නේ යුනිවර්සිටි රජරට යුනිවර්සිටි එකේ ප්‍රොෆෙසර් මේ එතකොට දැන් මිස්ටර් අජිත මං හිතන්නේ කිව්වා යුනිවර්සිටි ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එක දැන් මේ ડોક્ટર ප්‍රසාද් ඒ කියන්නේ මේ හෙල්ත් මිනිස්ටර් එක විදියට මම හිතන්නේ ඩිසීස් මැපින් කියන එකනේ අපි ඒ කියන්නේ වෙනින් රටවල නම් ওই වගේ සිස්ටම්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඩිසීස් එකක් අඳුරගත්ත ගමන් ටක් ගාලා ඒක මැප් කරනවා ඊට පස්සේ ට්‍රේස් කරනවා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඊළඟට කවුද වික්ටිම් වෙන්නේ. දැන් ඩෙන්ගි වෙලත් ඒ වගේනේ. ඉතින් එතකොට ප්‍රොෆෙසර් මංජුල්ට මොකද කියන්න පුළුවන් ඒක ගැන? බොහොම ස්තුතියි. මේ මම මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශ්‍රී ලංකා රජ සබරගම විශ්වවිද්‍යාලයට මේ වගේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක මේ වගේ ඩිස්කෂන් එකක් ලෑස්ති කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඒක නිසාම තමයි මේ මම දුර බැහැර ඉඳන් වුණත් මේකට සහභාගී වෙන්න තීරණය කරේ. ඇත්තටම මේ ડોક્ટર ප්‍රසාද් කියපු එක සහ මේ සුලකෝ එකේ කියපු එකත් එක්ක මට තේරෙන්නේ අපි හරියට මේ කඩෙන් ගිහිල්ලා ෂර්ට් එකක් ඇඳලා ගන්න එකයි අපි ගිහින් ටේලර් කෙනෙකුට කියලා ෂර්ට් එකක් මහ ගන්නවා කියන දෙක. නේ. ඔය ට්‍රේනින් වලත් knowledge එක ට්‍රේනින් වලත් තියෙන ඔය ප්‍රශ්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ට්‍රේනින් වෙන්නේ අපි විශ්වවිද්‍යාලයක් විදිහට අපි හදන මොඩියුල් එකක්. අපි හදනවා ෂෝට් ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. අපි හදනවා සර්ටිෆිකේට් කෝස් එකක්. එතකොට දැන් ඒකේ අපේ කන්ටෙන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ කන්ටෙන්ට් එක ඇඩ්වර්ටයිස් කරාට පස්සේ ඒකට හෙල්ත් මිනිස්ට්‍රියෙන් ඇප්ලයි කරලා ඇවිල්ලා ඒ ටික ඉගෙන ගත්තා කියලා යාළගේ වැඩේ කරගන්න බෑ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හරියට කිව්වොත් අපි අත්තික ටිකක් කොට නම් අපේ ගිහිල්ලා 15මාර 16මාර ෂර්ට් ගත්තට වැඩක් නැහැ. මොකද එක්ක අත නමන්න වෙනවා එක්ක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක තේරෙනවා අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට දැන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකටත් තියෙන්නේ දැන් යුනිවර්සිටි වලට තියෙන එකක් තමයි අපි ජෙනරල් කෝස් කන්ටෙන්ට් එකක් තමයි හදන්නේ. ඒ කෝස් කන්ටෙන්ට් එක ෂෝට් ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක උනත් අපි GIS එක රිමෝට් සෙන්සින් එක ඕපන් ස්ට්‍රීට් හරි ඕපන් සෝස් GIS පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා කෝස් කන්ටෙන්ට් එකක් හදනවා.
හැබැයි ඒක තුල අර ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක තියෙන එළවලු කෑලි අහුලනවා වගේ තමයි අවශ්‍යතාවය වෙන්න කරගන්නේ. හැබැයි ඊට වඩා එකක් තියෙනවා. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක අපි කොලැබරේට් වෙලා හෙල්ත් මිනිස්ට්‍රිය කියනවා නම් මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට ඕන. මේක තමයි අපේ ටාස්ක් එක. අපේ මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. එතකොට අර GIS වල තියෙන ඔක්කොම ටික උගන්වන්න ඕනේ නැහැ. බේසික් ටික අරගෙන ඒ කියන්නේ එයාට ඕන විදියට එයාට ඒ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන අපි කෝස් එකක් ඩෙවලොප් කරනවා. ඒක හැබැයි සර්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට දීලා හරියන්නේ නැහැ. එතකොට අපි අතර තියෙන ඕන අන්තර් සම්බන්ධතාවයක්. දැන් මම ඇත්තටම මේ අපේ ෆීල්ඩ් එකේ අන්තර් සම්බන්ධතාවය දකින්නේ හරි අඩුයි. ඒක නැති තරම්. ඒ කියන්නේ ඒක නිසා මම හිතනවා මේ අපි හැමතිස්සෙම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇකඩමියා එක ලෝකේ අනිත් රටවල් ගත්තත් ඒ ඇකඩමියා එක කරන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඕන එක. ඒ දැන් අපි උගන්වන්න ඕන ළමයින්ට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න. ඒතර අපි දැනගන්න ඕන මොනවද ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් එන්න ඕන. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට මොන වගේ knowledgeable මිනිසු ප්‍රමාණයක්ද ඕන කියන එක. අනිත් එක තමයි අර ඊළඟට කිව්වේ දැන් එක්කෙනෙක් ගත්තට පස්සේ යා අයින් වෙලා යනවා. ඒක ඉතින් රටේම තියෙන ප්‍රශ්නයක් නේ. හැබැයි අපි දැනට ඒක විසඳ ගන්න තියෙන එක දෙයක් තමයි හැමතිස්සෙම සෙකන්ඩ් ජෙනරේෂන් එකක් ට්‍රේන් කරන එක. නේ. දැන් මම රජරට විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මම අයින් වෙලා යනවා නම් මගේ වගකීමක් තමයි මං වෙනුවට රිප්ලේස්මන්ට් එකක් හදලා තියෙන එක. හැබැයි දැන් බය තියෙන තව මිනිහෙක් හදන්න මොකද මේ දෙක එක වෙන්නේ යයි කියලා. හැබැයි එක දන්නව නම් දෙකට ඒ කියන්නේ එන්න බෑ කියලා හරි එක්කෝ ආවත් කමක් නැහැ මොකද මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඩෙවලොප්මන්ට් එකට ඒ රිප්ලේස්මන්ට් එක තියෙන්න ඕන. නැත්තම් මම හිතන්නේ අපිට ඒ කියන්නේ මිනිස්සු අයින් වෙලා යන එක, මිනිස්සු මැරෙන එක, මිනිස්සු පිටරට යන එක නේ. ඒව අපිට නවත්තන්න බෑ. හැබැයි අපිට මේ යන සිස්ටම් එක නවත්ත ගන්නත් බෑනේ. ඒතකොට ඒකට හැමතිස්සෙම රිප්ලේස්මන්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟ එක තමයි අර ડોක්ටර් කියපු කාරණාවත් එක්ක මේ මම මේ ડોක්ටර්ගේ කාරණා ටික ගන්න ඒක පොදු හන්දා. හැමෝටම එතනින් පටන් ගන්න. ඊළඟ එක තමයි දැන් එකපාරක් ශ්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලේ මම යවුවා ට්‍රේනින් එකකට මේ සංස්කෘතික සදාචාරය සහ සමාජය කියලා මොකක් හරි ලොකු ට්‍රේනින් එකකට මේ ෆවුන්ඩේෂන් එකේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ තිබ්බේ. ඔව්. මම ගියපු වෙලාවෙ ඉඳන් මට තේරෙනවා මේ මට මේක හරියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මට මේක හරියන්නේම නැහැ. ඉතින් උදේ ගිහින් තේ බොනකන් ඉඳලා මම ඊට පස්සේ යනවා ආයේ හවස ඉවර වෙන වෙලාවට තමයි මම එන්නේ. මොකද මට ඒක හරියන්නේ නැහැ. මොකද එතන ඉඳපු පිරිස ඔය නලු නිලියෝ වෙන ඔය ශ්‍රීපාලි කැම්පස් එකේ වගේ අය මට ඒක හරි ගියේම නැහැ. මම දවස් 3ෙමත් ආවා. හැබැයි මම ඊට පස්සේ ඩීන්ට ගිහින් කිව්වා ආයේ මගෙන් අහන්න නැතුව ට්‍රේනින් වලට දාන්න එපා. රහතිකේකුත් මට හම්බුනේ ඒකේ. මේ ඒ වගේ ඒවට දාන්න එපා මට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒතර ඒ වගේ තමයි දැන් අදාළ නැති කෙනෙක් එයාට හම්බෙන බෙනිෆිට් එක දැන් ජපානයේ ට්‍රේනින් එකක් දෙනවා GIS කම GIS වචනේ දන්නේ නැති අය හරිය ඇප්ලයි කරනවා. මොකද එයා මේ අරක ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි යන්නේ. පොඩ්ඩක් ගිහලා එන්ජොයි කරලා එන්න. හැබැයි මේ මිනිස්සු මේ තත්ත්වයටපත් කළා හරියන්නේ නැහැ. ඒතර ට්‍රේනින් එකක් දෙන්න ඕන කාටද කියන එක අපි ගැන අපේ හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. එහෙම නැති කෙනෙකුට කොච්චර ට්‍රේන් කරත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද එයා ඒක යූස් කරන්නේ. දැන් GIS ට්‍රේනින් වල තියෙන එක දෙයක් තමයි මේ ඒක අපි යූස් කරන්න ඕන. ඩේ ටු ඩේ එක යූස් කරන්න ඕන. නැත්තම් ටූල්ස් ෆන්ක්ෂන්ස් ඒවා අප්ඩේට් වෙනවා. ඒවා අතර ඉන්ටර්කනෙක්ෂන් එක දැන් උදාහරණයක් විදිහට කෝස් එකක් කරගෙන යද්දි 4 වෙනි දවසේ 5 වෙනි දවසේ දවස් 5 කෝස් එක පළවෙනි 3 ඇවිල්ලා 4 වෙනි දවසේ එන්න බැරුව 5 වෙනි දවසේ ආව කියලා එයාට කන්ටිනියුේෂන් එකක් නැහැ. ඒතකොට එයා දන්නේ නැහැ අර ටික අර ගලාගෙන යන එකේ මැද කෑල්ල එයා දන්නේ නැහැ. ඒතකොට එයා බලනවා මේක මෙතන හිර වෙනවා. ඒක නිසා මම හිතන්නේ මේ අපිට මේ GIS Geo-Informatics Geo-spatial solution කියන එකට අපි යන්න ඕන. ඒ කියන්නේ map හැදීමෙන් එහා දැන් කට්ටිය හිතන්නේ GIS කියවම ලස්සනට කලර්ස් මාරු කරලා සහ ඇට්‍රිබියුට් මාරු කරලා මේ සිතියමක් හදන එක කියලා. ඇත්තටම GIS කියන්නේ සිතියමක් හදන එක නෙමෙයි. GIS කියන්නේ decision support tool එකක්. ඒතර ඒ decision support tool එක අපිට මේ අවුරුදු දවස් ගානක මාස ගානක වැඩ තප්පර ගානකින් කරන්න පුළුවන් වෙන තමයි ඒක තියෙන්නේ. එතකොට ඒ தත්ත්වයට අපි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගෙනාවොත් අපි හිතනවා මීට වඩා මේ වැඩ ටික පහසු වෙයි කියලා. දැන් ડોක්ටර්ලයි පැත්තේ ගත්තත් disease mapping. දැන් මේ දවස්වල මම ඩිස්කෂන් එකක් යනවා parasitology department එකත් එක්ක ඔය මේ සර්පයෝ එයාලගේ ළඟ ලොකු database එකක් තියෙනවා රජරට යුනිවර්සිටි එකේ සර්පයෝ මේ මොනවාද මේ snake bites ගැන. ඒතකොට ඒ අවුරුදු මම හිතන්නේ මට අවුරුදු ගානකව මතක නැහැ. දැන් අපි ඒකේ hotspot ටික ඇනලයිස් කරන්න යනවා.
ඒ කියන්නේ පොළොංගු කාලේ නෝන මොන පැත්තටද ඒ ටික තියෙන්නේ. එතකොට සෝෂියෝ ඉකොනොමික් ෆැක්ටර්ස් ටික බලන්න පුළුවන් මොනවද කියන එක. එතකොට අපි කිඩ්නි ඩිසීස් එක ගත්තා, CKDU ගත්තා. ඒවා මැප් කරන්න ඕන. මොකද මිනිස්සුන්ට වචන 10000කින් කියන එක අපිට එක මැප් එකකින් ඒ සොලියුෂන් එක පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තමයි වැදගත් කියන එක. එතකොට අපි ඇකඩමි එකක් විදියට ඇකඩමික්ස්ලා විදියට අපි රිසර්ච් කරනවා. එතකොට අපි රිසර්ච් වලින් අපි හොයාගන්නව නව දැනුම. ඒක කොච්චර දුරට ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පාවිච්චි කරනවද කියන එකත් ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ කෙනෙකුට අහන්න පුළුවන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අවශ්‍ය ඕන දේද අපි මේ කරන්නේ. ඉතින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අපෙන් ඉල්ලන්නේ නැත්තම් මොකක්ද ඕන කියලා අපිට ඕනෙක් කරනවා. එතකොට අපේ performance වලට අපි අපේ රිසර්ච් කරගෙන යනවා. ඒක නිසා මේ වගේ ඩිස්කෂන් වැදගත් වෙනවා. සහ මේ තුලින් අපිට සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඒක තමයි අපිට ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අනාගතයට. මම අද උදේ මේ ડોક્ટર පුෂ්පලත් කිව්වේ අපි දෙගොල්ලෙක් විදිහට වැඩ කරන්නේ නැතුව අපි ඉස්සරහට එක ගොල්ලෙක් වෙලා අපි කට්ටිය එක්ක මේ සොලියුෂන් එකකට යමු මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගොඩනගා ගන්න කියන එක. බොහොම ස්තුතියි. ડોક્ટર නිරංග මොකද මම හිතන්නේ යුමේක තමයි නියෝජනය කරන වෝටර් මැනේජ්මන්ට් ඉන්ස්ටිටියුට් එක. දැන් ඒ වගේම එතුමා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඇත්තටම අපිට හම්බුනේ මේ පේරාදෙණිය සත් මම හිතා දන්නවා ඇති ડોક્ટર ප්‍රසාද් මේ පේරාදෙණිය PGIS එකේ මේ MSc course එක coordinate ඒ කියන්නේ මේ teach කරුවා. ඒ වගේම ජගත් සර්ගේ හොඳම ගෝලෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ ડોક્ટર නිරංග මොකද කියන්නේ? බොහොම ස්තුතියි පුස්සෙල්ල මේ වගේ ඩිස්කෂන් එක arrange කරාට සහ invite කරාට. ඇත්තටම මම approach එකක් ගත්තොත් ආයෙත් මට යන්න වෙන්නේ මේ ડોක්ටර් කිව්ව තැනටම තමයි. ડોක්ටර් හොඳ දෙකක් කිව්වා ඇත්තටම මට හොඳට වැදිච්ච වචන දෙකක් කිව්වා. එකක් තමයි mapping අනිත් එක තමයි GIS literacy. Two words giving ඒ කියන්නේ ගොඩාක් information ටික තියෙනවා මේ දෙකේ ඇත්තටම. අපි ප්‍රොෆෙසර් මංජුලත් කිව්වා වගේ ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ mapping. හැබැයි අපි කතා කරන්නේ GIS හරි ස්පේෂල් ඩොමේන් එකේ ලිටරසි එක ගැන. ඇත්තටම මම දැකලා තියෙන විදිහට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ දැන් මැප් එකක් බැලුවාම සමහර අයට හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් සමහර අයට බෑ. ඒ කියන්නේ මේකේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා. ඒක තමයි අර ඉස්සර කම්පියුටර් පාවිච්චි කරන කට්ටිය කොච්චරක් හිටියද දැන් කොහොම ඉන්නවද? ඒ වගේ ලිටරසි එකත් එක්ක ගොඩක් ඒක චේන්ජ් වෙනවා කොහොමද අපේ ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් කියන එක. අනිත් එක තමයි අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදිහට දැන් International Water Management Institute එක ගත්තොත් අපි ඇවිල්ලා රිසර්ච් අපි not directly academic but we are doing academic. Okay? Not related to the university level but in a different manner. අපි ඇත්තටම කරන්නේ හැම වෙලේම application develop කරනවා water related අපේ විවිධ අංශ වලින් අපේ branch එක ඇත්තටම ඇවිල්ලා disaster resilience basically we are looking at the remote sensing GIS application for the different activities. It's basically with the agriculture, natural disaster like that. අපි තියෙන ඊළඟ approach එක තමයි දැන් මෙතුමා කිව්වා කොහොමද ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී මිනිස්සු GIS පාවිච්චි කරන්නේ සහ තව GIS පාවිච්චි කරන කට්ටිය පහු රට ඇරලා යන්න පුළුවන්. වස මංජුලිකේ වගේ මැරෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනින් එහාට ජෙනරේෂන් එක කොහොමද හැදෙන්න ඕනේ? ඒකට ඇත්තටම අපි සොලියුෂන් එකක් විදිහට අපි try කරනවා. අපි දැනටමත් ඒ වගේ ඩෙවලොප්මන්ට් කරලා තියෙනවා. ඊතන්ටක ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අපර් ලෙවල් එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට වඩාත් පහසු විදිහට කොහොමද අපි decision making tool එක use කරගන්නේ remote sensing GIS කියන්නේ earth observation data පාවිච්චි කරලා. ඒකට හොඳ උදාහරණය තමයි පුස්සෙල්ලත් attend වුණා අපේ එක workshop එකකට අපි හදලා තියෙන platform එකක් EO4ARM කියලා. ඒ කියන්නේ earth observation for agricultural risk management කියන එකට. ඒකදී අපි කරන්නේ platform එක through ඒක ඇත්තටම one day training එකකින් මිනිස්සුන්ට අදහසක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක. ඒකෙදි අපි ඇත්තටම බැරියර් එකක් දාලා තියෙනවා traditional GIS and remote sensing data processing applications වලට. අපි data download කරලා process කරලා ඒක ඇත්තටම අපි දැන් අයින් කරගෙන යන්නේ. මොකද කරන්නේ අපි interface එක දෙනවා. data processing එක වෙන්නේ back end එකෙන්. ඔයාට
ඔයා හිතන විදිහට ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට ඔයාට data ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම data integrate කරලා ඔයාට information එක ගන්න පුළුවන් decision making වලට use වෙන විදිහට. ඒක තමයි අපේ approach එක. අපේ stall එකෙත් අපි ඒක පෙන්නනවා. ඒ වගේ අපි platform කීපයක් හදලා තිනවා. International Water Management Institute එක ගත්තාම අපි ඇත්තටම හැම වෙලේම try කරන්නේ decision makers ලට සහ ඒ කියන්නේ use කරන කට්ටියට මේක user friendly විදිහට කොහොමද අලුත්ම technology එක පාවිච්චි කරලා මේක සරල කරලා දෙන්නේ කියන එක. traditional tech remote sensing වලින් මිදලා උදාහරණයක් විදිහට traditional විදිහට ගියාම අපිට ලොකු softwares ඕනේ process කරන්න කාලය ඕනේ ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් එහෙම මොකුත් නැහැ. ඔයාට ඕනේ just a internet connection එකයි web browser එකයි විතරයි. ඔයාගේ ඇඟිලි තුඩේ තියෙන ඔයාට ඕන output එක. ඒක තමයි අපේ තියෙන ප්‍රධානම approach එක. මේ දවස්වල අපි ඩෙවලොප් කරගෙන සහ මේ වගේ ෆෝරම් එකක තියෙන වැදගත්කම තමයි අපිට මේ වගේ තොරතුරු දෙන්න පුළුවන්. අනිත් අයට ඇවිල්ලා අපෙන් ඒක දිග කතා කරන්න පුළුවන්. කොහොමද තියෙන්නේ මේක කොහොමද කරලා තියෙන්නේ knowledge sharing කියන කෑල්ල අපි මේකට ඇඩ් කරගන්නවා. එතකොට ඇත්තට මම හිතන්නේ අපිට ඉස්සරහට හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන්. ප්‍රොෆෙසර් මංජුල කිව්වා වගේ training programs ඒ වගේම university collaboration industrial and the university collaboration අන්න ඒ වගේ approach වලින් මේක හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් ඉස්සරහට මේ geospatial පැත්තෙන්. බොහොම ස්තුතියි. දැන් අපි ඇත්තටම එතෙන්දී කතා කරුවේ දැන් ડોક્ટર නිරංග හොඳ මේකකට ආවා ප්‍රවේශයකට ආවා මේ ඇග්‍රි රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් කියන එක. ඇත්තටම එතෙන්දී අපිට මේ වෙලාවේදී මට මේ මම අතන ડોક્ટર නිරංගගේ වර්ක්ෂොප් එකකට ගිහලා තමයි මම මේ මිස්ටර් අවින්දව අඳුරගත්තේ. ෆාමර්ස් ලව දැන් අලුතෙන්ම ඉන්ෂුවර් කරන්න මට්ටමට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ රිස්ක් එක අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා මේ ටෙක්නොලොජි එක through. එතකොට ડોક્ટર මේ මිස්ටර් නිරංග මේ රවින්ද එහෙම තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. he is from Sanasa Insurance Company. අපි ඉන්ෂුරන්ස් උනාට මං හිතන්නේ ඊට වඩා දෙයක් එතන තියෙනවා. මිස්ටර් රවින්ද හොඳයි. thank you Dr. පුසල්ල. මොකද මං හිතන්නේ මේක අපි මේ අපිට හම්බෙච්ච හොඳ අවස්ථාවක් විශේෂයෙන් මේ වගේ ෆෝරම් එකක් රිප්‍රසන්ට් කරන්න. ඒකට හේතුවක් තමයි ඉන්ෂුරර් කෙනෙක් කියලා කිව්වම ඇත්තටම අපි රිස්ක් එක මැනේජ් කරන, ඒ කියන්නේ වෙන අයගේ රිස්ක් එකක් අපි අරගෙන ඒක මැනේජ් කරන කම්පැනි එකක් විදිහට අපි කොහොමද මේ ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරන්න කියන එක. ඉතින් අපි ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ අපි ඉනෝවේෂන්ස් වලට ගොඩක් කන්ට්‍රිබියුට් කරා සහ අවෝඩ්ස් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අපි ගත්ත මේ ඉනෝවේෂන් පැත්තෙන්. අපි 2010 වල ලංකාවේ ඉස්සෙල්ලාම අපි weather index insurance කියන ඉන්ෂුරන්ස් concept එක අඳුරලා දුන්නා ලංකාවට. ඉතින් ඒකට ලොකු මම හිතන්නේ internationally recognition එකක් ආවා අපිට. ඊට අමතරව මම හිතන්නේ world first time අපි ලංකාවේ හැදුවා index insurance එකක් T වලට. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ තමයි අපේ ඒකම replicate කරා කෙන්යා වල. ඒක හොඳ product එකක් ඇත්තටම මේ ෆාමර්ස්ලගේ පැත්තෙන් ගත්තොත්. ඊටත් අමතරව ඇත්තටම අපි 2019 වල මම හිතන්නේ දන්නවා ඇති ඔබතුමාලා මේ ඩිජිටල් මේ සහ ටෙක්නොලොජි ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න නිසා අපි ඉස්සෙල්ලාම ලංකාවේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා ඇග්‍රිකල්චර් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් through blockchain concept එකේ. කියන්නේ කොහොමද blockchain policy එකක් අපි issue කරා ලංකාවේ. ඒකත් ඇත්තටම first time ජර්මන් ෆන්ඩින් එකක් එක්ක අපි මේක කරේ. ඉතින් මේ හැම එකකටම අපිට ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඉමි එකත් උදව් කරා. අපි මේ ඩිජිටල් කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අපිට මේ රිමෝට් සෙන්සිං කියන එක අපි පාවිච්චි කරේ කොහොමද කියන එක කතා කරොත් ඇත්තටම අපි විශේෂයෙන්ම අපි රිස්ක් එක ඇසෙස් කරන්න මේ රිමෝට් සෙන්සිං data පාවිච්චි කරා. විශේෂයෙන්ම අපි satellite based rainfall data. එතකොට අපි ඒක ගත්තේ ඇත්තටම අවුරුදු 30ක data අරගෙන තමයි අපි මේ රිස්ක් එක ඇසෙස් කරන්නේ. එතකොට අපි රිස්ක් එක ඇසෙස් කරන්නේ ඇත්තටම අපිට ඉස්සරහට තියෙන රිස්ක් එකත් බලලා අපි ප්‍රීමියම් එකක් ඩිසයිඩ් කරන්නේ. එතකොට ෆාමර් ඒක ගන්නේ ෆාමර්ට ඒක උවමනා වෙන්නේ එයාට ඒක දරන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් ඒක දරන්න පුළුවන් කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියන එක අපි ඩිසයිඩ් කරන්නේ මේ data base කරගෙන. එතකොට මම හිතන්නේ මේ remote sensing data වලදී අපිට ලොකු සහයෝගයක් ලැබුණා මේ කියන කාරණා ටික අපිට සාර්ථක කරගන්න. මේ අනාතරේ අපිට දැනුණ දෙයක් තමයි එකක් අපිට තිබුණ challenges විදිහට ගත්තොත් එකක් තමයි ලොකුම challenge එක ඇත්තටම මේ historical data කියන එක. ඒ කියන්නේ අපිට ගත්තොත් satellite data වල historical data ඒ කියන්නේ අපි insurer කෙනෙක් විදිහට අපි risk එක measure කරන්නේ ඇත්තටම
ඒ කියන්නේ අපිට එකම ෆ්‍රීකවන්සි එකේ තියෙන data ඕනි වෙනවා අවුරුදු 30ක. එතකොට ඒ data ඇත්තටම සැටලයිට් වලින් ගන්න තියනවාද? ඒ තියෙන images ඒ තියෙන quality එක අද තියෙන එකට match වෙනවද? එතකොට මේ data වල reliability එක කොහොමද කියන එකේ ප්‍රශ්නයක් ආවා. I think ඒකටත් සමහර විසඳුම් අපි හොයාගෙන යන ගමන් ඉන්නේ ඇත්තටම අපිට මම හිතන්නේ නිරංගල අපිට ගොඩක් උදව් කරනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් අපි මේ data එක්ක කරන solution එක අරන් යන්නේ farm ගාවට. එතකොට ආය අපිට එනවා අර technology එකේ literacy එක. එතකොට දැන් farmer මේක believe කරනවද? දැන් farmer මේ satellite එකක් කියන එක farmer දැකලව සමහරවිට farmerට මේකේ idea එකක්වත් නැහැ. අපි කොහොමද මේ කියන concept එක farmerට දෙන්නේ? ඉතින් එතන challenge එකක් එනවා. දැන් meteorology අපි ඇත්තටම අවුරුදු 30ක data පළවෙනියට අපි 2010 හැදුවේ meteorological department එකේ ගත්ත ground data අරගෙන. හැබැයි ඊට පස්සේ අපි IMEA support එකත් එක්ක satellite data වලට ගියා. එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ transformation එක farmerට කියලා දෙන්න. අපි මේ ගන්න data මේකින් එතකොට මේ data එන්නේ මේ විදිහට කියන එක. එතකොට ඒක කොච්චර දුරට ඒගොල්ලෝ understand කරගෙන මේ product එක ගන්නවද කියන එක එතන පොඩි challenge එකක් එනවා. ඒකට අපිට ලොකු effort එකක් ඇත්තටම දාන්න වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කරුණු කාරණා මම හිතන්නේ අපේ මේක පුරාවටම තිබුණා. අනිත් එක මේ එකක් තමයි දැන් ඉන්ෂුරන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක විතරක් නෙමෙයි සමහරවිට හැම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්ම ගත්තාම මේ ටෙක්නොලොජි එකේ ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් සහ අලුත් දෙයක් ආපුවාම අනිත් අය බලන් ඉන්නවා මේ කරන එක්කිනා දිහා මේක සාර්ථක වේද නැද්ද කියලා. ඒක නිසා readiness to accept the technology කියන එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඉන්ෂුරන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තෝකම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර පළවෙනියට කරන එක්කිනා දිහා පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්න මේක සාර්ථක වේද ෆේල් වේද කියලා. හරි. ඉතින් ඒක නිසා මේ remote sensing data වලත් මේව පාවිච්චි කරලා කරන මේ දේවල් වල වුණත් මේ readiness to accept කියන එක තියෙනවා. ඇත්තටම කොච්චර ඒගොල්ලන්ගේ readiness එකක් තියෙනවද මේක accept කරලා මේකෙන් development කරන්න සහ innovations කරගන්න කියලා. ඇත්තටම මේක ලොකු area එකක් අපිට innovation වලට එනවා නම්. දැන් ඒකට හොඳම උදාහරණය අපි 2019 introduce කරා ලංකාවේ first time iFarm කියලා app එකක්. මේ iFarm app එකේ පුළුවන් farmer ට එයාගේ location එකේ ඉඳලම land එක map කරගෙන එයාට insurance එකක් apply කරන්න මේ facility එක තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒ වෙලාවෙම බලා ගන්න පුළුවන් land එකේ තියෙන real situation එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ වගේ ඇත්තටම monitoring සහ assessing වලට insurance වලදී අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේ agriculture insurance වලදී ගොඩක් වෙලාවට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට මම හිතන්නේ ඉස්සරහටත් අපිට ලොකු මේ opportunity එකක් තියෙනවා. මේ මට එකක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ රවින්ද්‍ර කියපු එකට. ඒගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා අපි කරා value added product එකක් bundle insurance solution. You forget it to tell actually. The bundle insurance solution what we did was we bundle because මෙයා කිව්වා වගේ ඇත්තටම farmers ලට insurance එක විතරක් දුන්නාම පොඩි issue එකක් තියෙනවා. මොකද්ද අපි එකට කරපු solution එක insurance එකයි seed system ඊට පස්සේ climate advisories කියන ඔය තුනම එකට bundle solution එකක් විදිහට farmers ලට introduce කරා. ඒක ඇත්තටම හොඳ approach එකක් සහ හොඳ buy-in එකක් තිබ්බා farmers ලගෙන්. ඒකෙදි අපි ඒගොල්ලන්ට seeds දෙනවා හොඳ seeds ඊට පස්සේ climate advisories දෙනවා every week twice a week for the climate and once a week for the agronomical advisories through the SMS. Then insurance package with the bundle solution we introduced first time in Sri Lanka with the Sanasa and IMEA together. ඊළඟට ඇත්තටම මේ රිස්ක් එක ගැන අපි කතා කරුවොත් හැම වෙලාවම ඩිසාස්ටර් මැනේජ්මන්ට් එක තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ රිස්ක් එක කොහොමද? දැන් අපි හැමෝම ඉන්නේ රිස්ක් එකක. ඊළඟට අපි ඊළඟට ඉන්නේ ඇත්තටම මේ data වල accuracy එක ගැන. දැන් මේ ඩිසාස්ටර් මැනේජ්මන්ට් සෙන්ටර් එක විදිහට කොහොමද මේ රිස්ක් එක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්? ඒ වගේම ලයිෆ් සොලියුෂන්ස් කොහොමද ඔයාලගේ? ડોક્ટર සාරංග පුලින්ම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශ්‍රී ලංකා සබරගම විශ්වවිද්‍යාලයට මේ අවස්ථාව අපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ලබා දීම සම්බන්ධව මෙතන අපි සාකච්ඡා කරපු කාරණාත් එක්ක මේ අපේ ડોක්ටර් කුස්සලහ ප්‍රශ්නෙට මම අදිය දෙකකින් උත්තර දෙන්න කැමතියි. එකක් තමයි අපි ආපදා කළමනාකරණය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ රටක් විදිහට ශ්‍රී ලංකාවේ ආපදා කළමනාකරණය කිරීමේදී අපිට තියෙන ගැටලු සහ අපි ආයතනයක් විදිහට මේක භාවිතය කරන්නේ කොහොමද සහ ඒකෙදී අපිට හඳුනා ගන්න තියෙන ගැටලු කියන අදියර දෙකෙන් කතා කරන්න කැමතියි. එතකොට අපි ලංකාව විදිහට ගත්තොත් එහෙම ආපදා කළමනාකරණය අදියර තුනකින් කතා කරන එක පහසුයි. පූර්ව ආපදා අවස්ථාව සහ පසු ආපදා pre during and post කියලා අපිට
ස්ටේජස් 3ක් තියෙනවා disaster management වල. එතකොට එතෙන්දී අපි දකිනවා දැන් පහුගිය disaster management සහ ලංකාවේ මේ නෛතිකව මේ ආයතන පිහිටවලත් දැන් සෑහෙන කාලයක් අපි 2005 ඉඳලා ශ්‍රී ලංකාවේ මේක සම්බන්ධව කටයුතු කරනවා. එතකොට ඒ වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ තිබිච්ච මේ Geo-spatial technology එකට තිබිච්ච තත්වය සහ ඒවත් අපේ ආයතනයට අනුගත වෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ලත් එක්කම යන ආපු ගමනේදී අපි දකිනවා මේ වන විට පූර්වාධීර free disaster stage එකේ සැලකිය යුතු improvement එකක් අපි දකිනවා. ඒතකොට එතෙන්දී විවිධ ආපදා සම්බන්ධව රටට වාර්ෂිකව බලපාන ආපදා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට සුනාමි වගේ කාර්යකින් අපිට සිද්ධ වෙන rare disasters තියෙනවා. ඉතින් අන්න මේ වගේ විවිධ ආපදා සම්බන්ධව. ඒ වගේම අපි අපේ තියෙන ටීම් එක වෙන්නේ protecting people life ඒ වගේම properties and environment. එතකොට අපි මේ concept එකට ගියොත් එහෙම අපිට early warning කියන එකත් ගොඩක් දුරට වැදගත්. එතකොට අපි රටේ ආපදා කළමනාකරණය කරන්නේ ඒක it's a multidisciplinary subject and we are working with the different stakeholder agencies. එතකොට මේ technical agencies එක්ක තමයි අපි ඔක්කොම early warning කරන්නේ. එතකොට පහුගිය දශකයේ වගේ ගත්තහම ගොඩක් තාක්ෂණික ආයතන විශේෂයෙන්ම කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතන වගේ දේවල් ආයතන දැන් රියල් ටයිම් ඒ කියන්නේ අපිට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රක්ෂේපණ වලට යම්කිසි මට්ටමකට ප්‍රජාව සහ ආයතන පිළිබඳව ආයතන වලට ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධව කිසියම් ට්‍රස්ට් එකක් ඇති කරගන්න පුළුවන් මට්ටමට ඒගොල්ලන්ගේ තාක්ෂණය දියුණු කරගෙන ඉන්නවා. ඒතකොට ඒක සම්බන්ධව ඒගොල්ලෝ තාක්ෂණي භාවිතා කරනවා. ඒතකොට අපි මේ මට්ටමේදී සැලකිය යුතු මට්ටමක මේ ප්‍රී ඩිසාස්ටර් ස්ටේජ් එකේදී අපි ගොඩක් කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒතකොට අපි ආපදා සම්බන්ධ දත්ත ප්‍රජාවට අවශ්‍ය නම් ඒවා ලබා ගැනීමට සහ හානි දත්ත ලබා ගැනීමට ඒ වගේම පර්යේෂකයාට විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට වගේ අපි risk info portal කියලා තියෙනවා Geo-spatial dataම විතරක් share කරන මේ වගේ තියෙනවා. ඒතකොට මේ වගේ බැලුවාම මේ ඉතින් අපි ආපදාත් එක්ක කටයුතු කරද්දී අපිට වැඩි අවධානයක් මේ ප්‍රජාව තුළ මේ ශේෂ්ඨයන්ට අපිට එන්නේ නැහැ. ගොඩක් සිතියන් ඉල්ලගෙන කට්ටිය මේවා මේ process කරන හැටි කොහොමද මේවා accuracy එක මේවා සම්බන්ධව අපිට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ විදිහට අපි සිසුන් සහ පර්යේෂකයන් එනවා අපි වැඩි දැකලා නැහැ. ඊට අමතරව අපි දකිනවා ගොඩාක් පර්යේෂක වෙනවා. ඒ වගේම මම කියන්න කැමති දැන් විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙනවා ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ට්‍රේනින් කියලා එකක්. එතකොට එතනදී ආයතන තෝරා ගැනීමේදී දැන් අපි තියෙන අරමුණුත් එක්ක බැලුවාම අපි ආයතනෙන් දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ක්ලරිකල් ට්‍රේනින් එකක්ද? එහෙමත් නැත්නම් ආයතනෙන් අපිට දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් වලට රීච් එයා මොකක් හරි රිසර්ච් එකකින් එක්කාවොත් එයා යනකොට අර ආයතනයේ තියෙන ව්‍යුහයත් අවබෝධ කරගෙන පර්යේෂණ වාර්තාවකුත් එක්ක යන්නේ. එතකොට එන දැන් මේ සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපිට අපි දකින්න හොඳ කියන්නේ නරක වගේම හොඳ පොසිටිව් දේවල් අපි හිතනවා භූගෝල විද්‍යාව ඒ වගේ මේ science based subject මේවා විතරයි මේ disaster management කරන්නේ මේ ස්ටුඩන්ට්ස් ටික. අපි දකිනවා පහුගිය කාලෙදී මොරටු විශ්වවිද්‍යාලය. ඒතකොට මේ වගේ විශ්වවිද්‍යාල මේ තාක්ෂණික විෂයන් වගේම මේ ප්‍රජාව සම්බන්ධව කරන පර්යේෂණ වලත් වැඩි අවබෝධයක් වැඩි දායකත්වයක් පර්යේෂණ කරන්න යොමු වෙලා තිනවා. ඒතකොට අපි දකින්නේ නැහැ මේ CBRNE disasters. මේ human induced disasters වලට මේ සිසුන්ගේ සහ අනිකුත් දැන් අපි ඒ සම්බන්ධ විශේෂ ආයතන තියෙනවා. නමුත් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාව සහ ඒකේ වැඩි දායකත්වයක් අපි දැක්කේ නැහැ. ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයත් එක්ක සම්බන්ධීකරණය වෙමින්. ඒකට අපිට යම්කිසි මට්ටමක රටේ පවත්නා සම්පත් සහ ඒවත් එක්ක අපිට මේ ප්‍රී ඩිසාස්ටර් ස්ටේජ් එක සැටිස්ෆැක්ටරි ලෙවල් එක තියෙනවා. ඒකට අපි රටක් විදියට ඩෙවලොපින් ස්ටේජ් එකේ නම් යන්නේ. ඒකට අපේ සෙකන්ඩරි ස්ටේජ් එකේ ඩියුරින් ඩිසාස්ටර් සහ පෝස්ට් ඩිසාස්ටර් තමයි අපේ දැන් වර්ධනය විය යුතු ශේෂ්ත්‍රය. ඒකට ඒකෙදි ඩිසාස්ටර් එකේදී ගොඩක්ම ඇක්ටිව් වෙනවා ඩියුරින් ඩිසාස්ටර්. අපේ ජීවිත බේරා ගැනීමට ඍජුව කටයුතු කරන ස්ටේජ් එක තමයි මේක. අපි මේ සම්බන්ධව ඩ්‍රෝන ටෙක්නොලොජි භාවිතය සම්බන්ධව සහ මේ දේවල් සම්බන්ධව ආයතනය දැනුවත් කරන්න ඒ වගේම ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන්ගේ සහාය ඒව භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියන එක වැදගත් වෙනවා. ඒතකොට එතෙන්දී ඉතාමත් වැදගත් මාතෘකාවක් තමයි අපේ මේ සනස නියෝජනය කිරීමේ මහත්මයා සඳහන් කරේ පෝස්ට් ඩිසාස්ටර් ස්ටේජ් එකේ. ඒතකොට අපි ගොඩක්ම අපේ රටේ මේ රිලීෆ් බේස් තමයි ඉන්නේ. ප්‍රජාව කොච්චර අපි හසාඩ් ඩයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් කරලා ලොකේෂන් හදලා රිස්ක් මැප් හදලා ඉන්ඩෙක්ස් හදලා මේ ඒරියාස් හොඳ නැහැ කියලා රීසෙටල් ගියත් රීසෙටල්මන්ට් වලට ගියත් අපේ තියෙනවා ඒ වගේ මානසිකත්වය. ඉතින් අපිට රිස්ක් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් කිරීමේදී මේ ඉන්ෂුරන්ස් කියන එක ඉතාමත් වැදගත්. ඒතකොට මෙතුමාට මේ නතු වෙච්ච මේ දත්ත ඒවා තියෙන ඇකියුරසි එක ඒවා භාවිතය ඩිසිෂන් මේකින් මේ දත්ත වලට ඒ කියන්නේ අපේ මේ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සහ ජාතික සහන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ තියෙනවා.
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය යටතේ. ඉතින් මේ ආයතනත් එක්ක එකතු වීම හරහා මේකට ජාතික වැඩපිළිවෙලක් හදන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපි disaster insurance එක ඇති කරාට පස්සේ ඒකේ assessment එක තක්සේරු වාර්තා වල තියෙනවා ගොඩාක් මේ වැරදි තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිවැරදි පුද්ගලයාට නිවැරදිව ඒ අලාභය ලැබුණාද කියන එක ගැටලුව තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉන්නවා දැන් අර during and post stage එකේ development එකක් GIS application වල. එතකොට අපි සාමාන්‍ය දුරට කරගෙන යනවා safety location identification වගේ දේවල්. එතකොට අපි අර pre disaster stage එකට වඩා සෑහෙන කාලයක් සහ වැඩි ප්‍රාග්ධනයක් අපිට යොදවන්න වෙනවා post disaster stage එකේදී Geo-spatial application වලට. එතකොට මේවට සම්බන්ධ වෙන application app ගොඩක් වැදගත්. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙනම් අපි ආයතනෙන් වෙන කාර්යය තමයි ගොඩක් වෙලාවට වැඩි ප්‍රජාවක් දැනුවත් කරන්න. සහ අපේ ආයතනයේ නිලධාරීන්ගේ කැපැසිටි දැනුවත් කරන්න ඒගොල්ලෝ හරහා තමයි අපි ප්‍රජා දැනුවත් කිරීම කරන්නේ. එතකොට අපිට අර map preparation එක මේට වඩා app වලින් බොහොමයක් ඉක්මනට ප්‍රජාවට සමීප වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපිට වඩා හොඳට general public එක smartphones use කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ඒක තමයි හොඳටම ඒගොල්ලන්ට සම්බන්ධ වෙන්න තියෙන එක. එතකොට ඒගොල්ලන්ට අර accurate apps අපි නිර්මාණය කළ දීම. අන්න ඒ වගේ දේවල් හරහා අපිට ඒකට යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි පහුගිය කාලේ ගත්තා අපි ඉතාමත් සීමිත පිරිසක් තමයි Geo-spatial technology භාවිත කරේ අපේ නිලධාරීන්. එතකොට අපි දැක්කා මේ විදේශීය පුහුණු ලබා ගැනීම සම්බන්ධව දේශීය පුහුණු වලටත්. එතකොට අපි ඒක වැඩි කරන්න වැඩපිළිවෙලක් කටයුතු කරා. එතකොට ඒකදී අපි හඳුනාගත්තා ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ආයතන මොනවාද? ඒක කරගෙන යාමේදී තියෙන ගැටලු මොනවාද කියන එක. ඒ වගේම අපි සඳහන් කරන්න කැමති අපි දැන් දත්ත ප්‍රිපරේෂන් වලට තාක්ෂණික නිලධාරීන්ට තමයි මේ පුහුණුව දුන්නේ. එතකොට අපේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා තවදුරටත් රිසර්ච් ගැප් එකක්. ඒ වගේම ඉන්ස්ටිටියුෂනල් නීඩ් එකක් තියෙනවා ඩිසිෂන් මේකර්ස්ලට. මේවා ඇකියුරේට්ද ඒ ඇකියුරසි එක කොහොමද සකස් කරගන්නේ? එයා අර අපේ නිලධාරිය හදන දත්ත හෝ වෙනත් ආයතනකින් ලබා දෙන දත්තේ ඩිසිෂන් මේකර්ස්ලට යොදා ගැනීම. අන්නේ දෙකට අපි යොමු කිරීම තමයි ජාතික අවශ්‍යතාවයක් වශයෙන් මම දකින්නේ. ඔව් මම හිතන්නේ දැන් ක්ලියර්ලි අපි හැමෝගෙම අදහසක් තියෙනවා මේ GIS සහ Geo-spatial ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කොහොමද ඉස්සරහට ඩෙවලොප් වෙලා තියෙන්නේ ඊළඟට ඇප්ලිකේෂන්ස් මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න අපේ එක්ස්පර්ට්ස්ලා කිව්වා ඊළඟට දැන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක විදිහට ඉන්ඩස්ට්‍රි එක සහ ඒ වගේම අපි ළඟ ඉන්නවා දැන් සර්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක නියෝජනය කරමින් ඒ වගේම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන්. එතකොට ඔබ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මිස්ටර් නිසංකගෙන් මම අහන්න කැමතියි දැන් මම හිතන්නේ ඔබලාත් සෑහෙන මැප්ස් එක වැඩ කරනවා කොයි වෙලාවෙත්. මැප්ස් සහ ඒ මැප්ස් හැදීමට ඔයාලා තමයි ඩේටා දෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට සර්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක එහෙම නැත්නම් එළියේ ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස්. එතකොට දැන් මේ දත්තවල තියෙන මම හිතන්නේ දැන් හෙල්ත් සෙක්ටර් එකේ අපේ මේ ડોક્ટર ප්‍රසාද්ගේ අදහස් දැක්වීමෙන් තිබ්බා මේ අපි ඒ කියන්නේ ඩිසීස් එකකදී ඩිසීස් ට්‍රැකින් කියන එකේදී පේෂන්ට්ගේ ලොකේෂන් එක අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ද එයාව ට්‍රැක් කරගන්න. එයා කොහෙද ගියේ? දැන් කොවිඩ් එකේදී මම හිතන්නේ ඒ දේ වුණා ડોක්ටර්. ඔව් ඊට පස්සේ දැන් වෙන ලෙඩවල් වලදී ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් සර්ජරි ෆීල්ඩ් එක ලෙප්‍රසි. ඔව්. එතෙන්දී කොහොමද මේක මේ කියන්නේ පේෂන්ට් කෙනෙක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මොකක්ද ඉදිරියට? ඒතර හොට් ස්පොට්ස් අඳුර ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ ලොකු ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් සොලියුෂන්ස් එක්ක. ඒතර ඉන්ඩස්ට්‍රි එක විදියට මිස්ටර් නිසංක මොකද කියන්න පුළුවන් සොලියුෂන්ස් ගැන? පළවෙනිම බොහොම ස්තුතියි සබරගම යුනිවර්සිටි ෆැකල්ටි ඔෆ් ජියෝමැටික්ස් මේ වගේ අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන. ඉතින් අපි දැන් අද ඩිස්කෂන් එක ගැන හිතුවොත් දැන් මම අද අඳුනගත්තේ මේන්ලි අපි දැන් මෙතන ඉන්න අපි ගත්තොත් මෙතන ඇකඩමික් එක ඉන්නවා. ඊළඟට ඇප්ලිකේෂන් අපි නොදන්න ඇප්ලිකේෂන් පැත්තට GIS කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියන දේ ගැන අපි අදහසක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් පැත්තේ අය ඉන්නවා. ඊළඟට අපි කම්පැනිස් අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තමයි අද නියෝජනය කරන්නේ. ඉතින් අපි රටක් විදියට අපි ඉස්සරහට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ තුනේ කම්බිනේෂන් එක තියෙන්න ඕන. ඉතින් මොකද මම හිතන්නේ ලෝකේ අපි හැමෝම දන්නවා දැකලා ඇති. අපි දැන් මුළු ලෝකෙමත් එක්ක අපි සමීපයි. හැමෝම සෝෂල් මීඩියා, LinkedIn ඒවා රහා අපි දැක්කොත් මුළු ලෝකෙම යන්නේ මේ වගේ ඉවෙන්ට්ස් යනවා. ඒවා නොලෙජ් ෂෙයාරින් අපි කිසිම තැනක අපි දැකලා නැහැ. ඒ වර්ල්ඩ් ක්ලාස් ඉවෙන්ට් වල තනියම ගමනක් යනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් සම්බන්ධ කරගෙන තමයි යන්නේ.
මොකද එහෙම නැතුව ගමනක් යන්න බෑ. මොකද මම ඒ දේ ගැන කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් ડોක්ටර්ගේ කියපු ඇප්ලිකේෂන් පැත්තේ ගත්තොත්. එතකොට මේන්ලි ඩේටා අවශ්‍ය වෙනවා. ද ඇප්ලිකේෂන් එක දන්නේ හෙල්ත් සෙක්ටර් එකේ ඉන්න අය. එතකොට ඒගොල්ලොන්ට මේක කරන් යන්න ඩේටා ඕන. එතකොට අපි හිතමු ඩේටා කලෙක්ෂන් එකක් කියලා තියෙන්නේ. එතකොට GPS වලින්. එතකොට ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකේ ඉන්නකොට එතකොට ඕන තියෙන ප්‍රශ්නේ අපිට ඩේටා කලෙක්ට් කරන්න GPS එකක් නැහැ. එතකොට GPS එකක් පර්චේස් කරන්න ඕන. එතකොට පර්චේස් කරන්න සල්ලි ඕන. හරිද? එතකොට GPS ගත්තම අයිඩියා එක තියෙන්න ඕනේ GPS වල මොනවද තියෙන කැටගරීස් කියලා. හරිද? එතකොට දැන් මම ලයිසන්ස් සර්වේ කෙනෙක්. මම ගත්තම මම GPS වලින් වැඩ කරන්නේ මම මේන්ලි මම 1 cm level එකත් එක්ක තමයි මම accuracy එක වැඩ කරන්නේ. මොකද මම මිනිස්සුන්ගේ මායිම් එක්ක තමයි මම ඩීල් කරන්නේ. ලංකාවේ මේ සෙන්ටි 10 15කටත් මේ මරා ගන්න මිනිස්සු ඉන්නේ. ඉතින් මොකද මම ඔය වගේ දේවල් වලට උසාවියේ සාක්ෂි දෙන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ලෙවල් එකක තමයි ලංකාවේ මිනිස්සු ඉන්නේ. ඉතින් GPS එකක් ගන්න වුණාම දැන් මගේ ලෙවල් එකේ GPS කියන්නේ ඒක හයිම ග්‍රේඩ් accuracy එකක් price එක ගත්තොත් ගොඩක් වැඩි. ඉතින් GPS එකක් ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකේ ඉන්න අයට පර්චේස් කරන්න ඕන නම් ස්පෙસિෆිකේෂන් එක හදන්න ඕන. එතකොට ස්පෙસિෆිකේෂන් එක හදන කෙනාට අයිඩියා එක තියෙන්න ඕන මොකද්ද මට අවශ්‍ය GPS එක කියන එක. ඉතින් එයා අන්තිමට බජට් කරනවා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් කොහෙන් හරි එකක් අරගෙන දානවා වෙන සර්වේයින් ග්‍රේඩ් එකේ එකක්. අන්තිමට ටෙන්ඩර්ස් ගියාට පස්සේ මේ රුපියල් 50000ක් ලක්ෂයක් බජට් එක තියාගෙන කම්පැනි වලට ලක්ෂ 20ක 30ක කෝඩ් කරන්න පුළුවන් ස්පෙસિෆිකේෂන් එකක් තමයි දාන්නේ. ඒතකොට එතනදී තියෙන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එක තියෙන්නේ ඒ ආයතන ළඟ. නමුත් ඒගොල්ලොන්ගේ දැන් අපේ පර්පස් එක මොකද්ද මේ මිනිස්සුන්ට සොලියුෂන් දෙන්න මේ ඩිසිෂන් මේකින් තැනට යන්න තමයි අපේ මේන් ටාගට් එක. එතකොට එතනදී අපි මේ GPS එකක් ගන්න හොයන්නේ මේ data ටික මේ කලෙක්ට් කරන්න. එතකොට මේ procurement එකත් එක්ක අපේ project එකම හිර වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට project එකට අදාළ equipment එක purchase කරන්න මොකද්ද ගන්න ඕන කියන එක ගැන මේ idea එක නැහැ. ඉතින් මම කියන්නේ එතකොට අපිට තියෙන්න ඕන consumer කියලා අපේ GPS වර්ග තියෙනවා. එතකොට ඒකෙදි මීටර් 5-10 accuracy තියෙනවා. ඉතින් අද වෙනකොට ඒ handle GPS කවුරුවක්වත් මම කියන්නේ මේ දැන් ડોක්ටර්ලගේ ඒ රික්වයර්මන්ට් එකට handle GPS එකක්වත් purchase කරන්න ඕනේ නැහැ. අද මේ ලෝකේ තියෙන තත්ත්වයට. අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් පුළුවන් ওই දේවල් කරන්න. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ හොඳ apps තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඇප් එකකින් පුළුවන් අපිට ඔය අවශ්‍ය දේ කරන්න. ඉතින් අපි අර මම කම්පැනියක් විදියට කම්පැනි මම Global GIS Private Limited ආයතනයේ ඉතින් මමත් මේ සබරගමු යුනිවර්සිටි එකෙන් පාස් අවුට් උනේ. ඉතින් මම මේ දකින්නේ අපි ඇප්ලිකේෂන් තියෙන මේ ආයතන වලට ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලා මේගොල්ලෝ රික්වයර්මන්ට් එක අපි තේරුම් අරගන්න ඕන. ඒක තේරුම් අරගෙන අපි එයාලගේ ඇප්ලිකේෂන් එකට අදාළ අපිට කම්පැනියක් විදියට අපිට දෙන්න ඕන මේ සොලියුෂන් එක දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඔයාලගේ මෙන්න මේ බජට් එකට මේ ඉක්විප්මන්ට් එක ගියා නම් ඇති. ඔයාලගේ මේ දේට ඔයගොල්ලෝ සොෆ්ට්වෙයාර්ස් පර්චේස් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ෆ්‍රී සොෆ්ට්වෙයාර්ස් තියෙනවා. මෙන්න මේ දේෙන් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ අනේ ඒක තමයි කම්පැනියක් විදියට අපි මොකද කම්පැනියක් විදියට මට තනි ගමනක් නැහැ. මම ඉන්නේ මේ ලංකාවේ ඇතුලේ. මොකද අපි පහුගිය කාලේ ගැන අපි හැමෝටම කියන්න ඕනේ නැහැ. ආචාර්යවරු මහාචාර්යවරු මැනේජින් ඩිරෙක්ටර්වරු ඔක්කොම පාරේ හිටියේ තෙල් පොලිම් වල. හරිද? ඉතින් අපි ඒක නිසා අපිට මේ රට ඩෙවලොප් වුන්නේ නැතුනොත් අපි කාටවත් මේ තනි ගමනක් නැහැ. ඉතින් අපි ඒක නිසා ඉතින් මගේ දැක්ම අපේ කම්පැනි විදියට අපි මේ අවශ්‍යතාවය තේරුම් අරගෙන අපි මේ රටක් විදියට දේවල් මේ කරන්න මේ ඕන. අපිට නිකන් බිස්නස් එක කරගෙන මේ වැඩක් නැහැ. ඉතින් මේක හොඳ අවස්ථාවක් අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක මූව් වෙන්න මම පොඩි දෙයක් කිව්වේ. ඉතින් මොකද ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ දැන් අර මම දකින අඩුපාඩුව තමයි කියන්නේ ගොඩක් අය ඇත්තටම ටෙක්නොලොජි එක ගැන මේ දැන් දන්නේ නැහැ මොනවද දැන් මගේ සෙක්ටර් එකේ තියෙන ඉක්විප්මන්ට්ස් ගැන වෙන අය දන්නේ නැහැ මොනවද මේ ලේටස්ට් දේවල් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් උදාහරණයකට දැන් ලංකාවේ දැන් අවුරුදු 2ක විතර ඉඳන් දැන් සර්වේයින් දැන් මායින් එක්ක ගනුදෙනු කරන ඒවලට GPS පාවිච්චි කරනවා. හරිද? සමහරවිට මිනිස්සු අහනවා ඊට මැන්නට පස්සේ මැනලා මේ මැනලා ඉවරද කියලා. හරි? මොකද මම උසාවියෙත් වැඩ කරනවා. මොකද මට ඒක මම ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ඕන නිසා තමයි මම උසාවි වලට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ.
මට උසාවියේ ඊට පස්සේ මට සිතාසික ඇඳවල තිබුණා සාක්ෂි දෙන්න. ඉතින් එතනදී මම ඊටම මැන්නේ නැහැ මේ කියන එක. හරි. ඉතින් එතනදී මම සාක්ෂි දෙන්න අරගෙන ගියේ මං ඊටම මැනපු කෝඩිනේට්ස් ටික මම Google එකටම ඒක ලෑන්ඩ් එක දාගෙන මං තමයි ඉතින් මට මම ගිහිල්ලා ඉතින් අර සාක්ෂි දුන්නේ. එතකොට ඒක ජජ් පිළිගත්තා. මම කියන්නේ ඒක මිනිස්සු මේ දන්නේ නැහැ. මොකද මොන කියන එකදී අපේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක අපි දකින්නේ අපි ගිහිල්ලා ඩිස්කෂන් එකපාරටම පර්චේසින් කරන තැනට යනකොට වඩා අපේ වගකීමක් තියෙනවා. අපි ආයතන වලට ගිහිල්ලා විසිට් කරලා ඒගොල්ලොන්ගේ මොකද්ද රික්වයර්මන්ට් එක කියලා මේ තේරුම් අරගෙන අපි යන ඒ විදිහටයි යන්න ඕන කියලා. මොකද එහෙම නැති වුණොත් අපිට රටක් හිතියට කවදාකවත් ගමනක් නැහැ. මොකද මම ආයතන වලට විසිට් කරනකොට මම දැකලා තියෙනවා දැන් අපි ගිහිල්ලා මොනවා හරි ඉන්ක්වයරි එකක් තියෙනවා ගොම මේසෙ අස්සේ තිබිලා අරගන්නවා මීට අවුරුදු 3කට විතර කලින් අරගෙන පැකින්නත් කඩලා නැහැ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් වල. හරි ඉතින් අපේ රටේ යන්නේ ওই විදිහට. ඉතින් අපි හොඳ අපි අද ගොඩක් අය අඳුනගත්තා. එක එක සෙක්ටර් වල ඉන්නවා. අපි එකතු වෙලා ගමනක් යෑම තමයි රටක් විදියට මම දකින්නේ. බොහොම ස්තුතියි. ඇත්තටම මේ නිසංක කියපු කාරණාවත් එක්ක අපි ළඟදී මේ දැන් නිසංකලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මමත් අපි disaster management center එකේ අපි residential workshop එකක් කරා. ඒකෙදී අපි ඇත්තටම කරේ මේ එයාලට අවශ්‍යතාවය තියෙන දේවල් විතරයි අපි ගෙන්නුවේ. යේසලට ගොඩාක් දේවල් තිබ්බට අපි මුලින් අඳුනගත්තා. අපි මේ මිස් සාරංගලත් එක්ක කතා කරලා මොනවද එයාලට කව වෙන්න ඕන කියන එක. එතකොට ඒවා අපි එයාලට ඉගෙනුවා. එතකොට ඒකෙදි තියෙන විශේෂත්වය තමයි එයාලා ඒවා ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්නවා. මොකද එයාලට වැදගත් හන්ද. අපිට අදාළ නැති දෙයක් උගන්වනකොට අපි ඒක කැමැත්තක් ඇතුව ඉගෙන ගන්නෙත් නැහැ. ඔව් එතකොට වෙන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට එතන ඉඳපු එක්කෙනෙක් කිව්වා අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ට්‍රේනින් 25කට වඩා ගිහින් තියෙනවා. එතකොට මේ ට්‍රේනින් එකත් හිතාගෙන ආවේ මේ කෑම කාලා හොඳට නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි අපි දුන්නේ හැබැයි අපි 4 නවත්තනවා කොහම ළමයි 8 වෙනකම් වැඩ කරා. ඒ කියන්නේ හැම මොටිවේෂන් එකක් තියෙනවා. එතකොට හැබැයි ඒක කැමැත්ත ඇතුව තමයි ඇති වෙන්නේ නේ. තමන් කැමති ශේෂ්ත්‍රයේ තමන්ට අලුතෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා නම් එයා ඒක ඉගෙන ගන්නවා. අදාළ නැති ශේෂ්ත්‍රයකට ගිහින් එයා දාපු ගමන් එයා ඇත්තටම ඒක එයාගේ ප්‍රශ්නකුත් නෙමෙයි. අපි අතාරින එක තමයි එතෙන්ට ගිහින් දැම්මට පස්සේ එයාට ඒක කරගෙන යන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. කැමැත්ත නැතුව මම හිතන්නේ කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. Geo-spatial solution වලටත් කැමැත්ත තියෙන පුද්ගලයෝ එකතු වෙලා මේක තවදුරටත් ට්‍රේනින් වලට වෙන්න පුළුවන් මාස්ටර්ස් වලට පුළුවන්. දැන් මේ ડોක්ටර් කිව්වේ මාස්ටර්ස් කම්ප්ලීට් කරන්නේ නැහැ කියලා. දැන් සමහර අය මේ මාස්ටර් එකට කැමැත්තෙන් ඇවිල්ලා නැහැ. ආයතනෙන් සල්ලි දෙනවා. ගිහින් GIS එකක් කරන්න කියලා. ඒ දැන් සමහර වෙලාවට ලංකාවේ GIS මාස්ටර්ස් කරපු අය හොයලා බැලුවොත් 100ට දෙකක්වත් ඒ ශේෂ්ත්‍රයේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. වෙන වෙන තැන්වල වැඩ කරන්නේ. මේ මාස්ටර් එකේ අන්තිම දවසේ කරපු ප්‍රැක්ටිකල් එකෙන් පස්සේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකක්වත් අල්ලලා නැහැ. එහෙමයි ඉන්නවා. මට ඕන තරම් හම්බෙලා තියෙනවා කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ දැන් මම මාත් එක්ක MS එකක් කරා. එයා දැන් මේ රේගු නිලධාරී. ඒතර එයාට ඒක වැඩක්ම නැහැ. ඔව් අන්තිමට වයිව් එකට පාඩම් කරාට පස්සේ අනිත් එක එයාගේ පැත්තෙන් එයාට Geo-Informatics MS එකක් තියෙනවා කිව්වට එයාට ඉදිරියට යන්න බෑ. වැඩක් නැහැ. ඔව් රිලෙවන්ට් ෆීල්ඩ් එකේ රිලෙවන්ට් නැහැ. එතකොට ඒක ආයතන වලිනුත් තියෙන එකක් තමයි තමනුත් දැනගන්න ඕන. අනිත් එක මාස්ටර් එකක් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් PhD එකක් කරනවා නම් Tamanට රිලෙවන්ට් ෆීල්ඩ් එකකින් කරන්න. නේ. එහෙම නැතුව කරාට පස්සේ ඇත්තටම Taman ඒක Tamanගේ අවුරුදු දෙකක් එහෙම නැත්නම් එකහමාරක් දෙකක් නාස්ති කර ගන්නවා අදාළ නැති කාරණාවකට. නෑ ඇත්තටම ඔබ කියපුවකට ඇත්ත ඒ කියන්නේ ඒ වගේ Tamanට ඔයාගේ නිරංජන් කියපුවතවත් එක්ක මේ අපි හැමතිස්සෙම අපිට අවශ්‍ය දේ මොකක්ද කියන කතා කරලා ඒක අපිට දෙන්න කියන්නේ නැතුව මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියෙන් දෙන්න තියෙන ඔක්කොම අවශ්‍යත් නැහැ ඇත්තටම. දැන් ඒකත් එක්ක මේ දැන් පෞගේ කාලේ ඇත්තම තිබ්බා දැන් මේ දවස්වල ලාදුරු වෙන මගේ කැම්පේන් එක කිව්වොත් නේ ලාදුරුෙන් ගොඩක් කතා කරනවා. කතා කරාම ඉතින් දිස්ත්‍රික් වශයෙන් ගත්තොත් ලාදුරු මේ වගේ හයි රිස්ක් දිස්ත්‍රික් වල රතුපාට ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම. පස්සේ පාර අපි කරේ ඒක ඊට පස්සේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් අපිට ලොකේෂන් තිබුණේ නැහැ පේෂන්ට් ලගේ. ඒ ඇඩ්‍රස් එක අරගෙන මෙහෙම ගන්නම් මෙන්න මේ වගේ මැප් එකක් ආවා. ඒතර දැන් තේරෙනවා දැන් මේ ගත්තා එක මැප් එකේ කොළපාට ඒරියාස් වැඩි කියන එක නේද? ඒ කියන්නේ දැන් නැත්තම් වෙන්නේ මිනිස්සු අතර මතයක් කරනනේ මේ මැප් එක දැක්කම හිතනවා කෙලින්ම ලංකාවේ ජීවත් වෙන්න බෑ කියලා ලංකාවට ආදුරු කියලා නේ. තේරෙනවද? ඒකම අපි ඊට පස්සේ දැන් මේ ගිය සතියේ අපි මැද්දා දැම්මා මේ විදිහට මේ අර වගේ.
එතකොට දැන් මම තමයි අපිට ඒ වගේ අර ආම තේරෙනවා සුදු පාට. දැන් අපි ඊට පස්සේ අපි ට්‍රැෆික් ලයිට් මොඩල් එකක් අර හදාගෙන යන්නේ මේ රතු පාට දැන් තැඹිලි පාට කරලා තැඹිලි පාට දැන් කොළ පාට කරනවා කොළ පාට දැන් සුදු පාට දැන් කරන්න ඕන. ඒ වගේ ටික. අන්න ඒ වගේ අර අපි ඒ මොකද මම හිතන්නේ මේක ඇත්තට දැන් අර GS knowledge එකයි අපේ මෙඩිකල් කියන knowledge එක දෙකම එකතු වෙච්ච නිසා උනේ ඇත්තට. අන්න ඒක තමයි. තේරෙනවද? නැතිද ඩිසිෂන් මේකින් වලට යූස් කරන කියන එක. ડોක්ටර් කේප් එක දැන් අපි අපේ ස්කිල් එක අඳුන ගන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි මැප් එකක් හදනවා නම් මැප් එකක් තමයි අපේ ඩිසිෂන් එකට යන්නේ නේ. දැන් ඇත්තටම ඩිසිෂන් සපෝට් එකට යන්නේ දැන් ස්පෙෂලි අපි ඒක ඇහැට දැක්කොත් අපි කනෙන් ඇහුවත් අපිට දැන් මොකක් හරි කනෙන් මේ වෙලාව ඇහුණොත් අපි එළියට ගිහින් බලන මොකද්ද උනේ කියලානේ. ඇහෙන් දකින්නකම් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒතකොට අපි විෂුවලි තමයි මේක පෙන්වන්නේ. ඒතකොට දැන් මේක ගත්තට පස්සේ දිස්ත්‍රික්ක මට්ටම නම් මෙයාගේ ඉන්න ඔෆිස දන්නේ. ඒතකොට එයා ලොකු මේ වැරදක් කරන්නේ. ඒතකොට ලංකාවම දැන් මට මතකයි 2000 ගණන් වල අර මේ සී ලෙවල් රයිසින් එකත් එක්ක මෙච්චර ප්‍රමාණයක් රටෙන් යට වෙනවා කියලා ඔය මහරගම පිළියන්දල හෝමගම පැත්තත් යට වෙනවා කියලා මේ එකක් ගිහිල්ලා මිනිස්ටර්ස්ලා පවා ඒක මම හිතන්නේ කිව්වා. ඒතකොට ඇත්තටම කවුරු හරි දෙයක් කිව්වම ඒකේ ඒ විදිහටම පිළිගන්න જાතියක් නේ අපි. ඒ වෙලා තියෙන දැන් එතකොට එහෙම දැන් මේක ඔව් එහෙම නෙමෙයි. ඒතකොට ස්කේල් එක දැන් අපි දැන් මොකක් හරි එකකට අපිට තියෙන ලෝකල්ම අපිට තියෙන අඩුම ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් එක GN ඩිවිෂන් එක. ඒකට යන්න පුළුවන් නම් තමයි ඇත්තට තියෙන හොඳම රිස්ක් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න පුළුවන්. දැන් හොට්ස්පොට් මැප් එකක් හදලා දෙන්න ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 25 අරගෙන. එතකොට DS 313 අරගෙන හොට්ස්පොට් එකක් හදලා වැඩක් නැහැ. අපි හොට්ස්පොට් ඇනලිසිස් එකකට යනවා නම් අපිට යන්න වෙනවා GN එකකට. ඒ GN ලෙවල් එකකට ගියොත් තමයි සොලියුෂන් එක දෙන්න පුළුවන්. නේ? දැන් ඔව් දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් soil erosion prone area එකක් identify කරද්දී අපි කොත්මලේ watershed එකම අරගෙන කිව්වොත් මේකේ soil erosion එක වැඩි මේක manage කරන්න ඕන කියලා කොහොමද manage කරන්නේ? ඒතර අපි බලන්න ඕන soil erosion එක වැඩි කොත්මලේ කොහෙද කියන එක. අන්න ඒක identify කරගන්න තමයි මේ GIS තියෙන්නේ. ඒතර ඒක area identify කරගත්තා නම් ඇත්තට soil erosion එකෙන් 40ක් 50ක් විතර ඒ පොඩි area එකක් manage කිරීම තුළින් හඳුන ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ ඒවා යන්න අර නිරංග කියපු වගේ literacy එක ඕන. මිනිස්සු තේරුම් ගන්න නම් awareness අවශ්‍යයි. දැන් අර මෙයා සනසෙන් කියපු විදිහට මිනිස්සු මෙහෙම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. දැන් අපි එහෙමනේ විශ්වාස කරන්නේ නැත්තේ. අපි දැන් ඇහැර දකින දේ විශ්වාස කරන්නේ නැතුණාට ඒ කියන්නේ අපිට නොපෙනෙන දේ විශ්වාස කරන්න හුරු වෙච්ච කොට්ටාසයක් නේ අපි. නේ? දැන් නිස්සංක කියපු එකත් ඇත්ත. දැන් උසාවියට ගියාම මේක ඉඩම මැන්නේ නැහැ. ඉස්සර දන්වැල් දාගෙන ලොකු මිනිස්සු ගෙනල්ලා කෑ ගහලා එහෙමනේ ඉඩම් මනින්නේ. දැන් එහෙම නැහැ. දැන් ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ ස්මාර්ට් වෙනස අපි කොච්චර ඇඩප්ට් කරනවද? හැබැයි එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක මේ මිනිස්සුන්ට ගිහින් නැහැ ඒක. දැන් ෆෝන් එක කියන එක ඕන මිනිහෙක් දන්නවනේ. නේ? ෆෝන් එක කියන එක ඕන මිනිහෙක් දන්නවා. හැබැයි අර මේ සොලියුෂන් මිනිස්සු අතරට ගියේ නැති වුනාම ඒක මිනිස්සු කැප්චර් කරගන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදිහට ඒක පාඩුයි ඇත්තටම. ඒතකොට තමයි නිරංග කියපු වගේ බන්ඩල් දෙන්න වෙන්නේ. නේ? ඒ කියන්නේ සොලියුෂන් එක දන්නේ නැතුණා වෙන මොකක් හරි එක දෙන්න වෙනවා. තා ටික පෝර ටිකකුත් ඇඩැප්ටේෂන් එක අපි ඒක පුරුදු කරන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන් අපි හැමෝම අපි හැමෝම ජොබ් එකක් නේ කරන්නේ. එතකොට අපි කරන ජොබ් එකට පහසු කරගන්න ක්‍රමයක් තමයි ලේසියෙන් වැඩි දවසම මහන්සි වෙලා කරන වැඩේ ඒක පැයෙන් කරන්න පුළුවන් නම් මිනිහෙකුට රෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එයාට ලෙෂර් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ කරන වැඩේ පහසු කරගන්න ක්‍රම තමයි මේවා කරගන්න. සොලියුෂන්ස් දෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි Geo-spatial වලිනුත් කරන්න ඕනේ මොනවා හරි අපි හිතමුකෝ ඩිසීස් එකක් ස්ප්‍රෙඩ් වෙන විදිහ අපි හાર્ඩ් කොපි එකක් අරගෙන ඒකේ පොයින්ට් මාක් කරලා කරනවා. එතකොට ඒකට අපි එක්ක හાર્ඩ් කොපි මැප් එක අරගෙන යන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් එහෙම ඒකට ටයිම් කන්සියුමින් ටාස්ක් එකක්. එතකොට ඒ වගේ වැඩ තමන් මගේ රස්සාව පහසු කරගෙන කරගන්න පුළුවන් නම් එතකොට ඒකට තමයි වැඩියෙන් ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ. එතකොට දැන් අර ડોක්ටර් කිව්වා වගේ කොච්චර GIS ට්‍රේනින් දුන්නත් වැඩක් නැහැ. එතකොට මාස්ටර්ස් කරත් වැඩක් නැහැ. PhD කරත් වැඩක් නැහැ. මගේ රස්සාව පහසු කරගන්න නෙවෙයි නම් ඒක වෙන්නේ. එතකොට
ඒ දැන් ක්ලාක් කෙනෙකුට GIS එකක් කරලා වැඩක් නැහැනේ. ඒකට හැබැයි ක්ලාක්ගෙන් අපිට ගන්න තියෙනවා නම් අවුට්පුට් එකක් Geo-spatial related output එකක් මට ඕන නම් එයාගෙන් මොකක් හරි report එකක් හදාගන්න. එයාට නිකන් ඒක කරන්න බෑ. එතකොට එයාට අපිට මොනවා හරි කියලා දෙන්න වෙනවා. මෙන්න මේ ටික කරන්න. මේ කියන්නේ මැනුවලි කරනවට වඩා ස්පීඩ් අර විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කරන පොඩි ජොබ් එකට පවා Geo-spatial point of view solutions මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් තමයි මේක ස්ප්‍රෙඩ් වෙලා යන්නේ ඉම්ප්ලිමන්ට් වෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපි කොච්චර දේවල් කරත් දැන් සර්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ගත්තාන් පස්සේ data මේ බේස් data prepare කරනවා. ඒ මේවා මේ සියල්ලම මේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒව මොන දේ කරත් වැඩක් නැහැ. අපි ගන්නේ නිකන් අවුට්පුට් එක ගන්නේ නිකන් මේ A4 කොලක නිකන් පොඩි විස්තරයක් නම් අර ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් නැත්නම් දැන් අපි අර ડોක්ටර් පෙන්නන විදිහට ඒ වගේ ප්‍රසන්ට් කරන්න ලේසි. දැන් ඕක අතින් පාට කරලා කරන්න බැහැනේ. එතකොට ඒකට ටෙක්නොලොජි එක මෙන්න මේ ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරාම ඔයාට මේක මේ වැඩි වේගකින් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මේක ඉස්සරහට ආවේ නැත්නම් මේ අපිට Geo-spatial solutions මිනිස්සු අතරට ගෙනියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔකට හොඳ උදාහරණයක් තමයි Geo-spatial thinking එක දෙන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට. ලිටරසි එකත් එක්කම මිනිස්සු කොහොමද දැන් ඔයා කිව්වේ ක්ලාක් කෙනෙක් මැප් එකක් හැදුවා කියලා එයාට ඒ thinking එක නැත්තම් ඒ අර visualization එක එන්නේ නැත්තම් අර spatial කියන එක ඒක හරියට යන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඒක තමයි අපි මිනිස්සුන්ට දෙන්න ඕනේ spatial thinking එක. ඒක දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක මිනිස්සුන්ට ජීවිතේ මාරු විදිහට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. මං කියන්නේ ඔය මේ මැප් කරන එකට විතරක් නෙමෙයි. අඩු ගානේ මිනිහෙක් ගමනක් යද්දී Taman ඉන්නේ කොහෙද කියන එකවත් අඩුම අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට හිතන්නකෝ දැන් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් විදිහට වයිෆ් එක ගමනක් ගියාම මේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා නටක් ගාලා. ඒ කියන්නේ කිසිම අදහසක් නැහැ Taman ඉන්න තැන ගැනවත්. කියන්නේ එහෙම thinking එකක් තියෙනවනේ ඒක හරි ලේසියි ඇත්තටම මිනිස්සුන්ට මේ ප්‍රශ්න වලට ඇඩ්‍රස් කරන්න. නෑ අනිත් එක තමයි දැන් අර මේ ડોක්ටර් කියපු තව කාරණාවක් එක්ක ඒකට විශේෂයෙන්ම ඇඩ්‍රස් කරන්න ඕන කාරණාවක් තමයි අපේ එක ලෙවල් එකක් කොච්චර හොඳට වැඩේ දැනගත්තත් ඇඩ්මින් ලෙවල් එක දන්නේ නැත්නම් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. දැන් හොඳටම ඔය ට්‍රේනින් වලට ඔක්කොම යවන්නේ මීඩියම් ලෙවල් එක. මීඩියම් ලෙවල් එක ගිහිල්ලා ඔක්කොම සොලියුෂන් හදලා මැප් හදලා ইনফরমේෂන් ගත්තම මැනේජර්ට එහෙම නැත්නම් ලොක්කට දීපු ගමන් ඒක ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ නැත්නම් වැඩක් නැහැ. හොඳයි. මේ මොකද්ද මේක ට්‍රස්ට් කරන්න බෑ. ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් ළඟදී අපිට මේ UN එකෙන් ආපු යුනිවර්සිටි එකට ආපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මටත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වුණා. අපි ඔය ස්පේෂල් data thinking pattern එක වෙනස් කරන්න අපි මේ කතා කරාම ඇත්තටම මේ මම මේ වෙලාවෙක දවස් 5ක දවස් 10ක ට්‍රේනින් එකක් දෙමු අපි මීඩියම් ස්කේල් එකේ low level trainers-ලට. දවස් 4ක ට්‍රේනින් එකක් දෙමු සීනියර් ලෙවල් එකට. ඔව් මොකද උනේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ අර මිනිස්සු දන්න දේ අර මිනිස්සුන්ට උගන්වන්න ඕන. දවස් 10ක් ඕනේ නැහැ. මෙයාලා මෙන්න මේක දන්න ඔයාලට මේක කරව ගන්න පුළුවන් මෙයාලට කියලා. ඒක තියෙන්න ඕන. හැබැයි අවාසනාවකට එක ලොක්ෙක් ළඟ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකම හිර වෙලා තාමත් ඒක මේ ඒතනින් එහාට ෆයිල් එක දාගන්න බැරුව දැන් UNDP එකක් දඟලනවා. ඒ සල්ලි ටිකත් මං හිතන්නේ වෙන තැනකට යනවා. එතකොට එක මිනිස්සෙක් ඇති මුළු සිස්ටම් එකක්ම විනාශ කරන්න. ඒ කියන්නේ එයා සමහරලාට එයා දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. දන්නේ නැහැ කියනවත් දන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. නේ? රටකට අපිට රටක් විදියට වෙලා තියෙනෙත් ඒක තමයි. නෑ මං කිව්වේ දැන් අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට වෙලා තියෙන ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ ඒක ඇඩප්ට් කරන්න කැමති නැහැ. GPS එකක් අරගෙන ගියාම GPS එකකින් කරන්න පුළුවන් වැඩේ ඕක හරියන්නේ නැහැ මේ වැඩේට. මැනුවල්ම කරන්න වෙනවා. මැනුවල්ම තමයි හරියන්නේ. ඒ ගානට එනවා. එතකොට අර වැඩ යට ඉන්න මිනිස්සු හිතනවා මොකටද මේ සොලියුෂන්? මේක වැඩක් නෑ නේද? අර උඩ ඉන්න කෙනාටනේ මේක එයා සැටිස් කරන්න නම් ඒක කරන්නේ. ඒ සොලියුෂන් වැඩක් නැති වෙනවා. අර ඔයා කියපු එක වගේ මේ අර කතාවටත් කියන්නේ වැඩක් ඉක්මනට කරන්න නම් ඉන්න ටීම් එකේ ඉන්න කම්මැලියටම වැඩේ බාර දෙන්න කියලා. එතකොට තමයි සොලියුෂන් ඩෙවලොප් වෙන්නේ. මොකද අර පැයටම වැඩ කරන මිනිස්සයාට වඩා පැය එකක් වැඩ කරලා 7ක් රෙස්ට් එකේ ඉන්න මිනිස්සයා ෂෝට් කට් එකක් හොයා ගන්නවා. ඒතර එහෙම තමයි මේ එන්ටර්ටේන් කරන්න වෙන්නේ මේක. නැත්නම් අපිට මේකේ ඉදිරි ගමනක් නැති වෙනවා. මිස්ටර් බබාත්සා මිස්ටර් සතරංග මම හිතන්නේ නියෝජනය කරන සර්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක සහ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එක
එතකොට සර්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ගත්තොත් අතරම නැෂනල් මැපින් ඒජන්සි එක විදියට එයාලා තමයි මේ අපිට මැප්ස් ප්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්නේ. එතකොට මැප්ස් වල නිර්වද්‍යතාවය ගැන එයාලා දැන් ඒ කියන්නේ වෙන ඒජන්සිස් මැප්ස් ප්‍රිපෙයාර් කරුවට මම හිතන්නේ අරයලාගේ මැප් එක තමයි මැන්ඩේට් එක. ඔව්. ඒක නිසා අපි අනිවාර්යෙන් මම හිතන්නේ ඔබතුමන්ලගේ සොලියුෂන්ස් ඔය දෙන්නගෙම ඕනේ. ඔව්. නෑ මම පුසලස හදන්න වෙන අප්‍රෝච් එකක් ගන්න. ඔව් කමන්න ඒත් ගන්න. මේ දැන් මම ඇලුමිනි මට ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරන්න බැරුණා මම මෙතෙන් සම්බන්ධ වෙන්නේ ඇලුමිනි එකේ සෙක්‍රටරි විදිහට. එතකොට මේ මම දැන් මේ ඩිස්කෂන් එක දැක්කහම මට එන වෙන දෙයක් තියෙනවා. මම දැන් මේ වෙනකොට ඇලුමිනි මෙම්බර්ස්ලට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි ලංකාවේ කොන්වෙන්ෂනලි ජොබ් තියෙන්නේ මොනවද කියලා ගත්තොත් සර්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක 55ක් විතර දරා ගන්නවා. ඊට පස්සේ 30ක් විතර කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තමයි මෙතෙක් කාලයක් දරාගත්තේ. නමුත් මේ වෙනකොට 5%කට 10%කට දක්වා පහත බහැර තියෙනවා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. ඒකට දැන් අපිට තියෙනවා දැන් මේ වෙනකොට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අලුතෙන් අවුට් වෙන බැච් එකක් දෙකක් විතර ජොබ් කියලා එකක් නැහැ දැන් ඒගොල්ලන්ට කොන්වෙන්ෂනලි අපි අර සාම්ප්‍රදායිකව අපිත් තිබ්බා ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් අපි හරි කම්මැලි මොකද අපිට ගොඩාක් ඔපචුනිටිස් තිබ්බා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ටක් ගාලා රින් ගන්න පුළුවන්. අපි අලුත් දේවල් හොයාගන්න උනන්දු වෙන්නේ නැහැ. දැන් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අර ලේසියෙන් රින් ගන්න තිබ්බ එක අවසానයි. දැන් එතකොට මේ දැන් තියෙන ප්‍රශ්නයක් අලුතෙන් මිනිස් එන කට්ටියට යන්න තැනක් නැහැ මේ වෙනකොට. ඒකට දැන් අලුත් ඒ කට්ටිය මුල ඉඳන් හොයන්න ඕනේ මේක يعني මෙතෙක් කල් දියුණු වෙලා නැහැ නව මාර්ග සොයා ගැනීම වගේ දේවල් අපේ කැම්පස් එකෙන් අවුට් වෙන ළමයි අතරේ එහෙම ක්‍රමයක් හැදිලා නැහැ. දැන් ඒගොල්ලෝ හොයාගන්න ඕනේ. දැන් මේ ඩිස්කෂන් එක හොඳ තැනක් ඒගොල්ලන්ට කොයි තැන්වලට මේ වගේ දේවල් තියෙනවද කියලා. අර ඩිසාස්ටර් මැනේජ්මන්ට් එකේ හිටපු මහත්මිය කිව්වා වගේ දැන් ඩිසිෂන් මේකර්ස්ලා GIS ඇනලිස්ට්ලා අවශ්‍යයි. එතකොට මිස්ටර් රාජිත කිව්වා වගේ නිශාංක කිව්වා වගේ ව්‍යවසායක ආයෝජනය කරන්න ඕනේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට. ඒ ආයෝජන හරහා නැවත රැකියා අවස්ථා හැදෙන්න පුළුවන්. අපේ ෆැකල්ටි එකෙන් අවුට් වෙලා මේ වෙනකොට ජොබ් නැතුව ඉන්නවා විශාල ප්‍රමාණයක්. කවදාවත් එහෙම එකක් තිබුණේ නැහැ අපේ ෆීල්ඩ් එකට. නමුත් මේ දැන් අලුතෙන් අවුට් වෙන බැජලේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. එහෙම තියෙද්දිත් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සර්වෙන් වලට ඩිරෙක්ට් රිලේටඩ් GIS ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ලොකු ලැක් එකක් තියෙනවා සොලියුෂන්ස් හොයා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා ගැන. එතකොට අපිට මට අර ඇලුමිනි සෙක්‍රටරි විදිහට ඇලුමිනි එක විදිහට අපිට පේන දේ තමයි මෙහෙම මේ වගේ තැනක් තියෙනවා අපි මේ නව මාර්ග GIS සහ තව තියෙන පුළුවන් රිමෝට් සෙන්සින් වල තියෙන පුළුවන් හයිඩ්‍රෝග්‍රැෆි වල තියෙන පුළුවන් තව මාර්ග තියෙන පුළුවන් එක මාර්ගයක් විතර මේ GIS ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන ලැක් එක ලොකු ලැක් එකක් ඇත්තටම තියෙනවා. අපි ඒක හොයාගෙන නැහැ කියන එක තමයි මේ ඩිස්කෂන් එකේ ඇතුලේ අපිට පේන්නේ. සහ මම තව දෙයක් දකින්න මේ කියන්නම් මේ සාකච්ඡා වෙච්ච දේවල් වලින් මට තේරෙන දේ සියලුම දේවල් අර සොලියුෂන් අර තැන් වලින් තමයි සොලියුෂන් එන්නේ මට පේන්නේ. යුනිවර්සිටි එකේ මේ ප්‍රොෆෙසර් කතා කරේ දැන් යුනිවර්සිටි එකයි අපිට බැයිද ඇග්‍රිකල්චර් ෆීල්ඩ් එකයි කනෙක්ට් කරන්න. දැන් අපිට බැරිද මට හිතෙන දෙයක් ලංකාවේ සර්වේන් වලට වගකීමක් තියෙන්නේ සර්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට සහ ලෑන්ඩ් සර්වේ කවුන්සිල් එකට. ඒගොල්ලෝ තමයි ඩිසිෂන් මේ කියන්නේ පොලිසි මේකර්ස්ලා. ඒ පොලිසි ඒගොල්ලන්ට බැරිද මේ වගේ සොලියුෂන් එකකට මාස්ටර් ප්ලෑන් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න. දැන් ඇත්තම ගත්තොත් එහෙම අර අපි සාමාන්‍ය කියන දෙයක් තියෙනවා මේ පාර හැදුවට පස්සේ තමයි රෝඩ් මේ වෝටර් බෝඩ් එකකින් ඇවිල්ලා දාන්නේ. ඇත්තටම කිසිම හේකට පොලිසි එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඒකම වෙන්න පුළුවන් සර්වේ ෆීල්ඩ් එකකට තියෙන්නේ. මට හිතෙන්නේ එහෙම මාස්ටර් ප්ලෑන් එකක් අපිට තියෙනවා නම් මාස්ටර් ප්ලෑන් එක කියන්නේ මේ විදිහටම වෙන්න ඕනේ කියන එකක් නෙමෙයි පොඩි ගයිඩ්ලයින් එකක් හරි මොකක් හරි ඒකට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න පුළුවන් නම් දැන් ඇප්ලිකේෂන් එක තියෙන හෙල්ත් මිනිස්ට්‍රි එකේ ඒකේ සොලියුෂන් එක දෙන්න පුළුවන් කණ්ඩායම විදිහට මම හිතන්නේ වගකීමක් තියෙනවා පොලිසි මේකර්ස්ලා විදිහට සර්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට සහ ලෑන්ඩ් සර්වේ කවුන්සිල් එකට. ඒගොල්ලන්ට කොහොමද මේකට ගෙනියන්න පුළුවන් කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න වෙනවා. ඉස්සරහට මේක රටක් කියන්නේ එක සිස්ටම් එකක් ඇතුලේ මේක ගෙනියන්න නම් අර මේ මේකේ සර්කි වගේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් හැදුවා නම් ඒ ටෙම්ප්ලේට් එක ඇතුලේ වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේක මේ දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ මට හිතෙන්නේ ඒ ටෙම්ප්ලේට් එක කවුද හදන්නේ? අපි හැමෝම කියනවා මට ප්‍රශ්න දෙනවා කියලා කියනවා. කවුද මේක කරන්නේ? මට හිතෙන්නේ ඒක කරන්න කරා හෝ නොකරා පොලිසිය එක ඩෙවලොප් කරන්න ඕනේ. මට හිතෙන්නේ සර්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක
mainly land survey council එක. ඒ ගැන හිතලා බලන්න වෙනවා. Mr. Babat, okay. බොහොමත් ස්තුතියි. ඇත්තටම හරිම සතුටුයි මෙහෙම මේ අවස්ථාවක් ලැබීම සම්බන්ධයෙන්. මොකද මේ ඇත්තම හැම කෙනෙක් ගොඩක් දෙනෙකුටම මේ තමන්ගේ ඉන්ඩස්ට්‍රියේ නැත්නම් තමන්ගේ හැබිට් එක තමන් කැමති දේ අයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු සිගරට් එකක් බොන කෙනෙකුට සිගරට් බොන අය සෙට් වෙනවා ගොඩක්. නිකම් ගෙවුවොත් සුදුසු නැති වුණත් ගංජා ගහන මිනිස්සුන්ට ගංජා ගහන මිනිස්සු සෙට් වෙන ඕන තරම්. දැන් මේ ෆෝරම් එකේ මේ දැන් මේකට කැමති ඇත්තටම අපි ගොඩක් කැමතිනේ මේක. IT ෆීල්ඩ් මේ GIS ෆීල්ඩ් එකට ඇත්තටම මම ගොඩක්ම ආසම ආදරේ ෆීල්ඩ් එකක්. ඉතින් මේ වගේ එකක් මේ වගේ අවස්ථාවක් ලැබීම ලොකුම සතුටක් තමයි මට මෙහෙම අය මුහුණට මුහුණ හමු වෙන. දැන් ප්‍රොෆෙසර් මංජුලා කියන්නේ මම මහල් තුන ඇත්තටම අද හම්බෙන් මට කටහඬ ඇහුණා මේ ප්‍රොෆෙසර් කියලා නම් මහල් තුනට දැන් දැකලා තිබුණේ නැහැ. මම ඒකම ඒ වෙලෙම මට සර් කියන මේ කියපු කෙනාට යාළුවෙක් මට කතා කරා. ඒතරම මම මේ රමේෂ් කවුරුත් දන්නවා ඉතින් මම හිතන්නේ J Solutions මම කතා කරලා මචං මේ යාළුවෙක් ඉන්නවා යාගේ මන් දෙන්න ඉවරයි. ඒ වෙලෙම කිව්වා කතා කරන්න ටක් ගාලා ෆෝන් එක දෙන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ අය දැක්කහම තමන්ට අර ෆීල් වෙනවනේ. මොකද අපි කතා කරන්න තියෙන අපිට දැන් මම කිව්වා එක සැරයක් කිව්වා අර එක කන්ෆරන්ස් එක මොනාරි ගිහිල්ලා අර එක සෙට් වෙන්නේ නැහැ ෆීල් වෙන්නේ නැහැ අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ කතා කරන හැමදේම අපිට දැනෙනවා. නිින්දයක් නැහැ නේ මම දැක්ක නැහැ කවුරුන් නින්ද ගතියක්. ඉතින් එහෙම දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ ඇඟේ තියෙන දේ අපිට රිලේටඩ් දෙයක් අපි ආස දෙයක් හින්දා මොකද මෙහෙම ෆෝරම් මෙහෙම එකට ඒ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න අය මෙහෙම හඳුනා ගැනීමත් ලොකු සතුටක්. දැන් අනිත් එක තව දෙයක් අලුත්ම දේ මට දැනුණ ලොකුම සතුටක් තමයි දැන් අර සනස පැත්ත ඇත්තටම අපි හිතන්නේම නැති පැත්තක්. එතකොට එයාලා මේ පැත්ත අප්‍රෝච් කළා. ඒතර හරි සතුටක් ඇත්තට මේ වගේ ඒ ෆීල්ඩ් එක දැන් ඒ වගේ අපි හිතන්නේ නැති පැත්තකට මූව් වෙලා තියෙන ගැන ගොඩක් සතුටක්. එතකොට තව දෙයක් තමයි මේ ජොබ්ස් නැහැ කියන එක. දැන් මේ වේකන්ට් එකක් කියන එක. ඇත්තටම මේක එන්න ඕන. ඒක තුල තමයි අලුත් දේවල් නිර්මාණය වෙන්නේ. ඔව් දැන් ලංකාවේ මේ දැන් වටේම මූද තියෙනවා. අපි හයිඩ්‍රෝලජි පැත්තෙන් අපේ රටේ අපි මම හිතන්නේ ටච් කරලා තියෙන බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඒතර අපිට මේකේ කොච්චර දේවල් තව මේ ඇක්ටිවිටිස් කොච්චර කරන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ GIS නැති වුණත් GIS අමතක කරත් ටුවරිසම් ෆීල්ඩ් එකකින් ලංකාවේ කරන්න බැරි දෙයක් නෑ. මේ මුළු මේ ඔක්කොම කොට දාන්න පුළුවන් මේ ෆොරින් මේ කට්ටිය ගෙනල්ලා. ඇයි දැන් මේ මාස 3ක් වීසා ෆ්‍රී කරන්නකො දැන් මේ සීතල කාලේනේ. ඒ වගේ මම කියන්නේ අලුත් දෙයක් කළා අපිට GIS උත් අපිට මේ පැත්තට ගන්න පුළුවන්. ඒ ජොබ්ස් නැහැ කියන එකම තමයි අපිට ඔපචුනිටි එක. දැන් යුද්ධ කාලේ ආවේ නැත්නම් මේ ටෙක්නොලොජි මොකුත් නැහැ. බෝඩ් දෙකම ආවේ නැත්නම් නේද? අද අර මේ අපේ කවුද චීෆ් ගෙස්ට් කිව්වෙත්? ඔව්. එතකොට එයා කිව්වෙත් ඒකයි. සර් මොකක්ද කිව්වේ මට මතක නැහැ කවුරුයි. ඒ කියන්නේ ඒක තුලින්ම තමයි අපිට අවස්ථාව වෙන්නේ. එතකොට මේ ජොබ් එක නැහැ කියන එක ඉස්සර අපිට එළියට ආපම ඕන තරම් තියුණා සර්වින් එළියේ මේ ජොබ්ස් තියෙනවා. නමුත් දැන් නැහැ කියන එකම තමයි අපේ chance එක. මේක ලොකු opportunity එකක් අපිට අලුත් පැත්තට thinking හිතන්න. එතකොට දැන් එහෙම තිබුණ එකේ වැරද්දකුත් තියෙනවා. මම කියන්නම් දැන් හිතන්න දැන් මම සබරගමෙන් අවුට් උනේ. එතකොට හිතන්න අපි අවුරුදු හැම අවුරුද්දෙම ෆස්ට් ක්ලාස් තියන අය ගෝල්ඩ් මෙඩල් තියන අය අවුට් වෙනවා. කෝ එයාලා මොනවද කරන්නේ? එයාලා ෆීල්ඩ් එකේ සර්විස් ලැබිදින් මනිනවා. දැන් මම යෝජනා කර හැමදාම අවුරුදු 14ක් සර්විස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ හෙඩ් ඔෆිස් එකේ ඉඳලා හැම සර්විස්නලටම කියනවා ඔය වැඩේ කරන්න එපා. පොඩි chance එකක් දෙන්න මේ අය ගෙන්නන්න මෙහාට. ඒතකොට කියනවා එන්නේ නැහැ කියලා. එන්නේ නැහැ නිකන්. මිනිස්සු වාසය අසතොට මං කො මොන හරි දෙන්න මෙයාලට. පොඩි දෙයක් දෙන්න. කියන්නේ මේක තමයි ලොකුම ෆීල්ඩ් එක. දැන් අපේ රටේ ලොකුම දැන් ඒ ගෝල්ඩ් මෙඩල් එක තියෙන කෙනත් මනිනවා. සමහර රිපීට් එකේ ඊළඟ අවුරුද්දේ පාස් වෙන ළමයිත් මයින් දෙන්නගෙම එකම නොලෙජ් එකම ටෙක්නොලොජි එක හත. ඔව් එයාට තමයි වැඩිම තියෙන්නේ. සමහර දන්නවත් ඇති. සමහරලාට එයා ඊට වඩා මොකද එයාලගේ ඊට වඩා ටෙක්නොලොජි වෙන පැත්තේ තියෙනවා. ඉතින් අපරාධනේ මෙයාගේ කිසිම නොලෙජ් එකක් අරගෙන නැහැ මේ රටට. මම නිතරම ගියා රිසර්ච් and අපේ එකෙත් මම ගියා රිසර්ච් and ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් හදන්න. අවුරුදු ගාණක් කියලා බොහොම අමාරුවෙන් ඩෙවලොප් යුනිට් එකක් දැම්මා. ඒකින් එක සර්වේ ගෙනයි. ඉතින් ඊළඟට එයාට නමුත් ඒක කරන්න බෑ හේතු තියෙනවා. නමුත් මං කියන්නේ මේක නැවතිලා තියෙන්නේ එතන. එතකොට හදවත සර්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක නම් ලෑන්ඩ් සර්වින් පැත්තේ. එතකොට ඒකේ කොච්චර අපිට ඩෙවලොප් රිසර්ච් and ඕනම දෙයක තමයි රිසර්ච් and ඩෙවලොප්මන්ට් තමයි හදවත කියන්නේ. ඕනම ආයතනයේ. නෑ මේ වෙලා තියෙන්නේ ලංකාවේ වගේ ඩෙවලොප් වෙන රටවල් වල රිසර්ච් වලට දෙන මේ තැන ඔව් ගොඩක් අය දෙන්න බයයි ඒක. එතකොට දැන් රිසර්ච් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දැන් අපේ ළඟ තියෙනවා දැනුම කොටස් දෙකක්. දැනට මේ වෙලාවේ තියෙන දැනුම. ඒතර මේකට අලුත් දෙයක් එකතු වෙන්න නම් රිසර්ච් එකක් කරන්න ඕන. ඒ රිසර්ච් එකක් කළා නව දැනුම ආවට පස්සේ තමයි ඒක අප්ඩේට් වෙන්නේ.
එතකොට දැන් ආයතනයක දැන් අපේ තියෙනවනේ R&D කියන එක research and development කියලා. ඒතර research and development එකට මිනිස්සු එන්නේත් නැහැ. මොකද අර තැන නැති එකත් එක්ක දැන් නිරංගල අපි රිසර්ච් වල වැඩ කරන අපේ කැමැත්තට. දැන් අපි මහරෑ මේ 11 12ක එක විතර වෙනකම් මීටින්ස් යනවා. ඔව් වෙන මීටින් වලට වඩා අපි ඒකට කැමති හන්දා. අපි කැමති හන්දා. එතකොට දැන් ආයතන වල R&D එකක් නැතුව ඒ ආයතනයක් ඉදිරියට යන්නේ නැහැ. දැන් ඕක දිගටම අපි මේකට අදාළ නැතුණා. දැන් අපි විශ්වවිද්‍යාලයක් විදියට කතා කරලා දැන් මම social science faculty දැන් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පර්යේෂකව ඇගීමේ උළලක් තිබ්බට අපේ අයට සම්මාන හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක වෙනස්. සමාජ විද්‍යා මානව ශාස්ත්‍රකව වෙනස්. නව කතා ලියනවා, කෙටි කතා ලියනවා. දැන් අනිත් ඒවා මෙඩිකල් අය නව කතා කෙටි කතා ලියන්නේ නැහැ. ඒතර අපි මේ මම පෙරේදා අපේ උත්සවයේ තිබ්බේ අපි මේ නිසංකලත් අපිට අනුග්‍රහයක් දැක්වුවා. අපි අපේ පර්යේෂකයෝ වගේ උළලක් හැදුවා. අපි හදලා ඒක මේව කරා අපිට මාධ්‍ය අනුග්‍රහය ගොඩක් හම්බුණා. ඒක හොඳ එකක් අවස්ථාවක් වුණා. එතකොට ඒ කට්ටිය දැන් නිසංකේක S2කින්ම දැක්ක ලොකු මොටිවේෂන් එකක්. අගය කිරීමක් නැති තැන මිනිස්සු රැඳෙන්නේ නැහනේ. දැන් අර මෙයා කිව්වේ ඉඩම් මනින තැන කට්ටිය වැඩි රිසර්ච් ඇන්ඩ් පබ්ලිකේෂන් එකේ එක්කෙනයි මේ රිසර්ච් වල. ඒතකොට ඒක ආයතන ඉන්න ප්‍රධානින් තමයි ඒක හදන්න ඕන. ෆස්ට් ක්ලාස් එක ගනිපු කෙනා ටීචින් අපේ ෆීල්ඩ් එකේ ඒ කියන්නේ C වලින්ම ගොඩ කියපු කෙනා සමහරට ප්‍රින්සිපල් මොකක් හරි වෙලා. මොකද එයා දක්ෂ වෙන්නේ ඒකට එතනින්. ඒතකොට එහෙම ඔක්කොම එකට ඉගෙන ගන්නවා වෙනස් විදියට ප්‍රතිඵල ගන්නවා ආයෙ ගිහින් දාන්නේ අර ගොඩටම දාන්නේ. අර නිකන් අර මේ දැලෙන් මාළු ගෙනල්ලා එක දාලා ලෑල්ලට දාන්නට කලින් ඔක්කොම එකට දානවනේ. දාලා වගේ ඔව් ලොකු අරේ මෙහෙ කියලා. දැන් ඒක තමයි ඉතින් රටක් දියුණු නොවෙන්න හේතු හොයාගෙන ගියාම ඕවා තමයි කාරණා. ඒ කියන්නේ එක්ස්ට්‍රාෝඩිනරි මිනිස්සු අරගෙන ඒ එක්ස්ට්‍රාෝඩිනරි විදියට වැඩේ බාර දීලා නැහැ. ඒ අදාළ නැති වැඩ බාර දීලා තියෙනවා. එතකොට මිනිස්සු කැමැත්තෙන් කරන්නේ. අනිත් එක තව දෙයක් තමයි මේ ලොකුම ગેප් එක තමයි මම රාජ්‍ය සේවයේනේ. ඒක රාජ්‍ය සේවයේ මම දැකපු ලොකුම ගැටලුව තමයි টොප් මැනේජ්මන්ට් එක මේක මේ අපේ සර්වි ඩිපාර්ට්මන්ට් එක දාලා විතර නෙමෙයි. ගොඩාක් අයත් එක්ක මම කතා බැලුවම තීන දේ තමයි දැන් අලුතෙන් ඉන්න අය අලුත් දේවල් කරනවා. ඒක টොප් මැනේජ්මන්ට් එක දන්නේ නැහැ. ඒක ඒ ටෙක්නොලොජි එක තේරෙන්නේ නැහැ. ඩේටාබේස් එක ගැන කිව්වට එයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. කොච්චර කන්වින්ස් කරත් ඒක තේරුම් ගන්නෙත් නැහැ. සමහර අය කැමති දැන් සමහර ඒවායි තියෙනවා සමහර අය කැමති නැහැ. මගේ කාලේ බැරි නම් මං කොහොමද දෙන්නේ නැහැ. ඒතර මට කරන්න බැරි වුණානේ. ඒතර ඔය වගේ ගැප්ස් තියෙනවා. ඊළඟට අපි සර්ට මතක ඇති සර්ලගේ මේ දැන් කොවිඩ් කාලේ දැන් මීඩියා වලින් ගියා මේ සර්වි ඩිපාර්ට්මන්ට් එක තමයි ස්පේෂියල් පැත්තේ මෙච්චර ඉන්නේ මොකද ඇප් එකක් නැහැ කියලා. ඇත්තම අපි හැදුවා කොවිඩ් වලට. හෙල්ත් මේ කොළඹ රීජනල් හෙල්ත් එකේ ડોක්ටර් ජාගොඩ එයා ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක කතා කරලා අපි හැදුවා ඇප් එක. හදලා අපි ඇත්තටම කිව්වා මීඩියාකටත් කිව්වා කියන්න කියලා කිව්වේ නැහැ. ඇත්තට මේක යූස් කරා ගොඩක් අපි ඒකෙන් යූස් කරලා කොහොමරි පේෂන්ස්ලා 4000ක් විතර යනකම් මැප් කරලා ඊට පස්සේ අපි GN map හදලා දුන්නා ඔන්ලයින් මේ යූස් කරලා. එතකොට ඒක බලාගෙන හදලා ඇත්තටම අර මතක ඇති මේ සෝන් එක මේ කොහෙද මේ අවිසාවෙල්ල ඒකේ වැඩි උන් හොට්ස්පොට් බලනකොට අපිට වැඩි වෙනවා ඒකේ. එතකොට එයාලා කිව්වා ඕක නම එපාර එලේ ගවර්න්මන්ට් එක කරන්න හැදුවා මේ අර ලොක් කරලා තිබුණානේ යන්න දුන්නේ නැහනේ. ලොක්ඩවුන් එක තිබුණානේ. එතකොට ගවර්න්මන්ට් එක ඕපන් කිව්වා යන්න දෙන්න කියලා. එපාර අරවත් පේන ඔක්කොම කළා කිව්වා යන්න දෙන්න එපා. ඕක ගියොත් ඔක්කොම ස්ප්‍රෙඩ් වෙනවා හතර වටේ කියලා. කියන දේ ඇහුවේ නැහැ ගවර්න්මන්ට් එක ඇහුවේ නැහැ ඔක්කොම ලොක්ඩවුන් එක ඇරියා යන්න දුන්නා. ඊට මාස දෙකක් ගියේ නැහැ හතර වටෙන්ම ඈත මොණරාගල පැති වලින් එකසරේට හතු පිපෙන්න වගේ වැඩි වෙලාව. ඉතින් අර ඇප්සුත් ඉවරයි ඔක්කොම ඉවරයි එතනින් ඔක්කොම නැවතුණා. ඒකට ඕක තමයි එක ප්‍රශ්නයක්. අනිත් එක තමයි මේ පොලිසිස් තියෙනවා මේ ඇක්ට්ස් ඔක්කොම තියෙනවා. ඒව බලාත්මක කරන්න නැති ප්‍රශ්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් සර්වේ ජෙනරල්ගේ ඇක්ට් එක මම සර්වේ පැත්තේ ඉන්න සර්වේ ජෙනරල් තියෙන බලතල බලන්න කොච්චරද කියලා. ওই බලතලෙන් දශමයක් කියන්නේ කොච්චර පාවිච්චි වෙන්නේ කියන්නේ. එතකොට නීති නැද්ද? නීතිපතින්ම නඩුව නීතිපතියස් කරගන්නවා. එතකොට කොතනවත් මේ නීති ප්‍රශ්නය නෙමෙයි තියෙන්නේ බලාත්මක නැති එක. ඔව් දැන් දැන් එතකොට අර අනිත් එක දැන් මිනිස්ටර් කියපු එක තමයි මේ හැමතැනම නැවතින අර ગેප් එක වෙහිකන්ට් එක මොකද පොලිටික්ස් තියෙන්නේ එතන. ඒතර මේකම තමයි කොරියාවේ තිබෙන්නේ. මම කොරියන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. මේක ලොකු දෙයක්. ඒතර කොරියාවේ කරේ ඕක තමයි. මොකද නීතිය බල එක කරේ නීතිය. එතකොට යාලා කරලා තියෙන අවුරුදු 5න් පහට ප්ලෑන්ස්. එතකොට මේ ඩිසිෂන් අරගන්න අය හිටියේ වෙන රටක. එයාලා ඉඳලා තුන වෙන රටකින් ඉඳන් තමයි පොලිසිය අරගෙන ඩිසිෂන්ස් දීලා තියෙන්නේ. ඒතකොට එයාලා මරණ හින්දා තමයි එයාලා ඩෙත් මේ ට්‍රෙට් වුණා. තියලා තියෙනවා. එයාලා ඒ පාරේ පිට රටකින් ඉඳන් තමයි ඩිසිෂන් දීලා බලෙන් ගඟෙන් එහා පැත්තේ මේ ගඟ තියෙනවනේ. ඒ මේන් රිවර් එකේ එක පැත්ත තනිකර අනිත් පැත්ත බිල්ඩින් ටික හදලා බලෙන් අර ඔක්කොම ටික අනිත් පැත්තට බලෙන් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඩිසිෂන් නෑ පිට රටේ හිටියේ.
ඒතර අවුරුදු 5න් පාර තමයි මොකද කොරියාවත් දැන් ලංකාව වගේ නේ කාලේ කොරියාව. ඒතර මෙහෙත් කරන්නේ අර නීතිය කියන එක එන්න ඕන අංකයකට. එහෙම આવොත් තමයි මේක ක්‍රියාත්මක. නැත්නම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ ඉතින්. ඒක හින්දා ඇත්තටම සතුටුයි මේ කොහොම හරි මේ වගේ ෆෝරම් එකක් හමු වෙච්ච ගැන සතුටුයි. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්තේ මේ තියෙන නීතිම සහ පොලිටික්ස් තියෙන හරි හරහා තමයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ කියන එක තමයි මට නම් තියෙන්නේ. ડોક્ટર රන්ද ඉන්නවා මේ ඒතරම හරිම සතුටුයි මේකේ සාකච්ඡාවේ ගලා යාම ගැන මම මුලින්ම අහගෙන හිටියා. එක පැති වලින් අපි සාකච්ඡා කරා. මට ඇත්තටම චුට්ටක් මේ කාරණු කිහිපයක් ඇඩ් කරන්න කියලා මට හිතුණා. ඒකේ මූලික කාරණා තමයි අපි මුලදීම දැන් අපි එක එක්කෙනා අපි ෆ්‍රේම්වර්ක් ඇතුළේ තමයි අපි වැඩ කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ එදා. නමුත් දැන් ඉදිරියේදී මම කියන්නේ අපිට එහෙම අපේ රාමුව මගේ රාමුව මේකයි අහවල් ආයතනයේ රාමුව මේකයි. එහෙම කියලා මම හිතන්නේ අපිට පැවැත්මක් ඉතුරු වෙන එකක් නැහැ. ඉතින් මේ සාකච්ඡාවෙන් අපිට පේනවා අපි එකිනෙකාගේ අවශ්‍යතා අඳුරගෙන කාටද සොලියුෂන් දෙන්න පුළුවන් මොකක්ද අවශ්‍යතාවය කියලා අපිට අර මල්ටි ඩිසිප්ලිනරි අප්‍රෝච් එකට යන්න ඕනේ. අපි මූලිකවම අපේ තිබ්බ එකම ලොකුම අපේ මිනින්දොර විදිහට අපේ තියෙන ලොකුම වැරදි මතයක් තමයි දැනට ඒක වළංගු නැහැ මට හිතෙන විදිහට. මේ භූගෝලීය දත්ත කියන මේ අපි තමයි කලෙක්ට් කරන්නේ. මිනින්දොරුවාම විය යුතුයි කියන ලොකු දැඩි මතයක් තියෙනවා මේක ඇතුළේ. ඒ නිසාමයි අපේ වෘත්තියේ මේ අපි ඔය ගොඩාක් අවශ්‍යතාවන් වලට අපේ සේවාව සහ අපිව ඇත්තටම ගිලිහිලා තියෙන මේ පැති වලින්. දැන් අපේ වෛද්‍යතුමා ඊට පස්සේ ඩිසාස්ටර් මැනේජ්මන්ට් පැත්තේ විශේෂයෙන් ඉන්ෂුරන්ස් පැත්තේ. ඒ අනිත් හැම අපි දන්න ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඒ හැම ශේෂ්ත්‍රයේම ওই මිනින්දෝරුවා කියන එක උතනින් ඈත් වුණා. ඒක උනේ අපේ මේ ඉඩම් මැනීම කියන එකම ඔළුවේ තියාගෙන එතන තමයි අපේ අපි ඒකට තමයි අපේ ඒකාධිකාරී කියලා ඒක එක පැත්තකින් අපේ වෘත්තීය පැත්තෙන් අපින් සමාජීය යුතු සේවාව එන්නේ මානසිකත්වය නිසා අපි බොහෝ අතිශය විදිහට ඒක ගිලිහිලා ගියා. නමුත් අපි ඒක දැන් අඳුරගෙන තියෙනවා මට හිතෙන්නේ මේ සාකච්ඡාවෙත් අපිට හොඳටම තේරෙනවා. ඒකේ කිසි ඒ කියන්නේ ඒක අපි වෙනස් යුත්තනක් සහ අපේ ආයතනත් ඒ වගේම අපේ ඉන්න දැඩි තියෙන ඒ සීමාවන් ඇතුළේ අපි ගොඩක් අය බයෙන් ඉන්නවා මේක මේ රාජ්‍ය ආරක්ෂාව එහෙම නැත්නම් මේක සිකියුරිටි වලට දැන් අපි නේවි එකකින් කියනවා නාරයකින් සහ ඒ ප්‍රශ්න නිකන් ඒ පහුගිය මත තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔක්කොම කාලයත් සමග දැන් වෙනස් වෙනවා සහ ඉදිරියේදී ඉතා විශාල වශයෙන් ඉදිරි අවුරුදු දෙක තුන ඇතුළත ඔය ලොකුවට වෙනස්කම් සිද්ධ වෙයි. ඉතින් ඒකෙදි මම මතු කරන කාරණාව තමයි මේ අපි දැන් ගොඩක් ඇප්ලිකේෂන් වලදී අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක් දත්ත කියන එක. දැන් විශේෂයෙන් වාසනාවට අපේ නිහාල් සර් ඉන්නවා. එතුමා විශේෂයෙන් මුහුද මැනුම් කටයුතු එක්ක හින්දා නාරායතනෙත් මේ ප්‍රධාන ජල ශාස්ත්‍ර මිනින්දෝර වශයෙන් අවුරුදු ගානක් සේවය කළා. මට චුට්ටක් එතුමාට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. අපේ දැන් මුහුදෙත් යනවා වගේම ක්‍රවුඩ් සෝස් බැතිමේට් කියලා අපි කියනවා. සහභාගීත්වයෙන් අපි දැන් ගොඩබිම විශාල වශයෙන් අපි පාවිච්චි කරනවා කමියුනිටි මැපින් කියලා. ඔන්න ওই කාරණාවලදී අපි කොහොමද අපේ දැන් අපිට ලොකුම ප්‍රශ්නේ දත්ත. අපිට හරි තීරණය ගන්න අපිට ඊටාම නිවැරදි කියලා මම කියන්නේ අපිට බහුතර දත්ත තිබුණොත් අපිට හොඳ තීරණයකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්නේ කාරණාවදී දැන් අර අපේ එම්මිකේ මහත්මයා කිව්වා වගේ ආචාර්යතුමා එකක් අපි මේ ගන්න කට්ටියගේ මේ කමියුනිටි ඩේටා අපිට දෙන එක්කෙනාගේ අර ලිටරසි එක සහ විශේෂයෙන්ම ලිටරසිට වඩා අවශ්‍ය වෙන මේ තින්කින් එක මේක මොකටද මම දෙන්නේ? ඒ හරියට මේ තින්කින් එකත් එක්ක අපි කොහොමද මේ කමියුනිටි මැපින් එකත් එක්ක විශේෂයෙන් මම කැමති අපේ නිහාල් මහත්මයා චුට්ටක් ඒ ගැන කවුරුත් බැතිමේට සහ මූද සම්බන්ධයෙන් දත්තත් එක්ක සහ මූද ධර්ම ඒ පිළිබඳ තියෙන ධර්ම සහ ඒ කාරණාත් එකතු කරලා අපි ඊළඟට අර කමියුනිටි මැපින් ගැන චුට්ටක් අපි කතා කරලා අපි ඒ කාරණාත් එක්ක චුට්ටක් ඒ පැත්තට පොඩ්ඩක් හැරෙමු කියලා මට යෝජනාවක් කරන්න කැමතියි. Thank you Dr. Rand. Thank you very much Dr. Rand. මේ මම කතා කරන්න කැමතියි මේ අතවසේම මම සම්බන්ධ වෙන්නේ කවුරුත් අර ડોક્ટર රන්ද කිව්වා වගේ මුහුදු සම්බන්ධව කියන්නේ මුහුදු මැදුම් සම්බන්ධව මම කටයුතු කරපු විදිහ ගැන මට පොඩි අදහසක් කියන්න කැමතියි. මොකද අතවසේම දැන් මම මුහුද සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න ගියේ අතර මම ෆිසිකල් සයන්ස් කරේ කොළඹ යුනිවර්සිටි. ඊට පස්සේ නාරායතනයේට මගේ කැමැත්තක් තිබුණා කොහොමද සර්විං වලට මම ඇසිස්ටන්ට් සුපරින්ටෙන්ඩන්ට් සර්වේ ඇප්ලයි කරා නමුත් මම ගියේ නැහැ. තේරිලත් මුහුද මනින්නම ගියා. ඉතින් අවංකවම කිව්වොත් නිකන් මුහුදට වැටෙනවා වගේ තමයි. මම නාරායතනයේ සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ මම අතවසේ මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මැතමැටික්ස් ෆිසික්ස් අතවසේ ඊට පස්සේ මම දැක්ක chart එකක් දැක්කාන් පස්සේ ඒකේ තියෙනවා ගැඹුරු ලකුණු කරලා තියෙනවා අක්ෂාංශ තියෙනවා දේශාංශ තියෙනවා. ඒකෝර මම දැක්කා මෙතන ගැඹුරු තියෙනවා. ඉතින් මම බැලුවා අතවසේ මේ භෞතික විද්‍යාවයි ගණිතයයි ඉගෙනගෙන මේ ගැඹුරක් මේක ඇතුළේ ලකුණු කරන්න මගේ තියෙන මොන දැනුම මොකටද කියලා. ඒතර මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ආවා ඒක. මම මොකටද වැටෙන්නේ
We are truly grateful for the panel for sharing your expertise with us today. We highly value your contribution and disseminating the knowledge in this regard. So with this, we remark the end of the discussion forum. The next event that we have to commence is Live Expo, which will be focusing on BOS GNSS in precision agriculture. The session will be conducted by Mike Zhang, Product Manager in charge of Precision Agriculture Technology at eSurvey. Sir, please accept this honorable invitation. Hi everyone, nice to meet you. Here's Mike from eSurvey. Today I will introduce Precision Steering System, ES301 Pro. Okay, let's start. This is our topic today. First, we will talk about precision agriculture and GNSS. Here is a picture which shows the development of the precision agriculture. There are 4 stages. The first one is mechanization. In this part, people will start to use some like tractor, sprayer, such kind of machine to improve the farming yield and reduce the labor required. And the next is green revolution. In this part, people are using like fertilizer, pesticides, improve the quality of the seed to increasing the yield. And the third is precision agriculture. In this stage, people combined with GNSS technology, use the system like a guidance system, yield monitoring, variable application, data management. The last one is digital farming. In this stage, we will use like a farm management system, data analyze in real time, added value service, resources optimization. Here is a picture which shows the full process of precision agriculture. Based on GNSS, there are 3 large-scale applications in the field. First, the application of auto steering of agricultural machinery improves the operation accuracy and realizes cost saving, energy saving, and efficiency increasing. Second, remote maintenance application of agricultural machinery, which will improve the service capacity for enterprises and the quality of agricultural machinery products. Third, the application of big data in agricultural machinery. It helps to grasp the operation efficiency and optimize the development policies of agricultural machinery. Okay, here we can see there is a GNSS-based precision agriculture activities. We can see here, first, we start from data analysis and evaluation. And then we go to precision soil preparation. Next, we go to precision seeding. And then we will use precision crop management. And the last is precision harvesting. And then we collect data we gathered before, like the moisture or the yield, crop yield, to make the data analyze again to start next year's work. Here is the agriculture value chain about GNSS side. First, we have augmentation service providers like Hemisphere, Geoflex, John Deere, Topcon, Hexcon, and Trimble, such kind of company. They will provide ground-based service or satellite-based service. For example, like Trimble RTX and its core station. Next, we go to the components and the receiver manufacturers.
The company here, they will make the GNSS device for make the solution integrated. For example, like AG Junction, Iraq, AVMAP, Unistron here, and CNH, Connav, John Deere, Harkson, Hexcon, such kind of company here. They will give the solution they have to the system integrator. In this part, they will solve the total solution. For example, like vehicles, we use the tractor, the sprayer, such kind of thing. So we have ICO, Class, CNH, Deere, Kubota, such kind of company here. And at last, the end user will get the product and the service. The whole process is not step by step. Actually, it could be like the augmentation service provider will supply the service to end user directly. Also, the components and the receiver manufacturers, sometimes they will solve their product to end user also. Okay, so let's check out about the market growth part. If we divide the installed base of GNSS devices by region, we can see actually every region, its the installed number is increasing year by year. Especially we can see the Asia Pacific and the North America supplied the biggest part. If we divide this GNSS receiver devices sales revenue by region, we can see here still the Asia Pacific and the North America supplied the biggest part. So here, if we check the market growth by application, so we can see automatic steering, it gives the biggest number about the total GNSS receivers market in precision agriculture. But here we come to revenue side, we can see the automatic steering come to the second part. The first one is commercial augmentation service. The reason is augmentation service, actually if we back to the revenue side, we can say the software things generally could generate the most revenue than the hardware business. Okay, next topic is what is auto steering system? Before we start that, we need answer. Why do we need auto steering system? Combined with GNSS and the INS, which is the inertial navigation system technology, an auto steering system could transfer farm work from fully manual driving to semi-automatic operation. It means high time efficiency and less operator fatigue. Based on the route planning algorithm, vehicles could go through the same path every time to seed, spray, and harvest with minus or positive 2.5 centimeter accuracy, which will increase crop yield and reduce chemical usage. Okay, here is the general auto steering system components. We can see here the first one is the display terminal. We need to install the app and check the status by this part. And then we have execution unit. There are two types. First one is electronic wheel. Second one is hydraulic valve. Actually, both two parts are working with for same result, just use different algorithm or method. Then we have electronic control unit, GNSS receiver, GNSS antenna, inertial measurement unit. We can see I put those four parts in one box. The reason is because we integrated the four units into one part. Later I will introduce it. And at last, we need angle sensor for detect the tractor's turning angle.
Here is a cartoon which showed how we put the components on the tractor. This is the electronic wheel system. Okay, first we can see we use a mount to fix the motor steering wheel on the tractor's steering axis. In this case, we need to remove the old one. And then this one is heading antenna, just for heading. This one is what we said, the ECU, integrated GNSS receiver. And here is a radio antenna. This is an external IMU fixed on the floor. This one is angle sensor on the front wheel. Here we have the display terminal. Okay. So here we have the MC5, which we see before, and it's the features. It could be like radio and 4G for the data link, and GNSS board and antenna integrated, and it also have IMU inside. It's 9-axis gyroscope, and this one is steering control unit also. Because this part we will put on the roof of tractor or the vehicle, it's IP67 design. So next we come to the display. This one is based on Android 9 system. It's 10-inch screen. Because we will use it on the field, so it's 750 nits brightness. And it supports Bluetooth and Wi-Fi. Because this part was inside the cab, so it's IP65 design. So next we come to electronic wheel. It's permanent magnet synchronous motor. The maximum torque is 13 newton per meter. And the turning arrow is less than minus or positive 5 degrees. Response delay is less than 0.4 second. This part was put inside the cam also, so it's IP55 design. This one is cam-based wheel angle sensor input, support this function, and also PWM current double proportion valve. This part we will, especially for the valve, we need installed on outside the cab. So it's IP67 design. Here we go to the gyroscope. This one is a 9-axis gyroscope. It could be used as angle sensor or external IMU because this part was installed on the front wheel when it's using as angle sensor. So it's IP67 design. Here is the camera. This one is 720 pixels camera. It has 8 LED lights. This part we will put outside the tractor for checking the environment. So it's IP67 design. Here we go to the main interface about the software. We can see in the main interface, there above is a status bar. We can see the 4G signal, Wi-Fi, current data link, the GNSS solution. Then there are 6 main parts. The first one is task. Tap this part, we start a new job. And the configure implement. In this part, we could set and save the implement parameters. And the next is calibrate vertical. In this part, we can see and check the current vertical's parameter and make the calibration. Next is communication mode. In this part, we could build the data link from the base to the rover, which is our GNSS receiver.
and the diagnose for check the system status, settings for some customized thing. Okay, we can see when after we tap the start task, here we have this menu. And this is the work mode we supported in EAG. We have AB line, A plus line, pivot, grid, contour, land measurement, transplanting. To simply introduce it, AB line is like when we go to one field, we draw a point A, and then go to another side, draw a point B, and then the system could generate the line by itself. And during the work from the start of the farmland to the end of farmland, the vehicle would keep the steering by itself to make it go straight line. And A plus is like it has a point A and give a direction, it could generate the line. Pivot is circle. Grid is for plow, which we can see like this part, it can plow the part twice, every part. Contour is for the curve. Land measurement, after we go around the farmland, we can get the how many acres it is. Transplanting mode is for transplanter, for rice. This is the interface overview with main work interface. Here we can see this part could check parameters. It could view the mode to check from 3D to 2D, and it can zoom mode, and it can close job. If we don't want close job and we need to return the main page, we can tap the home page. Here is the information bar. We can see the speed, the work area, and which line we are, and the time. Also, we can see current working mode. Here is a black box. It will show the accuracy from the current tractor center to the path which we planned. This is the current system status. Also, we can see here it's this button is when we are using the single antenna mode. If the tractor is not working with the correct direction, like actually it's turning forward, but it's in display it's turning back, we tap this button to calibrate it. This button for engage the autopilot. We can see here there's a button point A for draw a point A on the display, and then we draw a point B on the end of the field, and it will generate the line. A line, that means we could move the guidance line to current center of the tractor. And the shift is nothing about the tractor. It will only move the guidance line to left or right. It depends on how many centimeters or meters we input here. Low speed mode is for like vegetable or the fruit. When the work speed is less than 1 kilometer per hour, we need to engage this button. Okay, during work, we can see this. Like, this is the track. The green one is the track the tractor will worked. And we can see the accuracy here. That means that currently the tractor is have 47.2 centimeters from the tractor's center to the guidance line, the red one. And we can see the green button. The system is engaged. Okay, we introduced the system. So next we need to know what values does it bring to users. First, we can see it could increase working efficiency. The first point is allow faster vehicle speed while working. We can say in previous work, if the driver or the operator is not well trained on the vehicle driving, so if he drives too fast, it may cause some error about the path
some place, for example, like you are asking about a straight line, but actually it go like a curve. So with this system, because turning is controlled by the GNSS devices and the IMU navigation system, so we do not need to care about how fast it is. It's just within the supported speed, we just can go with it. And it can extend a valuable working hours. We know in agriculture, especially in harvesting or seeding, the time is life. So in this case, if we have this system, it could support us to work in night. For example, like I have one client who told me in their area, the people, the farmer, do not work in daytime because it's too hot. So they purchase this kind of system to work in night. But without the system, in night, you can see nothing. Okay. Next, it could improve the farming productivity. It can improve 3 to 7% land use efficiency, just in case it's a regular farmland. So previously, we can plant like 5 line with manual drive, but with this system, because we drive more accurate, so in this case, it's possible that we plant 6 line. That means 1 more line, we can plant more and harvest more. And with the accurate plant spacing, it could increase the crop yield. The reason is we know in agriculture, especially for the crop or the plant, they need the equal nutrition and the sunlight. So the spacing is very important for them. If it's equal, that means they get enough thing to grow up and with higher yield. Next, it can reduce human cost. We can see this guy is playing cell phone. If without this system, focus all the time on the farmland, but with it, during working, he can play cell phone. No problem. And next, we know if we want to get the great work performance, we need this guy is well trained about the driving. But with this system, you just know how to start the vehicle and how to turn off it. You can drive it and try to farm. It doesn't matter because the main part about the working is controlled by the system. And the next we go to task record. Here we can see there are many jobs here. Why I list this part? For example, previously if you plant or you seed on one farmland, and when you are harvesting, you can load the previously job. You can work, make your vertical work and especially same path. It's because the location and the work guidance line is saved by system. You can, in next year, next year, you can load it and just work. Next, we will talk about some key features of the auto steering system. First, we go to the airband correction service. Airband correction service is a kind of S-Bus satellite-based augmentation system. And the RTK assistant, it's a feature that enables centimeter-level accuracies to be maintained through extended RTK correction outage. So here we go, airband correction service and the RTK assistant. The airband correction service, here we can think as Atlas, which is named by Hemisphere. Why we need this kind of service? For example, like when we are someone or the ship in the ocean, or maybe the tractor in the farmland where is no 4G signal, and you didn't take the
radio base, the atlas could send the correction source to the rover directly. And what is ARTK function? ARTK is actually when we have the radio link before, like calls or radio, but suddenly it's not working. Maybe the frequency disturbed, or maybe the 4G signal is not good. At that time, Atlas will work to keep the RTK accuracy about 15 minutes. Maybe you will ask why, if we have ARTK, we still need Atlas. Actually, the Atlas is a business subscription, like here below. For different accuracy, it need have different fee for every year, but ARTK is a free function. Absolutely encoder mode. It's a feedback device that provides speed and position information by outputting a digital word or byte in relation and to the motion. Here we can see there is a disk which have the code on it. When it's rotating, it can get the angle. This part was put inside the electronic wheel, and it can give the system the tractor's turning angle. So with this one, we can get angle sensor free. But it has its own limitation. It only supports from 1 km/h to 12 km/h. So if the speed is higher or lower, we still need angle sensor. Next is terrain compensation technology. It's designed to compensate for vertical motion that a traditional GPS receiver cannot. We can see here, in farmland, the tractor could have roll, pitch, or heading. There's something about its gesture change. For example, the GPS is here. If we get the GPS position directly, so the system will think the tractor is the center of the tractor is in this place. But if we use terrain compensation, actually it's based on gyroscope. So the system could get the correct position, which is here, the center of the tractor. So this is the difference. NEMA 01H3 output. It's a combined electronic and data specification, has been defined and is controlled by the National Marine Electronics Association. The usage about this data for communication between electronics such as autopilot, GPS receivers, and many other types of instruments. This is the typical NEMA data. We can see we have GGA for the location, GIS data import and export. What is the GIS? Geographic Information System. Which format is used? We use shapefile, which created by E3. And the usage about this data in agriculture to show farmland boundary, landmark position, or use as a prescription map. We can see here, the GIS data, here is an example. We can mark the boundary and make the mark on the field. Prescription map. It's a map to show farmland and one kind of property. The format we use shape, ISO XML, or factory customized format, like the KSIH is using a scene one. What is ISO XML? It's a standard protocol for electronic data and interchange between financial institutions. Here we can see the example for the prescription map. Actually, it can contain the many different data. For it could be the moisture. It could be the moisture, or it could be the harvesting
yield for previous year to support us to make the variable rate control of more precise working. What is U-turn and auto-turn? The tractor could turn around and headland automatically. We can see here. This is an example. That means when the tractor goes to the end of the field, the system could turn around by itself. No need to manually drive. Here we have ASC and VRC. What is ASC? Auto section control, a way to automatically control spray nozzles by dividing them into different sections. What is VRC? Variable rate control, a way to automatically control the spray nozzle spraying rate according to prescription map. Here we can see the auto section control part. This one made by Trimble. For example, if we turn on, turn off every switch, it will turn on, turn off the spray nozzle or the section. And this is a kind of nozzle control implement. Variable rate control. Based on the prescription map, for example, this is one very simple prescription map. Like in red part we need more, and in gray part we need less. It could be fertilizer, it could be pesticide. So when we are driving, we go to the green part, it's gonna spray less, and when we go to the red part, it will spray more. And next, we have implement guidance and implement control. What is implement guidance? The auto steering system could calibrate its work status according to implementation pose and position. What is implement control? Software could connect and control implement activities, generally based on SO bus. Here we can see the red line is the track of the implement. The green line, the blue line is the track of the tractor. So why we need this kind of system? We can see like here, sometimes, for example, the land is a slope, the implement and the tractor is not in the same line. In this case, actually what we need is implement track to work well. But the tractor, the system will only control the tractor. So what we do, we install another antenna on the implement, and then if we found the implement shift on another line, we can shift the tractor to make the implement go to the correct line. That's implement guidance. And here we can see it's for implement control. Generally, this kind of thing is based on SO bus. This is the interface showed how the display could control and set the sprayer by this kind of device. What is SO bus? It's a standard protocol that makes it possible to manage the communication between tractors, software, and the equipment of major manufacturers, allowing the exchange of data and information with a universal language through a single control console in the tractor's cab. We can see here is a diagram. Actually, we can think it as a local network. The SO bus protocol connects every ECU about the agriculture inside one network, so they can communicate and talk to each other. So that's the main point about this kind of thing.
We can see the implement ECU, tractor ECU, and the display, even the joystick. Here is the connector. This is a port from the implement, and this is the connector from the tractor. We generally plug this one on this one, then plug and it can work. Data remote sharing. It's a user. It means user could send needed data from desktop software to mobile device, tractor display, or share between tractor display and the vice versa. Here is a system we can see. There is a list that we can check on our desktop software, and we generate AB line or the field. We can choose the needed device here and then check and confirm to send the data. And on the field, we start the device and it will download from the server for the guidance line or field boundary. What is farm management? Farm management, making and implementing the decisions involved in organizing and operating a farm for maximum production and profit. We can see here is an example. We can monitor the device which installed the GNC receiver and where who have this device, and we can check resting, for example, like the whole list about the devices. We can open and check everyone about the parameters and the recorded data in it. And also we can input the farmland data to mark which one belong to us. And here's a link. I might, because time is limited, so if you guys are interested, we can talk in another introduction. Okay, so that's it. Thanks for your time. Thank you very much, sir, for educating our viewers with this informative session. So now we are moving on to more of a live experience from Geo-Expedition 2022, the Trade and Educational Fair. So this invitation is for SULECO Private Limited, representing the industry experts to disseminate their experience to the public. So now we are live streaming from the exhibition hall. So Ms. Kalani, the session is over to you. අපි දැන් නැවතත් සජීවීව සම්බන්ධ වෙන්නේ සුලේකෝ ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ප්‍රදර්ශන කුටියේ සිට මේ මොහොතේ ඔවුන් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඩ්‍රෝන් සහ ජියෝස්පාෂල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ ඒ හා සම්බන්ධ භාවිතයන් පිළිබඳව. සන්ධ්‍යාවක් වේවා සියලු දෙනාටම. අපි සුලෙකෝ ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනය වෙනුවෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්න ඔබ සැමව. මම කළමනාකරු විදිහට සේවය කරනවා. අපි දැන් ඇත්තට මේ සෙෂන් එක
ඔයගලන්ට ගේන්න යන්නේ drones පිළිබඳව සහ drones ලංකාවේ කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ මොන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකටද යූස් වෙන්නේ මොන වගේ ඇප්ලිකේෂන්ස්ද තියෙන්නේ මොනවද අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ටෙක්නොලොජිකල් ඇඩ්වාන්ස්මන්ට් මේ drones සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද වකවානුත් එක්ක ඉවෝල්ව් වෙලා ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ කියන කාරණා සම්බන්ධයෙන් අපි මේ ඩිස්කෂන් එක සාමාන්‍යයෙන් කරගෙන යන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විනාඩි 30ක කාලයක් පුරාවට ඇත්තටම අපිත් එක්ක දැන් එකතු වෙනවා අපේ ඒරියල් ඩිවිෂන් එකේ කළමනාකාර අජ්මාල් අසීස් අපි ඇත්තටම දැන් ඉනිෂියලි අපි බලමු මෙතන අපි ගොඩාක් ඩ්‍රෝන්ස් තියලා තියෙනවා විවිධාකාරයේ වර්ගයේ ඩ්‍රෝන්ස් මේ ඩ්‍රෝන්ස් වල අපි ඉනිෂියලි මුලින්ම අපි අහලා බලමු කොහොමද මොනවටද මේ යූස් කරන්නේ මොනවද මේවෙන් තියෙන ඇප්ලිකේෂන්ස් කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඊට පස්සේ අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන්ස් එක්ක මේව කොහොමද ලින්ක් වෙන්නේ කියන එක සාකච්ඡා කරමු. හරි. අජ්මල් අපිට චුට්ටක් කියන්න මෙතන තියෙන ඩ්‍රෝන්ස් අපි දකිනවා කීපයක් ඒවත් එක්කම අපි දකිනවා මේවල තියෙන කන්ට්‍රෝලර්ස් ගිම්බල්ස් එක එක වර්ගයේ විවිධාකාරයේ තියෙන ගිම්බල්ස් අපිට තියෙනවා. අපිට පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න මොනවද මේ තියෙන ඩ්‍රෝන්ස් සහ මොනවද මේවායේ තියෙන විශේෂත්වය මොනවද ටෙක්නොලොජිකල් පැත්තෙන් මේවායේ තියෙන විශේෂත්වය කියන එක සම්බන්ධයෙන්. එතකොට අපි ගාව දැන ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට යූස් ඩ්‍රෝන් ඒවට හරියන පේලෝඩ්ස් අපි මෙතනට ගෙනල්ලා තියෙනවාද? එතකොට බුද්ධි මේකේ අපි ඉස්සල්ලාම කතා කරොත් ඩ්‍රෝන්ස් ගැන දැනට අපේ ලංකාවේ වැඩියෙන්ම යූස් කරන තාක්ෂණයක් තමයි මල්ටි රෝටර් කියන ඩ්‍රෝන් ටෙක්නොලොජි එක. එතකොට මේ මල්ටි රෝටර් කියන ඩ්‍රෝන් ටෙක්නොලොජි එකේ තියෙන විශේෂත්වය ඇවිල්ලා අපිට අනිත් ඩ්‍රෝන් ටෙක්නොලොජිස් වලට වඩා ගොඩක් පහසුවෙන් ක්‍රියා කරවන්න සහ මෙහෙවීමේ හැකියාව අපිට තියෙනවා. එතකොට මේ මල්ටි රෝටර්ස් වල අපි රෝටර්ස් ගානත් එක්ක මේකේ එන ටෙක්නොලොජි එක වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයකට රෝටර්ස් 3කින් වැඩ කරන අපි ට්‍රයිකොප්ටර් එතකොට රෝටර්ස් 4කින් කියන ඒවා කොට්කොප්ටර් එතකොට 6 රෝටර්ස් ඒවා අපි හෙක්සාකොප්ටර් and රෝටර්ස් 8ක් තියෙන ඒවා ඔක්ටාකොප්ටර් කියන විදිහට නම් වලින් හඳුන්වනවා. එතකොට මේවල තියෙන රෝටර්ස් භාවිතය අනුව කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් මේකේ රෝටර්ස් ගාන වැඩි වෙන්න මේකේ තියෙන weight එක උස්සන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට අපි හෙක්සාකොප්ටර් එකක් නැත්නම් ඔක්ටාකොප්ටර් එකක් වගේ ගත්තොත් සාමාන්‍ය කිලෝග්‍රෑම් දැන් වෙනකොට 40ක් 50ක් වගේ උස්සන්න පුළුවන් ඩ්‍රෝන්ස් මේ වෙනකොට මාකට් එකේ තියෙනවා. එතකොට ලංකාවේ ගොඩක්ම ජනප්‍රිය ඇවිල්ලා මේ කොට්කොප්ටර් කියන ඩ්‍රෝන් එක. ඒකට හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් ෆ්ලයි ටයිම් එකයි ගෙනියන්න පුළුවන් පේලෝඩ් කැපැසිටියයි දෙකම අපි කම්පෙයාර් කරොත් දෙකම බැලන්ස් එක ලෙවල් එකක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලා ෆ්ලයි කරන්නත් පුළුවන් සහ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක පේලෝඩ් කැපැසිටි එකක් කැරි කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් මේ ටෙක්නොලොජි එකට තියෙනවා. එතකොට කොඩ්කොප්ටර්ස් වල මැනුෆැක්චරින් පැත්තෙන් ගත්තොත් ඉදිරියෙන්ම ඉන්න ආයතනය තමයි DJI කියන ආයතනය DJI Enterprise කියන ආයතනය. එතකොට DJI කියන ආයතනයේ හදලා තියෙන ලේටස්ට්ම ටෙක්නොලොජි එක තියෙන ඩ්‍රෝන්ස් අපි අද ගෙනල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ ඉස්සරහින්ම තියෙන්නේ මේ Matrix 300 කියන RTK කියන ඩ්‍රෝන් එක. එතකොට මේක ඇවිල්ලා දැනට කොඩ්කොප්ටර් කියන ටෙක්නොලොජි එකෙන් ඇත්තටම ගත්තොත් ඊටාම ඉහළින්ම තියෙන ඩ්‍රෝන් එකක් සහ දැනට සැලකෙන්නේ මේක තමයි කොඩ්කොප්ටර් මොඩල් එකෙන් තියෙන හොඳම performance දෙන ඩ්‍රෝන් එක කියලා. එතකොට මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ ඩ්‍රෝන් එකේ හැම කම්පෝනන්ට් එකම ඩුවල් එන්නේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට මේකට එන GPS, එතකොට ඇන්ටනාස්, බැටරීස්, IMUs, එතකොට කම්පාස් ඒ වගේ මේකේ තියෙන crucial components හැමදේම එන්නේ ඩුවල් විදියට. ඒ කියන්නේ එකක් ෆේල් වුණොත් අනිත් එකෙන් මෙයාට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේකේ හදලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේකට එන payload capacity එක සාමාන්‍යයෙන් 2.7 kilograms වගේ වෙනවා. එතකොට අපිට අපේ පර්පස් එක අනුව මේ ඩ්‍රෝන් එකේ තියෙන පේලෝඩ් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට අපිට ඕනේ ෆොටෝග්‍රැමට්‍රි මොඩල් එකක් හදාගන්න නම් ඕතෝ ෆොටෝ එකක් වගේ හදන්න නම් අපිට පුළුවන් මේකට ෆොටෝග්‍රැමට්‍රි කැමරා එකක් ෆික්ස් කරන්න. ඒකට එනවා ZenMuse P1 කියලා DJI ළම මැනුෆැක්චර් කරන ඩ්‍රෝන් කැමරා එකක්. සාමාන්‍ය 48 මෙගාපික්සල් වගේ කැමරා එකක් එනවා high resolution lenses 3ක් එක්ක. ඒකේ අපේ lens variation එකත් එක්ක අපිට පුළුවන් height අපි fly කරන height එක decide කරලා ලොකු high resolution සාමාන්‍ය සෙන්ටිමීටර් 5 level එකට below accuracy එකට reach කරන්න පුළුවන් මොඩල් එකක් හදාගන්න. එතකොට අපි තව ගත්තොත් LiDAR කියන තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන මේකේ තියෙනවා ZenMuse L1 කියලා payload එකක්. එතකොට මේකෙන් පුළුවන් අපිට LiDAR point cloud එකකට අවශ්‍ය කරන දත්ත රැස් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ M300 drone එකෙන් ඉතා පහසුවෙන්ම. එතකොට ඊට අමතරව අපි ගත්තොත්
ඉන්ස්පෙක්ෂන් එතකොට මිලිටරි ඇප්ලිකේෂන් වගේ දේවල් වලට මේ ඩ්‍රෝන් එක භාවිතා කරනවා බහුලව ලංකාවේ. එතකොට ඒකට තියෙනවා Zenmuse H20 කියලා ට්‍රිපල් ෆන්ක්ෂන් තියෙන පේලෝඩ් කැමරා එකක්. එතකොට මේකේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ zoom කැමරාවක්, thermal කැමරාවක් සහ IR laser range finder එකක්. එතකොට මේ තුනම එකතු කරගත්ත ඩ්‍රෝන් කැමරාවක් තමයි ඒක. ඒකෙන් සෑහෙන ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට වයිල්ඩ් ලයිෆ් මොනිටරින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඉන්ස්පෙක්ෂන් කරන්න පුළුවන් ටවර්ස් වලින්. ඒ කියන්නේ මොබයිල් ටවර්ස් වගේ ඒවා ඉන්ස්පෙක්ට් කරන්න. එතකොට තව බිල්ඩින්ග්ස් ඉන්ස්පෙක්ෂන් වලට ඒ වගේ ගොඩක් ඒවට and surveillance application military වල අන්න ඒවට ගොඩක් භාවිතා කරන ඩ්‍රෝන් එකක් තමයි මේක. එතකොට මේකේ payload sensors ගැන තමයි අපි කතා කරේ. එතකොට මේකේ අනිත් දේවල් ගැන කතා කරොත් මේකට හයි කරන්න පුළුවන් තව payloads තමයි ඔය spotlight speakers අන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට fix කරලා මේකෙන් ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ ඩ්‍රෝන් එකේ performance ගැන ගත්තොත් සාමාන්‍ය විනාඩි 55ක් වගේ අපිට බුද්ධි මේක fly කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ range එක ගත්තොත් 15 kilometers වගේ range එකක් අපිට achieve කරන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන ටෙක්නොලොජියත් එක්ක. ඒකට ගොඩක් ඉවහල් වෙනවා මේ කට්ටියක ඉතින් අලුත් තියෙන OcuSync 2.0 කියන ටෙක්නොලොජි එක. ඒකෙන් ගොඩක් දුර අපිට ගොඩක් දුර disturbance අඩුවෙන් transmit කරන්න පුළුවන් ටෙක්නොලොජියක් ඒ 3.0 කියන්නේ. sorry 2.0 කියන්නේ දැන් 3.0 එකට ඇවිල්ලා තියෙන අලුත් drones Matrix 30 කියන drone එක ඊට අමතරව Mavic 3 කියන drone එක OcuSync 3.0 කියන ටෙක්නොලොජි එකෙන් තමයි භාවිතා වෙන්නේ. එතකොට මීට වඩා ගොඩක් enhance with performance තියෙන drones තමයි ඒවා. එතකොට ඊළඟට අපි මෙතන කතා කරොත් අපි ගාව තියෙනවා foldable quadcopter models. එතකොට මේ drone models ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරන්නේ ඉතා පහසුවෙන් ගෙනියන්න පුළුවන් concern එක තියෙන applications. උදාහරණයකට ඔය photography, videography වගේ දේවල් ඊට අමතරව පොඩි surveillance ඒ කියන්නේ inspection වගේ දේවල් කරන්න තමයි මේ පොඩි තියෙන Mavic 3 Cine and Mavic 2 Enterprise, Mavic 3 Enterprise කියන range එක අපි භාවිතා කරන්නේ. එතකොට මේ Mavic 2 Enterprise එක ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේ වගේ drone එකක් තමයි Mavic 2 Enterprise කියන drone එක. එතකොට මේකේ ඔයාලට බැලුමට පේනවා අපිට ගෙනියන්න ගොඩක් පහසු drone එකක් මේ Mavic 2 Enterprise කියන drone එක. එතකොට මේකට මේ වගේ payloads තුනක් include වෙලා ඉන්නේ. එකක් තමයි spotlight එක, අනිත් එක speaker එක, එතකොට අනිත් එක ඇවිල්ලා beacon light එක. එතකොට මේ තුනම මේකේ fix package එකේම එනවා. එතකොට ඒ තුන අපිට විවිධාකාර applications වලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සහ මේකේ එනවා models තුනක් තියෙන. එකක් තමයි Mavic 2 Enterprise Zoom, Mavic 2 Enterprise Dual and Mavic 2 Enterprise Advance කියන තුන. එතකොට මේක තමයි දැනට තියෙන latest මේක Mavic 2 Enterprise Advance. එතකොට මේකෙන් අපිට visual and thermal cameras දෙකම මේක include වෙනවා. එතකොට අපිට ගොඩක් thermal datas and visual datas high resolution එකකින් ගන්න පුළුවන් drone කැමරාවක් මේක include වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 30 minutes වගේ flight time එකක් තියෙන 8 kilometers වගේ transmission range එකක් තියෙන drone එකක් තමයි මේ Mavic 2 Enterprise කියන drone එක. එතකොට මේකේ advanced version එක තමයි අපේ එහා පැත්තේ තියෙන Mavic 3 කියන drone එක. එතකොට Mavic 3 කියන drone එක බුද්ධි දැන් ඔය අතේ තියෙන්නේ Mavic 3 Cine කියන drone එක. එතකොට මේකේ ගොඩක් වෙලාවට අපි use කරන්නේ filming and photography industry එකේ ගොඩක් famous drone එකක් මේක. මොකද දැනට තියෙන මාකට් එකේ තියෙන drones වලින් හොඳම resolution එකකින් photos and videos ගන්න පුළුවන් කැමරා එකක් include කරලා තියෙන drone එකක් තමයි මේක. එතකොට මෙතන 4.3 micro sensor එකක් තමයි මේකේ drone එකේ කැමරාවට එන්නේ. එතකොට normal 1 inch එකට වඩා ගොඩක් quality එක enhance කරපු 5.1K වගේ video resolution එකකින් තියෙන videos ගන්න පුළුවන් drone කැමරා එකක් මේක. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ඇඩ්වාන්ස් පැත්ත ගැන කතා කරොත් කලින් ඩ්‍රෝන් එකට වඩා ගොඩක් ඔබ්ස්ටකල් සෙන්සිං, එතකොට කැමරා එක, එතකොට ෆ්ලයිට් ටයිම් එක ගොඩක් මෙයාලා ඩිවලොප් කරලා තියෙනවා සෑහෙන මහන්සි වෙලා. එතකොට මේක DJI එකේ one of the flagship එක කියන්නේ Mavic කියන රේන්ජ් එකේ ගත්තොත් දැනට තියෙන latest එක තමයි මේ Mavic 3 එක. එතකොට මේකේ 45 minutes වගේ ෆ්ලයිට් ටයිම් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව 8 kilometers වගේ හොඳ රේන්ජ් එකක් තියෙන ඩ්‍රෝන් එකක්. එතකොට මේකෙම අපේ තියෙන ඩිවලොප් කරපු versions Mavic 3 Enterprise එකේ විවිධ අපේ Mavic 2 Enterprise එක වගේම ගොඩක් ඩිවලොප් කරපු versions කිහිපයක් තියෙනවා Mavic 3 එකේ Enterprise එකයි Mavic 3 Enterprise එකේ thermal එකයි. so ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. එතකොට
මීට අමතරව අපි ගොඩක් ඇග්‍රිකල්චර් ඩ්‍රෝන්ස් උත් කරනවා. එතකොට ඇග්‍රිකල්චර් ඩ්‍රෝන්ස් වලදී අපි ගොඩක් ස්ප්‍රේයිං පැත්තට තමයි බුද්ධි ඒවා ફોකස් කරලා තියෙන්නේ. සෝ ඒ වගේ ටෙක්නොලොජිස් ගොඩක් මේ වෙනකොට අපි හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. හරි. ඇත්තටම ගොඩක් ඩීටේල්ස් කියවුණා අජ්මල්. බොහොම ස්තුතියි අජ්මල් සහ සුලේකෝ කණ්ඩායමට. බොහොම ස්තුතියි අජ්මල් ඇතුළු සුලේකෝ කණ්ඩායමට. මෙම සාකච්ඡාවේ ඉතුරු කොටස අපි තව සුළු විරාමයකින් පසුව කරගෙන යන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වෙනතෙක් අපි අපේ ප්‍රදර්ශන ඒරියා එකේ තියෙන අනෙකුත් ඉවෙන්ට් සඳහා නැවතත් කාලනිවෙත සම්බන්ධ වෙනවා. Expo 2022 at Mihilaka Madura BMICH. We, Faculty of Geomatics, proudly present GeoWeek for the second time with the collaboration of the industrial experts. In this time, I would like to remind about our sponsors who supported us in making this event the most successful. Viniti? Yes, our sponsors are SoftLogic Private Limited, the Platinum Plus sponsor, SULECO Private Limited, Platinum sponsor, Hong Kong Institute of Surveyors, Gold sponsor, BMICH Private Limited, Silver sponsor, Global GIS Private Limited, Silver sponsor, and our bronze sponsors are ICC Private Limited, Gangoda Associate Private Limited, GIS Solutions Private Limited, Metropolitan Advanced Technologies Private Limited, and also Satuta Builders also support us with their sponsorship. So thank you very much again for all the sponsors who supported with us. Kalani? GeoWeek, the largest event in Sri Lanka for meeting geospatial professionals, has made the space here at the BMICH to explore the geospatial technology until tomorrow evening. So it's your chance to grab this opportunity and update your knowledge about the latest geospatial technology. Diniti? ආයුබෝවන්. ඔබ මේ එක්ව සිටින්නේ GeoWeek 2022 සජීවී ප්‍රදර්ශනය සමගයි. මේ දෙවන වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන්නේ සාඩම්බරෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ භූවිඥාපන පීඨය මගින්. ඉතින් මෙම ප්‍රදර්ශනය මිනින්දොරු හා භූමිතික ක්ෂේත්‍රවල විශේෂඥයන් සමග එක්ව සංවිධානය කරන අතර මේ වන විට බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ මිහිලක මැදුර පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වෙනවා. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා මේ හා එක්වන ලෙසට. කාලනි. There are 25 stalls here altogether managed by different industrial leaders. So let's go and have a look to see what they have. අපිත් එක්ක මේ අවස්ථාවේ එකතු වෙලා ඉන්නවා මේ ප්‍රදර්ශනය ආරම්භීමට පැමිණි ශිෂ්‍යයාවන් පිරිසක්. ඉතින් අපි යාළගෙන් අහලා බලමු කොහොමද මේ අත්දැකීම කියලා. ඉස්සෙල්ලාම කියන්න බලන්න කොහොමද මේ ගැන දැනගත්තේ මේ ප්‍රදර්ශනය පිළිබඳව? මේ ගැන දැනගත්තේ නම් මගේ ක්ලාස් එකකින් මම යන ටියුෂන් ක්ලාස් එකකින්. එතකොට මේ වගේ ප්‍රදර්ශනයක් මම හිතන්නේ කලින් තියලා නැහැ විශේෂයෙන්ම මේ මිනින්දොරු විද්‍යාවන් පිළිබඳව. ඉතින් ශිෂ්‍යාවක් විදිහට ඔබ මොකද හිතන්නේ මේ අත්දැකීම පිළිබඳව? මේක ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. මේ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන අපිට ගොඩක් වටිනවා. ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ අවස්ථාවක් අපිට ලබා දුන්නාට. බොහොම ස්තුතියි මේ ප්‍රදර්ශනය නරඹන්න ඇවිල්ලා අපිට දුන්න සහයෝගයට. ඒ වගේම අපි සර්කත් පොඩ්ඩක් කතා කරමු නේද? ඔබතුමා කොහොමද මේ පිළිබඳ දැනගත්තේ? දැන් ඔබතුමා හරහා තමයි මේ ශිෂ්‍යයන් දැනුවත් වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ අපේ පුද්ගලික මට්ටමින් අපිට ඉන්දික සර්ගෙන් තමයි දැනගන්න ලැබුණේ.
ඉන්දික සර් කතා කරලා කියපු පණිවිඩයක් එක්ක ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි වැඩසටහන ගොඩක් හොඳයි අපි දැකපු නිති උපකරණ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ දේවල් අපි උගන්වන්නේ රූපවලින්. එතන අපි S2කට දැකලා දරුවෙක්ට මේ දේවල් පෙන්නලා මේ වගේ අත්දැකීමක් ලබන්න සලස්වා දීම සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් සතුටුයි මොකද අපි බොහොම සතුටින් ඉගෙන ගත්තා. දැකපු නැති දේවල් දකින්න ලැබුණා. දරුවන්ට හොඳ අත්දැකීමක් කියලා බය නැතුව කියන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි. ආරාධනා කරනවා අපේ ඊළඟ ප්‍රදර්ශනය සඳහාත් සහභාගී වෙන්න කියලා. ස්තුතියි. Now we are moving to our next stall, the Hong Kong Institute of Surveyors. They are our only foreign sponsor and as well as our gold sponsor. Hello. Can you give a brief introduction to the contribution of this company to the geospatial industry? The Hong Kong Institute of Surveyors promotes land surveying technological services to Belt and Road countries such as Pakistan, Kazakhstan and Sri Lanka. And also they addressed several remote sensing applications such as land use and land cover mapping, water quality, urban heat, dust storm detection and also rock outcrop identification like things. So these are some of the examples of their work, and also you can refer to the presentation for their detailed description. Okay, thank you very much. ආයතනයේ ප්‍රදර්ශන කුටිය සඳහා ඉතින් අපි මේ ඉන්නේ Global GIS Private Limited ප්‍රදර්ශන කුටිය ඉස්සරහා මෙම ආයතනයේ තමයි අපේ සිල්වර් ස්පොන්සර්ෂිප් එක නැත්තම් සිල්වර් අනුග්‍රහය දායකත්වය දක්වන්නේ අපි දැනගන්න කැමති ඔබ ආයතනයෙන් මොනවද මොන වගේ කාර්යභාරයක් දිෂ්ට කරන්නේ ඒ වගේම මොන වගේ සේවාවන්ද සිදු වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. ඔව් අපේ ආයතනයේ Global GIS කියන ආයතනයේ ඒකෙදි අපි වෙන්නේ මුලින්ම සර්වේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් තමයි කරන්නේ. ඒකෙදි අපි මුලින්ම ඒ කියන්නේ ඔටෝ ලෙවල් එකේ ඉඳන්ම ලෙවල් මැෂින් එක කියන්නේ GPS ඒ දක්වාම අපේ යනවා ප්‍රොඩක්ට්. ඒකෙදි ඉතින් අපේ ඒ කියන්නේ ඉස්කෝල ළමයිට ඊටම අවශ්‍ය දේවල් ඊටම ඒකේ ඉඳන්ම අපේ ඒ කියන්නේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ෆීල්ඩ් එකට අදාළව ඒ හැම දෙයකටම අදාළව සර්වේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් අපි ගාව තියෙනවා. ඒක තමයි කරන්නේ. පෙනී යන උපකරණ ගොඩක් තියෙනවා මෙතන. අපිට හඳුන්වා දීමක් කරන්න පුළුවන් දේ උපකරණ පිළිබඳ? මෙතන මේ තියෙන්නේ GPS. ඒ කියන්නේ මේකෙදී අපි කරන්නේ GPS කියන්නේ අපේ global positioning satellite system වලින් අපිට අදාළ GNSS receivers. එතකොට මේකෙදි කරන්නේ අපිට ඕන තැනක ලොකේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් ලංකාවේ මේක යනවා. ඒ කියන්නේ මේ අපිට සර්වෙන් වලට land survey වලට use කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ගාව තියෙනවා අර තියෙන අතන තියෙන rotating laser එක. මේකෙදි අපි වෙන්නේ මේම beam එකක් යනවා. ඒකෙදි අපිට levels ගන්න පුළුවන් ඕන තැනක තියලා. ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක් agriculture. ඒ කියන්නේ කෘෂිකාර්මික පැත්තේ වැඩවලට තමයි ගොඩක් යොදාගන්නේ. මේකත් මේ GPS එකක්. මෙතන තියෙන්නේ total station. දැකලා ඇති ගොඩක් පාරවල් වල එහෙම සර්වේන් කරද්දි මේ වගේ යූස් කරනවා. මෙතනත් තියෙන්නේ මේ ඩිජිටල් ලෙවල් එක. මේකෙදිත් කරන්නේ ලෙවල් ගැනීම. මෙතන ඉතින් ඔක්කොම ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් තියෙන්නේ ඇත්තටම සර්වේ මේ එකට අදාළව තමයි. මම හිතන්නේ අර ලෙවල් එක සම්බන්ධව කිව්වේ උපකරණයේ විශේෂිත එකක්. ඒ කියන්නේ ලෙවල් වර්ග දෙකක් තියෙනවානේ. එතකොට මොකක්ද ඒකේ විශේෂත්වය අපිට පොඩ්ඩක් ඒ ගැන විස්තර කරන්න පුළුවන්ද? ඒකෙදි වෙන්නේ අපි දැන් අර මේ තියෙන්නේ අපේ normal level එකක්.
මේකෙදි කරන්නේ ඇත්තටම මේකෙදි අපි මැනුවල් එන්ටර් කරගන්න ඕනේ රෙකෝඩ් කරගන්න. මේකෙදි අපිට රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේකෙදිම. ඒක පහසුවක්. එතකොට ඒකෙදි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් හයිට් එක දීලා මේ කියන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන් රෙඩියුස් ලෙවල් එක එකපාරම ගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි අපිට ලේසි ගොඩක් මේ අරකට වඩා මේකේ වැඩ කරගෙන යන්න. ඒක තමයි තියෙන පහසුව. මෙම ප්‍රදර්ශනය අපි සූදානම් කරලා තියෙන්නේ අධ්‍යයන අංශවල සහ මේ කාර්මික ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න පිරිස අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය ශක්තිමත් කරන්න. මේ ප්‍රදර්ශනය පිළිබඳ මොකක්ද හිතන්නේ? ඇත්තටම ඉතින් මේ වගේ ප්‍රදර්ශනයක් තිබ්බේ ගැන ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. ඒ වගේම ආයතනයේ විදියට ගොඩක්ම සතුටු වෙනවා මේ වගේ වැඩසටහනක් තිබ්බෙක් ගැන. මොකද අපේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන දේවල් කොහොමද මෙතන ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම පාසල් ළමයි එහෙම එනවා. ඒ වගේ මේ ශාස්ත්‍රයට අදාළ ගොඩක් පිරිසක් එනවා. ඉතින් ඒකෙදි අපිට පුළුවන් දේ අපේ දැනුම බෙදා ගන්න, යාළගේ දැනුමත් අපිට ලබා ගන්න මේ වගේ ප්‍රදර්ශනයක් සංවිධානය කිරීම ගැන අපි කම්පැනි එකක් විදියට ග්ලෝබල් GS ආයතනයේ විදියට අපි මේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. මීළඟට අපි යොමු වෙන්නේ ICC Company Private Limited ප්‍රදර්ශන කුටියට. ICC කම්පැනි එක GEOWEEK 2022 සඳහා බ්‍රොන්ස් දායකත්වය ලබා දුන්නා. Precast Solutions කියලා කියන්නේ ICC කම්පැනි එකේ නවතම හඳුන්වා දීමක් මේ ශාස්ත්‍රයට. පොඩක් විස්තර කරන්න පුළුවන්ද Precast Solutions ගැන? අපි ගාව තියෙනවා ICC Construction Company Precast Solution slab system එකක් මේක. මොනවද මේ දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මිස්? Precast Solution කියන දෙයින් අපේ මේ ශාස්ත්‍රය සඳහා ඔයගොල්ලන්ගේ නවතම හඳුන්වා දීම් තියෙනවද මොනවා හරි? ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රය සඳහා අපේ මේ ශාස්ත්‍රයෙන් දැන්ට අපි මේක ගෙවල් වලට පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව බිල්ඩින්ස් සයිට් එකේ පාවිච්චි කරනවා. තව ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රය ගත්තම precast box culvert bridge beams ඒ වගේ දේවල් වලත් අපි කරගෙන යනවා. හරි. එතකොට මේකේ තියෙනවා සම්ප්‍රදායික ක්‍රමය අභිභා කියලා. එතකොට සම්ප්‍රදායික ක්‍රමය සහ මේ නවතම හඳුන්වා දීම අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද? මෙතන තියෙන කරනකොට සටරිම් ගහලා මුක්කු ගහලා කරගෙන යන්න ඕන. මේකදී අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ස්ලැබ් එකක් දාන විදිහට අපිට කොලම්ස් ටිකයි බීම්ස් ටික දා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සටරින් එක ගහන්න නැතුව අපි දෙන මේ precast beam එකයි block එකයි දාලා ඊට උඩින් අඟල් දෙකේ කොටු දැලක් දාලා අඟල් දෙක කොන්ක්‍රීට් එක දාන්න තියෙන්නේ. මේක දාලා අපිට සතියකින් පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ස්ලැබ් එකක් දැම්මොත් අපි දවස් 21ක් වගේ බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. මේක දවස් 7කින් වගේ පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි GEOWEEK 2022 කියන වැඩසටහනෙන් අපි බලාපොරොත්තු වුණේ අධ්‍යාපනය සහ කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රය අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය වැඩි දියුණු කරන්න. එතකොට මේ සංකල්පය ගැන ඔයගොල්ලන්ගේ මොනවා හරි අදහස් තියෙනවද? එක්ක අපි මේ නව තාක්ෂණයට යන්න ඕන. අධ්‍යාපනය ලබන කට්ටියට මේ වගේ දේවල් නව තාක්ෂණික දැනුම ඉගෙන ගත්තට අපේ මේ නව තාක්ෂණ ඉදිරියට භාවිතා කරන්න හොඳ අවස්ථාවක්. ඇත්තටම ජීව ඔයාලගේ මේ නවතම හඳුන්වා දීම සමග 130ක කෑෂ් සේවිං එකක් කියලා තියෙනවා. මොනවා හරි වට්ටම් වගේ දේවල් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයත් එක්ක බලනකොටද රයිට් සම්පූර්ණ අඩු වෙනවා. මේ ඒ වගේම මේක දාලා දැන් සතියකින් පාවිච්චි කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඉතින් අර ටයිම් සේවින් එකත් ගොඩක් හරි. බොහොම ස්තුතියි. අපි මේ අවස්ථාවේදී රැඳී සිටින්නේ ගංගොඩ ඇසෝසියේට් ඉන්ටර්නැෂනල් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනයේ ප්‍රදර්ශන කුටිය ඉදිරිපිට. ඉතින් මුලින්ම අපි යමු
මේ ආයතන පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් දැන ගැනීමට ඒ වගේම මතක් කරන්න කැමති ඔවුන් අපේ මෙම GEOWEEK 2022 වැඩසටහන සඳහා බ්‍රොන්ස් දායකත්වය සපයනවා. ඉතින් දැනගන්න කැමති මුලින්ම ඔබතුමන්ට පුළුවන් ද කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්න ඔබතුමන්ලගේ මේ ආයතනය පිළිබඳ මොන වගේ කාර්යභාරයක්ද වෙන්නේ මොන වගේ සේවාවන්ද මේ ආයතනය මගින් සිද්ධ වෙන්නේ? අපි DP Gangoda Associate Private Limited එකේ අපි mainlyම කරන්නේ laboratory equipment universities වලට laboratory equipment import කරන එක තමයි. ඒක තමයි අපේ main. ඔව් එතකොට ප්‍රදර්ශනය කුටිය දැක්කහම අපිට විශේෂිත උපකරණ කිහිපයක් පේනවා. ඔබතුමාට යම්කිසි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන්ද මේ උපකරණ පිළිබඳව? අද අපි ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙන welding simulator එකක්. මේක AR කියන augmented reality කියන ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරන welding simulator එකක්. මේක ඒතකොට යූස් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොෆෙෂනල් වෙල්ඩර් කෙනෙක් ට්‍රේන් කරන්න එයාගේ ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරගන්න යූස් කරන වෙල්ඩින් මැෂින් එකක්. මෙතන ගොඩක් වෙල්ඩින් මෙතඩ් එක කියන්නේ ටික් වෙල්ඩින් එක මිග් වෙල්ඩින් එකක් එහෙම නැත්නම් ආර්ක් වෙල්ඩින් වගේ විවිධ වූ වෙල්ඩින් මෙතඩ් යූස් කරන්න පුළුවන් වෙල්ඩින් සිමුලේටර් එකක් තමයි මේක. මේකේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ අපිට ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් නැතුව වුණත් Tamanටම මේ වෙල්ඩින් මැෂින් එක යූස් කරලා සිමුලේටර් එක යූස් කරලා අපේ ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන්. මේ භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳ අපිට පෙන්වන්න හම්බුනොත් ඉතාමත් හොඳයි. කරන්න ඕන විදිහට settings ටික හදාගත්තට පස්සේ මේ helmet එකේ තියෙන cameras දෙක මගින් ඉන්න මේ අපේ work piece එකේ තියෙන QR එක scan කරලා එයා ඒ අපේ work piece එකට අදාළ අපි settings වලට දුන්න විදිහට එයා අදාළ skin එක මේ work piece එකට add කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ අපිට හැම දෙයක්ම සාමාන්‍ය විදිහට පේනෙද්දි මේ අපේට අදාළ work piece එක එයා ස්ටිල් ප්ලේට් එකක් විදිහට අපිට මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් පේනවා. ඒ වගේම මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙම අපිට මේ හෙල්මට් එකේ තියෙනවා. ඒකට අපි ස්කිල් ස්ටුඩන්ට්ට පුළුවන් මේ හෙල්මට් එක යූස් කරලා මම කලින් කිව්වා වගේ අර මේකේ විශේෂත්වය තමයි ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් නැතුව වුණත් Tamanටම පුළුවන් මේක කියන්නේ අපේ ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරන්න. මම වෙල්ඩර් කරාට පස්සේ මට පුළුවන් මගේ ඒ රිසල්ට් එක බලන්න. දැන් මෙතන පෙන්නන්නේ මම මේ වෙලාවේ කරපු වෙල්ඩ් එක. ඒතකොට ඒකට අදාළ මම යූස් කරපු ටෙක්නික් ටික එයා මට මැෂින් එක මගින් ස්කෝර් එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ නම් වර්ක් ඇන්ගල් එක මගේ හරියට මට 91 ස්කෝර් එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ වර්ක් ඇන්ගල් එක හොඳයි. හැබැයි මගේ ට්‍රැවල් ඇන්ගල් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මට ස්කෝර් එක තියෙන්නේ 47. එතකොට මම දැනගන්න ඕන මගේ ඊළඟට මගේ වර්ක් ඇන්ගල් එක ඒ ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරගන්න. ඒ වගේම ට්‍රැවල් ස්පීඩ් එකෙත් තව මගේ ගොඩක් දේවල් ඩෙවලොප් වෙන්න ඕන. එතකොට මට පුළුවන් මගේ තියෙන දුර්වලතා ටික බලාගෙන ඒ ටික ඩෙවලොප් කරන්න. ඒක තමයි මේ මැෂින් එකේ තියෙන ලොකුම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක වෙන්නේ. ඒ වගේම සාමාන්‍ය අපි වෙල්ඩින් මැෂින් එක යූස් කරොත් අපිට ගොඩක් කොස්ට් එක කියන්නේ වෙල්ඩින් රොඩ් වලට කොස්ට් එකක් යනවා, මැටීරියල් වලට කොස්ට් එකක් යනවා. ඒ ඔක්කොම කොස්ට් එක අපිට මේ සිමියුලේටර් එකකින් අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන් අපේ ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරගන්න. බොහොම ස්තුතියි. ඉතාමත් පැහැදිලි කිරීමක් ඇත්ත වශයෙන්ම. මේ පැත්තට යමු වුණොත්
අපිට පෙනී යනවා තවත් උපකරණයක්, විශේෂිත උපකරණයක්. මොකද්ද මේ උපකරණය? මොකද්ද මේ උපකරණයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ? ටාගට් ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් යුනිවර්සිටි වල යූස් කරන මේක ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉලෙක්ට්‍රොනික් සයිඩ් එක ගත්තාම අපිට මේක සම්පූර්ණ කම්පැක්ට් සොලියුෂන් එකක්. මේකේ මේ යුනිට් එක අපි මාස්ටර් යුනිට් එක විදිහට සලකනවා. මෙතන තියෙන්නේ කෝස් බෝඩ් එකක්. මෙතන අපි දැනට යූස් කරලා තියෙන්නේ ෆොටෝවෝල්ටික් කෝස් බෝඩ් එක. ඒතකොට මේ කෝස් වර්ක් එක යූස් කරලා අපිට පුළුවන් ෆොටෝවෝල්ටික් ගැන A to Z තියරි එකේ ඉඳන් ඉගෙන ගන්න. ඒකට තමයි මේක යූස් කරන්නේ. වගේම අපිට මේ කෝස් බෝඩ් එක වෙනුවට මේ ෆොටෝවෝල්ටික් වෙනුවට අපිට තියෙනවා sensors and actuators, ඊට පස්සේ motors. එතකොට ඒකෙන් පුළුවන් අපිට stepper, servo, DC වගේ motors වල characteristic ඒ හැම දෙයක්ම අපිට මේ compact solution එකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි. එතකොට මෙම උපකරණය සහ මේ උපකරණ දෙකක් මම හිතන විදිහට. අපි මෙකැනික්ස් වලදී සාමාන්‍ය ෆෝර්සස් ඊට පස්සේ ටෝෂන් වගේ ප්‍රැක්ටිකල් වලට යූස් කරන ඉක්විප්මන්ට් එක තමයි මේක. බොහොම ස්තුතියි. මොකද්ද හිතන්නේ මේ අත්දැකීම පිළිබඳව? ඒ කියන්නේ මේ වගේ ප්‍රදර්ශනයක් කලින් සංවිධානය වෙලා නැහැ. මේ පළවෙනි අවස්ථාව මේ වගේ ප්‍රදර්ශනයක් සංවිධානය වෙන. ඉතින් මොකද්ද හිතන්නේ? මොකද අපේ අරමුණ තමයි අධ්‍යයන අංශවල සහ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ අතර ශක්තිය සංවර්ධනය කරන එක, ශක්තිමත්භාවය සංවර්ධනය කරන එක. ඉතින් මොකද්ද හිතන්නේ මේ අත්දැකීම් පිළිබඳව? ගොඩක්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ සබරගම යුනිවර්සිටි එකට. මොකද අපි වගේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකක් යූස් කරගෙන මේ වගේ එකක් ඕගනයිස් කරගෙන මම හිතන්නේ ගිය අවුරුද්දේ පළවෙනි එක තිබුණා වර්චුවල් විදිහට සම්බන්ධ වුණේ. එක මේ අවුරුද්දේ ෆිසිකලි එන අයටත් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක දීලා ඒක මේ තත්ත්වයෙන් කරන එක ඇත්තටම සබරගම යුනිවර්සිටියට ගොඩක්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. You are now joining with Geo-Expedition 2022. Now we are going to a bit of a different live streaming videos given by GIS Solutions Private Limited, and these are a few promotional videos presented by them. Build apps for developers around the globe. Now, our world-class location services are open to you like never before with ArcGIS platform. You'll get the widest range of the best geospatial data available. With ready-to-use maps you can customize for any need, like routing and directions, or geocoding and search. And high-powered visualization tools with spatial analytics that let you reveal patterns and relationships using any API you want. Plus, you can easily make the switch with your existing apps and only pay for what you need.
You'll also get lots of exceptional APIs for maps to help you build groundbreaking apps fast. With ArcGIS Platform, Esri location services and maps are yours to build apps with, giving you the power to map a better future. We all know that data is big. Real big. She does, they do, even he does. And she certainly does. But what most people don't know is that more than 80% of data is about location. That's why, to make sense of it all, you need to be location intelligent. Fortunately, there's a cloud for that, Esri's Geospatial Cloud, featuring ArcGIS Enterprise, the industry standard for getting the most from your location data. It's the most robust, complete solution, and it's getting more powerful all the time. It can not only better manage your supply, logistics, and customer chains, it can improve your entire value chain. Because you can collect, manage, map, visualize, analyze, and otherwise process your data across your entire business, end to end, all in real time. Enterprise's analysis and data science tools help you see what others can't. AI, machine, and deep learning mean you can find patterns and make predictions in ways and at speeds once thought impossible. We're modular, so you can start small and scale up, no matter how much and fast you grow. Plus, we're open and interoperable, ready to connect with the rest of your enterprise. So if you're looking to digitally transform your business, no matter how great your ERP, CRM, and SCM, in the age of data-driven decision-making, no transformation is complete without ArcGIS Enterprise. Are you location intelligent? Hello everyone, my name is Amelia and I'm a product advocacy lead for ArcGIS Pro. And I'm Vivian, a product readiness lead. We are here to discuss new features added to ArcGIS Pro 3.0. This compilation, created by the ArcGIS Pro development teams, shows the new functionality and improvements added to this release. Let's take a look at the top new features coming to ArcGIS Pro 3.0. New Start Page. We have made some major changes to the Start Page in 3.0. It is a refreshed start experience with more resources provided. At the top right is the user avatar. When you sign in with your ArcGIS Online or ArcGIS Enterprise account, your profile image will now appear. We have also added a few tools to help you find your projects. You can now search the recents list for any project you are looking for. You can also filter by name or date. On right-click, you can remove a project from the list, show the project in File Explorer, or clear the entire list.
We have added a dedicated Learn page containing quick start tutorials, information provided through discovery paths, and any other resources you may need to get started with ArcGIS Pro. New Package Manager. The Python backstage has been renamed to Package Manager. You can now activate an environment from the drop-down menu. From the Environment Manager, you can easily see what environment is initialized or active, and you can even repair, upgrade, and rename environments. After upgrading this to 7 environment, it is now Python 3.9 compatible and can be activated in Pro 3.0. Maps supported. Maps are now supported in reports. With a subsection activated, a map can be inserted from the ribbon. When inserted into a report header or footer section, the map is static. It can be activated, and its content and extent can be manually modified. Maps inserted into a group header, group footer, or detail subsection are dynamic. The map extent, scale, and rotation can be modified from the element pane. Neo4j support and improvements. With ArcGIS Knowledge, you can create geographic layouts and link charts displaying entities and their relationships between spatial and non-spatial data. Use the search and filter pane to create selections on the link chart, map, or investigation view, and filter through connected information to explore and refine data. Detect communities to find entities that are closely connected to each other and loosely connected to entities in other communities. And lastly, create knowledge graphs with a NoSQL data store referencing Neo4j. Export presets. New export presets allow you to more quickly generate exports by opening the export pane with known settings applied. You can choose from existing presets or create your own. Export presets are available for both layouts and maps. Color Vision Deficiency Simulator. When using colors in your map to indicate different classes or zones, you can use the Color Vision Simulator to see how they will be perceived by someone with a color vision deficiency, like red blindness or green blindness. You can view the original map side by side with the Color Vision simulated version and try new color schemes that can make the map work better for everyone. It is also supported in both 2D and 3D views. MGWR. The Multi-Scale Geographically Weighted Regression Tool, or MGWR, is a powerful method that can be used for predictive and explanatory purposes. It builds local regression models which use geography to let the coefficients and neighborhoods around each feature vary between explanatory variables. The tool's various outputs can be used to see the predictions, understand how the model performed, and assess where each explanatory variable was found to be meaningful and statistically significant. New hydrology tools. With new tools, we no longer have to fill sinks to derive flow or extract streams from DEM. We want to find out the path water will follow during rainfall. With current hydrology tools, we have to take a 3-steps approach. We have to fill depressions in the DEM to make the water flow. In ArcGIS Pro 3.0, we're introducing the Stream as Raster tool, which creates the stream network from a DEM without any pre-processing. This also accommodates for areas with large depressions like Alaska. The new tool makes it easier to derive flow directions, flow accumulations, and stream network from a high-resolution DEM without any hydroconditioning. Improved 3D display and visual control. We updated the animated water symbol in 3D, so it's faster and reacts to scene lighting better. We also added post-processing effects like contrast and vignette, and new styling effects such as pencil sketch, giving you more visual control than ever. You can combine the various display options together and create any kind of look you like. Buildings and trees. In ArcGIS Pro 3.0, you have access to free worldwide OpenStreetMap 3D data hosted by the Living Atlas. You can choose between thematic,
and realistic trees. You can explore any place in the world and find features in OpenStreetMap. You can combine the OpenStreetMap 3D layers with your own data by hiding individual features and placing your own buildings, for example. Infrastructure discipline support. ArcGIS Pro 3.0 now includes civil infrastructure content from CAD and BIM data sources, with more useful attributes and more asset types, like roads, bridges, railways, and terrain surfaces. This release helps you identify design files that are linked together to better understand related data from CAD and BIM projects. ArcGIS Pro now recognizes more geospatial coordinate system definitions within CAD and BIM files that you can use to geolocate your data. All these improvements combine to keep pace with your need to better interoperate and integrate CAD, BIM, and GIS. Synthetic Aperture Radar Toolset. With the new Synthetic Aperture Radar Toolset, you can create analysis-ready data from Sentinel-1 Level 1 ground range detected products. You can update the orbit data, remove thermal noise, calibrate to beta naught, sigma naught, or gamma naught, and apply radiometric terrain flattening. You can also perform despeckling, apply geometric terrain correction, convert to units of decibels, and finally create a color composite to produce an analysis SAR product ready for interpretation. Change point detection, slope. The change point detection tool in the space-time pattern mining toolbox detects changes in the value of time series data stored in a space-time cube. The tool previously detected changes in mean standard deviation or count, but in ArcGIS Pro 3.0, you can now detect changes in the slope or linear trend of time series values. For example, you can detect changes in the trend of new business applications by U.S. County between 2005 and 2020. Clicking a feature with the Explore tool displays an interactive time series pop-up showing the linear trend within each segment between the change points. The output can also be exported to a 3D feature class to display the change points in 3D. Credit estimation. At ArcGIS Pro 3.0, you can now estimate credit consumption for batch geocoding operations. This is for ArcGIS Online services using the World Geocoding service. If you open the geocode table pane and populate the tool's inputs, you can click the Estimate Credits button at the top and notice it displays that this will consume 2 credits to geocode. This functionality is also available from the batch geocoding tools in the geoprocessing pane. This includes geocode addresses, as shown here, and it can also be done with geocode file and geocode locations from table. Publishing from mobile geodatabases. Starting in ArcGIS Pro 3.0, users can publish from a mobile geodatabase to either ArcGIS Enterprise or ArcGIS Online. To publish to ArcGIS Enterprise, ensure your data is registered with the server. Mobile geodatabases only support single-user editing in ArcGIS Enterprise. When you publish to an ArcGIS Online portal, a copy of the data is created, allowing you to edit the published web layer. And those were the top features coming to ArcGIS Pro 3.0. Thank you for watching.
The big problem with data is there can be too much coming in too fast. Just ask them. But all this information can, with the right technology, be instantly transformed into forms that truly inform. All on one screen. Welcome to ArcGIS Dashboards. Dashboards help you manage your business no matter what your business. They show what's happening, where it's happening, and how it relates to everything else that's happening in real time. Wherever decisions have been made, there have always been maps, but dashboards take seeing the big picture to a whole new level. Mix and match any data with location data, and you'll see patterns, relationships, and insights across everything you do. Dashboards can be created in minutes, are interactive, and can be adapted to any audience, any division, with any data, sliced and diced, so everyone can make better decisions. And in the end, isn't that the point of data? ArcGIS Dashboards. That's the power of location. Leave spreadsheets and paper network maps behind with ArcGIS Online, the tech that's powering utilities around the world. This simple and affordable cloud-based software puts digital transformation within reach. Within minutes of your deployment, you and your team will have access to mobile and web apps that help you build a digital network, create an asset inventory, and unify your workforce with a real-time network map. To start, you'll enable mobile workers to easily capture asset location, status details, photos, and notes right from their device. When they hit submit from their phone, this information is instantly added to your digital network map. You can also incorporate other data like capital plans or as-builts from paper or digital sources using a simple web app. This complete picture of your system supports up-to-the-minute accuracy that can be accessed by anyone on your team. This shared awareness will help you to level up efficiency and keep your team agile as unexpected events arise. You also gain foundational insights through real-time dashboards that show leaders the status of operations to make informed decisions. You'll reach your goals faster and set your standard of service even higher. And once you've established your digital network, you can unlock the full potential of GIS, including tools for managing work orders, tracking mobile workers, conducting inspections, and sharing information with your customers. It's never been easier to manage your network digitally. Plus, your purchase includes world-class technical support, video tutorials, forums for engaging with a worldwide community of ArcGIS users, unlimited e-learning, and much more. So what are you waiting for? Get started today and change the way you work for good. Today, I'd like to share with you ArcGIS Image for ArcGIS Online. I'll show you how to leverage these capabilities, powered by content hosted in the Living Atlas, to anticipate the risk climate change poses to U.S. corn production. Looking at this data, we see the Midwestern U.S. produces most of the country's corn. But in these high production counties, temperatures are expected to increase 7 degrees Fahrenheit by 2050. 7 degrees. So what will this unprecedented warming mean for the future of American corn? This question leads me to the Living Atlas, where this question can be answered using readily available data in a cloud environment. Through Living Atlas,
I find a wealth of authoritative environmental data. To do research on agriculture and climate change, I know I need to start with bioclimate data. The search bioclimate yields readily available authoritative climate models with historical averages and future predictions. I'm interested in max temperature, annual precipitation, and several other variables. Using the same process, I can also find data on elevation, land cover, and other layers I'll need for my analysis. Next, I can extract these layers, bring them into a web map, and begin my analysis using raster functions. Right out of the box, ArcGIS provides over 150 raster functions to perform advanced analysis like radiometric and geometric corrections, mathematical operations, and more. And I can string these together to create custom raster function chains, also known as raster models, uniquely tailored to the problem I'm trying to solve. For example, I built this raster model to study corn suitability. I have my environmental data normalized to optimal conditions and applied a weighted overlay to compute a suitability map. I can kick off analysis, and a few minutes later, I can see my results. Here, we see dark green areas indicating high corn suitability centered around Iowa. Now, I can plug in my future climate data to the same raster model to derive predictions on future suitability. As I turn on these results, watch how the center of the Corn Belt moves from Iowa to Wisconsin, 350 miles northeast. Think about what this means for the landscape of the Midwest. Utah is a state of incredible beauty. People are moving here to enjoy it in record numbers. Right now, Utah has about 3 million people. We're projected in the next 30 years of reaching 6 million people. The influx is creating a big problem. We have new housing developments going up. A lot of the valleys have already been developed, so they're pushing into the foothills where our big game species spend the winter. To solve the confrontation between humans and nature, Utah's Department of Natural Resources has turned to technology. The edge of Utah's Great Salt Lake is a conflict zone. The lake is home to nearly 20,000 white pelicans. But next to the lake is bustling Salt Lake City International Airport. Planes have crossed paths with airborne pelicans with deadly results. So the airport asked Utah DNR for ideas to avoid these dangerous collisions, and they devised a plan to map pelican flight patterns. It starts with capturing a bird. First, DNR scientists bury harmless leg holds on this small island, a favorite pelican rest stop. Then they retreat and wait. Hey, it looks like we got one. Once you get control of it, the pelican actually becomes pretty docile. That gives us a chance to attach the transmitter, attach the bands, take our measurements that we need to take. Team leader Adam Brewerton first checks out the bird's overall health, while a colleague enters data into Esri's collector app to instantly create a digital record for the bird. Then the bird is fitted with a GPS transmitter. And as soon as we release it, that individual bird's locations can start showing up on our database. So far, over 100 birds have been fitted with transmitters. Individual points? Back at headquarters, the pelican data is collated and analyzed by the GIS team. And a 3D map is created using ArcGIS Pro. Then, it becomes strikingly clear. Birds are flying in some of the busiest flight paths. They've even been tracked at nearly 30,000 foot altitudes.
Now that the airport has empirical data, it can be used to adjust takeoff and landing routes at key times, reducing the risk of dangerous pelican strikes. With our real-time monitoring, you might be able to tell them on the hour when to watch out. There's 1,000 pelicans coming past the airport. Be on the alert. To get the public involved, DNR has developed a custom web app using ArcGIS called PeliTrack. Now, anyone in the world can follow the pelicans in their travels and even help track their migration. The birds have developed a huge fan base. Well, I think the pelican story was a bit of the tip of the iceberg for us. We discovered the value of receiving real-time information. But more important than that is we begin to see the value of new capabilities at DNR. Another area of potential deadly contact between humans and animals is on Utah's busy roads and highways, which frequently cross deer and moose migration routes. It's not well understood that we may kill as many mule deer with cars as we do with guns. To solve the problem, a mule deer is restrained with a harmless net, then fitted with a tracking collar. Thousands of animals have been fitted in this way. Using the collected data, ArcGIS maps reveal the animal's seasonal movements, pinpointing spots where they're most likely to attempt to cross a highway. This data is shared with the State Department of Transportation. They'll put fencing in to keep the animals off of the road and then put crossing structures to move the animals across the highways. Crossing structures like this soon to open wildlife overpass, as well as over 50 tunnels. They adapt to the locations of these wildlife crossings over time so they can still make the movements they need to. And that combination of mitigation measures typically reduces wildlife vehicle collisions about 90%. DNR also relies on ArcGIS to restore damaged natural habitat. Another concern as we grow in population is having adequate water. I literally had a sleepless night worrying how are we going to plan for and take care of the growth. We've been in a continual drought. We're getting continual fire, so we started our watershed restoration initiative. The initiative is restoring degraded land to a more natural condition. Thirsty, unwanted plants and trees are removed and replaced with native grasses that restore the soil and keep it hydrated. We use maps to decide where we're going to do the treatment. Then we do the treatment, and then we use the maps to follow up to make sure the treatment was successful, and the results have been amazing. We've created lands that are resilient to fire, over 2 million acres of improved landscapes. Esri's ArcGIS platform has become an essential tool for Utah DNR. There are real challenges that we're facing, but it's very easy to reach the right conclusions when your map tells a very clear and concise story. We can't do our job without the insight that GIS delivers. Our impact is greater now. Our GIS is a game changer for us. And it's helping humans and nature live together safely in the state of Utah.
Thank you very much, GIS Solutions. You're now joining with Geo-Expedition 2022 Trade and Education Fair. We're now joining back with the exhibition area for more of a live experience. So Ms. Kalani, the session is over to you. Now we are in the stall of Sri Lankan Air Force. So as you can see, there are several applications related to the Geo-spatial industry. So we'll go one by one and ask about the explanations. So can you please explain about these two screens and your contribution to this industry? In fact, good afternoon. As you can see, we have displayed the Air Force capabilities of GIS applications and remote sensing. Here you can see web-based GIS applications that we have done in the past. As you can remember, at the beginning of this year, there was a fuel distribution system which was allocated to Air Force. So that was governed by the Air Force, and we made a system like to monitor the incoming fuel and the distribution through a web-based application that is related to GS. Then as you can see, the Muthurajwala mapping, one of the operations that we have carried out, and it is also depicted in the screen. And UAVs footages that you can see the object tracking, object recognition through UAV platforms. So these applications generally we done through our assets we have right now. You can see at the back the drones and the UAV. That particular UAV is made of our own production. The station is at Aeronautical Research and Development Wing Katukurunda, and as directed by the commander, we have few other applications that commander wanted to have for security applications and disaster relief operations, for a small group to go and look around and to get a view of what is happening around the area. So those are the new innovations that we have produced. You can see those two models which is hand launched, and it will come back after tracing the waypoints and come back to the same location that you want, where we launch the model. So apart from that, we have other applications right now. If you can move to that side, I can explain a bit. Here I have the drone which is used by the Air Force. As you can see, this DJI Matrix 300 RTK, and we have used for several applications, including the recent application of for assisting the police to monitor the traffic in Colombo area, and for dengue prevention programs we have used this for national applications, as well as for a few other applications that you can see on the screen. This is what I said about the Lihinia Mark II version. In fact, Air Force had UAVs during the entire operation, at the latter part of the operation, which is we have acquired through foreign sources. But here we have made our own UAV, especially the airframe is made by the technician itself in the Sri Lanka and the engineers. And these are the two platforms that I have said as Commander directed. These are short R&D that he entrusted to Aeronautical Research and Development Wing, and our engineers have developed these two models where you can use for general security applications right around the your base or the camp, and maybe for disaster relief operation when a small group goes, they can view what is happening right around. And this machine is having the capability of launching by hand without any technical involvement. He can launch, and it will come back to the same location after viewing. And real-time image is available for you to check what is happening around the area. And it is having the facility of storing the your image, and you can later retrieve the data and see later also.
So these are the applications that these are the newest innovation that we have done about the GIS and remote sensing application, which is applicable to security and disaster relief operations. So you say that you can install the images inside them, and what about the capacity of when it comes to the installing? It's like now we have a camera which is developed by our own training engineers, and these at the final stage of the testing. So we have to make 2 models. Right now it is capable of giving a real-time image around 2 kilometers. So it's like now if you happen to see any incident which is happening outside the our camp, so we have to physically go there and see. Now with this we can might be when reporting we can send this and have a look at it before we send the troops actually to the scene if it is required. So this kind of application that is required to monitor what is happening outside and do our launching part a bit later. What about the software part? Have you manufactured the softwares also, or yes, you are using the open source? It's like the software that is based on open application which is available in the web, but these designs are made basically by our own engineers, getting the PCBs and the required IT material which is available commercially. So what about this, the large one, the large plane? What are the applications that you handle by using this one? Yeah, this is the UAV that we have discussed, and these were extensively used. Like now for Muthurajavel also we use similar kind of a platform to for a mapping of that particular area. So apart from that, we are trying to have this vehicle tracking system also, and any other object tracking. So image tracking is one part that we are looking at. Even inside for security applications and other parts, we can use the same because we can get a live coverage of what is happening. Yeah. So it is having about 6 hours endurance. This is the Mark II, which is the latest version that we have developed right now. Okay. Thank you very much for the interesting explanation, sir. Yeah. So this is about Air Force and their innovations, and it is really interesting to know that we have these innovations by now. Okay. අපිත් එක්ක මේ අවස්ථාවේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් පිරිසක් මෙම ප්‍රදර්ශනයේ නැරඹීමට පැමිණි පිරිසක්. ඉතින් අපි යාළගේ අදහස් විමසලා බලමු මේ ප්‍රදර්ශනය පිළිබඳව. කියන්න බලන්න මොකද්ද තාම පාසල් යනවද කොහොමද මේ පිළිබඳව දැනගත්තේ? මම තාම පාසල් යනවා. අපේ ඉස්කෝලේට ඉන්විටේෂන් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඒක අපේ සර් හරහා තමයි අපි දැනගත්තේ මේ ප්‍රදර්ශනයක් තියෙනවා කියලා. මේක ඇත්තටම හොඳයි. මේ අපේ සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළ ගොඩක් දේවල් දැනගත්තා මේකට. එතකොට උසස් පෙළ හදාරනවද සාමාන්‍ය පෙළ හදාරනවද? ඔබගේ විෂයපතේට මේක කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ? මම උසස් පෙළ අදහරන්නේ මේ තාක්ෂණ අංශය. අපේ සබ්ජෙක්ට් වල සිවිල් ඉංජිනේරින්ග් වල මේ සර්වේ සම්බන්ධ දේවල් තියෙනවා. ඒක ගැන පොඩ්ඩක් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ ප්‍රදර්ශනයේදී හම්බෙච්ච අත්දැකීම? මම හිතන්නේ එළියේ තවත් සර්වේ කැම්ප් එකක් යනවා. ඒ අත්දැකීම කොහොමද අත්දැකීම? අත්දැකීම එහෙම හොඳයි අත්දැකීමක්. අපි නොදන්නා දේවල් දැනගත්ත ගොඩක් දේවල්. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. ආරාධනා කරනවා ඊළඟ ප්‍රදර්ශනය සඳහා GEOWEEK 2023 සඳහා එක්වන ලෙසට.
we have a special announcement for all our visitors and all our viewers of Geo-Expedition 2022. Our exhibition stalls at Mihilaka Madura BMICH will be closed by 7 in the evening. So please come join and enjoy the exhibition. And also there's an announcement goes to the exhibitors of Geo-Expedition 2022. In Mihilaka Canopy, there's a special security concern that will be assured by Sri Lanka Army for the smooth functioning of the exhibition. Thank you. Let's now recall the event, Back and Forth, the open forum discussion that was virtually conducted at the second day of GEOWEEK 2022. Especially pioneering Mr. Vipula Aberatna, Dean, Faculty of Geomatics, with prolific academics in the field. ශ්‍රී ලංකා සබරගම විශ්වවිද්‍යාලයේ භූවිඥාපන පීඨයේ GEOWEEK වැඩසටහනේ එක් වැඩසටහනකට මේ වැඩසටහන අපි පවත්වන්නේ යම් විද්වත් සාකච්ඡාවක් විදිහට අද මාතෘකාව විදිහට අපි තෝරගෙන තියෙනවා භූවිඥාපන විශේෂඥයින් රටේ ආර්ථිකයට මොන වගේ දායකත්වයක් දරනවද දරන්න පුළුවන්ද ඒ සඳහා තියෙන අභියෝග මොනවද සහ ඒ දේ සාක්ෂාත් කරගන්න කොහොමද කියන එක. අද විද්වත් මණ්ඩලය ලෙස අපි ආරාධනය කළා හිටපු මනෝපති SDPJ දාම්පකම මහතාට ඔබතුමාව ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ශාස්ත්‍රයේ මනෝ විද්‍යා ශාස්ත්‍රයේ අවුරුදු 40ක ආසන්න වූ ඊට වැඩි පළපුර තියෙන ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යවරයෙක් වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක්. ඒකම ජනක ප්‍රියදර්ශන මහතා එතුමා අපේ පීඨයේ දෙවන කණ්ඩායමේ උපාධිධරයෙක්. එතුමා ඕස්ට්‍රේලියාවේ මිනිඳුරුවරයෙක් විදිහට සේවය කරනවා. ඉන්දික වැලිකන්න මනුම් අධිකාරීතුමාට අපි ආරාධනය කළා. එතුමා GIS තාක්ෂණ නැත්නම් භූගෝල දත්ත තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳව විශේෂඥයෙක් සහ ඇහැලියගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා චම්පික නිරෝෂ් ධර්මපාල මැතිතුමාට අපි ආරාධනය කළා. එතුමා
නව තාක්ෂණයේ සහ මේ භූ විඥාපන නැත්නම් geoinformatics tools ගැන නැත්නම් geospatial applications ගැන ඉතාමත් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන රජයේ නිලධාරියෙක් සහ දියත් ගුණවර්ධන මහතා අධ්‍යක්ෂක ග්‍රීන් ටෙක් ආයතනයේ එතුමාටත් අපි ආරාධනය කළා. මේ සියලු දෙනාම geoinformatics නැත්නම් භූ විඥාපන ශාස්ත්‍රයේ යම් යම් දායකත්වයක් දරන පිරිසක්. මම මුලින්ම ආරාධනා කරන්න කැමති අදහස් දක්වන්නට දාම්බෙකම මහතාට අපේ මාතෘකාව භූ විඥාපන විශේෂඥයින් එහෙම නැත්නම් geoinformatics specialist නැත්නම් expertලා විදිහට අපිට මොන වගේ වගකීමක් තියෙනවද ආර්ථිකය සම්බන්ධව නැත්නම් ආර්ථික සංවර්ධනයට දායක වෙන්නට එහෙමත් නැත්නම් දැනට තියෙන අපේ දායකත්වය යම් අඩුපාඩුවක් තියෙනවද ඒ සම්බන්ධව කියන මූලික කාරණය ඔබගේ විග්‍රහයට ලක් කරන්නට. දාම්පික මැතිතුමා. අයිබෝවන් මම හිතනවා මම ක්ලියර්ලි ඇහෙනවා කියලා. සවැහෙනවා ඔව්. පළමුවෙන්ම සබ්‍රගම විශ්වවිද්‍යාලයේ භූ විද්‍යාවන් විඥාන පීඨයටත් ඒත් එක්කම ඒකේ ඔබගේ විපුල මැතිතුමාටත් සහ අනෙකුත් සියලුම මේ සාකච්ඡාව සම්බන්ධ සහභාගී වෙන සියලුම විද්වත් මණ්ඩලයටත් මණ්ඩලෙනුත් අවසර පතනවා. ඒත් එක්ක මම හිතන්නේ මේකට සහභාගී වෙලා ඉන්න සියලුම පාර්ශව එහෙම නැත්නම් පාටිසිපන්ට්ලා සියලුම සහභාගී වෙලා ඉන්න සියලුම දෙනාගෙනුත් සියලු දෙනාටම සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් මට ලැබිලා තියෙන කර්තව්‍යය එහෙම නැත්නම් මේකේ මූලික තේමාව මම හිතන්නේ හුඟක් අද පවතින අපේ ආර්ථික තත්වයට එහෙම නැත්නම් ජාතික ආර්ථිකයට geospatial sector එක එහෙම නැත්නම් භූ විඥාපන එහෙම නැත්නම් ශාස්ත්‍රයේ දායකත්වයේ කොහොමද කියලා කියන එක. එතකොට මම පළමුවෙන්ම කැමති අපේ පණ්ඩපාතිතුමාගෙන් පොඩ්ඩක් දැනගන්න කොච්චර වෙලාවක් පටන් ගැනීමේදී තියෙනවද කියලා. අපිට මූලික වටේදී අපි විනාඩි 8ක් 10ක් අතර ප්‍රමාණයක් වෙන් කරලා තියෙනවා ඒ කතාව කරගෙන අවදාස් දක්වන්නට. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. එතකොට මම පළමුවෙන්ම පටන් ගන්නම් geospatial market එක. එහෙම නැත්නම් මේ අපේ පොළව සම්බන්ධයෙන් වෙච්ච global market එක වෙළඳපොළ ලෝක ගෝලීය එහෙම නැත්නම් අපේ මුළු ලෝකේ සඳහාම estimated වෙළඳපොළ estimate කරලා තියෙන්නේ geospatial market share එක. දල වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 440ක්. ඩොලර් බිලියන 440ක්. එතකොට මේක අපි සංසන්දනය කරොත් ශ්‍රී ලංකාවේ 2023 estimated budget එක එහෙම නැත්නම් estimated වියදම ආදායමත් එක්ක ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකාවේ estimated 2023 සඳහා estimated ආදායම US ඩොලර් බිලියන 10යි. ඒත් එක්කම වියදම US ඩොලර්ස් බිලියන 17යි. එතකොට අපේ සම්පූර්ණ වියදම බිලියන 17යි. US ඩොලර්ස් අපි බිලියන 20යි කිව්වත්
global geospatial market එක තියෙනවා ඩොලර් බිලියන 440ක්. එතකොට මේකම ඇති අපිට තේරුම් ගන්න අපේ ජාතික economy එකට එහෙම නැත්නම් ජාතික ආර්ථිකයට අපිට කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් geospatial market එකකින් handle කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒකට ඇත්තටම කියනවා නම් ඩොලර් බිලියන 440ක් ෆ්ලෝට් වෙන මාකට් එකකින් අපි ඩොලර් බිලියන 20ක් ගත්තොත් මුළු ලංකාවේම එක්ස්පෙන්ඩිචර් එක කවර් කරන්න. ඉතින් මෙතෙන්ද මේක බොහොම feasible. එහෙම නැත්නම් මේක බොහොම ළඟා විය හැකි ගෝල් එකක්. එතකොට දැන් මේක තමයි අපේ මගේ මූලික කියවීම ජාතික ආර්ථිකයේ සම්බන්ධයෙන් සහ ජියෝස්පාෂල් සෙක්ටර් එක සම්බන්ධයෙන්. එතකොට අනිත් පැත්තට මේ ආර්ථිකය ලෝකයේ ආර්ථිකය ගත්තොත් එහෙම කොයි ආකාරයකද වෙනස් වෙන්නේ කියන එකත් අපි මෙතෙන්දී දැනගත්තොත් හොඳයි. දැන් ඒතකොට ලෝක ආර්ථිකය ගත්තොත් පළවෙනියටම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එහෙම නැත්නම් කලින් බොහොම කාලයකට කලින් ලෝකයේ ආර්ථිකයක් ගැන ගෝලීය ආර්ථිකයක් ගැන කතා කරේ නැහැ. ඒ වෙනුවට තිබ්බේ එක් රටවල් වල හරි එක් කොමියුනිටිස් වල තිබ්බ ආර්ථිකය. ඒකට මූලික වශයෙන් ගෝලීය ආර්ථිකයක් ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තේ 18 වෙනි සහ 19 වෙනි සතවර්ෂවල. මේකට අපි කියව පළවෙනි first industrial revolution කියලා. එතකොට මේ first industrial revolution එකේදී මේකේ හැදුනේ ඒ කාලේ තිබ්බ කෘෂි කර්මාන්තයට බර වෙච්ච කෘෂි ආර්ථිකය අර වාෂ්ප එන්ජිමත් එක්ක බූස්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් වාෂ්ප එන්ජිමත් එක්ක ලොකු පිම්මක් ගත්තා. වාෂ්ප එන්ජිම නිපදවීමත් එක්ක ලොකු පිම්මක් ගත්තා. උදාහරණයක් හැටියට එංගලන්තේ කපු කටින මැෂින්. ඒ වගේ ආර්ථිකයට ඇග්‍රිකල්චර් එහෙම නැත්නම් කෘෂිකාර්මික ආර්ථිකයක් ඇති. ඊට පස්සේ ආවා දෙවෙනි ටෙක්නොලොජිකල් චේන්ජ් එක, දෙවෙනි තාක්ෂණික රෙවොලුෂන් එක. මේකෙදී මේක ගවන් කරේ එහෙම නැත්නම් මේකේ ප්‍රධාන බලය උනේ ගාමක බලය උනේ විදුලිය. මේ විදුලිය සොයා ගැනීම සහ විදුලිය භාවිතා කිරීම කියන කාරණාවත් එක්ක මේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් එහෙම නැත්නම් මේ ව්‍යවසායකයන් විශාල වශයෙන් නිපදවීම වලට ලේසියෙන් යමු වුණා. ඒකට අපි කියනවා මාස් ප්‍රොඩක්ෂන්. ඊට පස්සේ ආවේ තුන්වෙනි කාර්මික විප්ලවය. සමහරවිට මේක කියනවා ඩිජිටල් එහෙම නැත්නම් අංකිත විප්ලවය කියලා කියනවා. මේ තුන්වෙනි කාර්මික විප්ලවයේදී අපි ආවේ development of computers IT sector එක. මේක උනේ 20 වෙනි සතවර්ෂයේ මැද භාගයේදී. ඊළඟට ආවා හතරවෙනි කාර්මික විප්ලවය. මෙතෙන්දී අර තුන්වෙනි කාර්මික විප්ලවයේ වෙච්ච තොරතුරු තාක්ෂණයෙන් තම බැඳිච්ච එකක්. හැබැයි මේකෙදී වෙනස උනේ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ඒ සම්බන්ධි පරිගණක උපාංගවල සහ කමියුනිකේෂන් එහෙම නැත්නම් විද්‍යුත් සංනිවේදනයේ දියුණුවත් එක්ක හතරවෙනි කාර්මික විප්ලවය ගැන අපි කතා කරන්නේ අන්තර්ජාලයේ වැඩ කටයුතු කිරීම එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස් virtual reality එක එහෙම නැත්නම් සහ
ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියන කාරණාත් එක්ක සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතය වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට මේකේ තියෙන කොටස් තමයි දල වශයෙන් ගත්තොත් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කෘත්‍රිම බුද්ධිය, එහෙම නැත්නම් රොබොටික්ස් සහ 3D printing ත්‍රිමාන මුද්‍රණය, ස්මාර්ට් සෙන්සර්ස්, big data analysis සහ ඊළඟට location detections, ඒ වගේම cloud computing. මේ ඔක්කොම අපේ geospatial sector එකත් එක්ක කෙලින්ම බැඳිච්ච කාරණා. geospatial sector එකත් එක්ක කෙලින්ම බැඳිච්ච කාරණා. මේක නිසා මට දැනෙන හැටියට මේ geospatial sector එක ඊටම පහසුවෙන් අපේ ආර්ථිකයට ලොකු ගැම්මක්, ලොකු නැමියාවක් සහ ලොකු සහයෝගයක් ලබා දෙන කොටසක් හැටියට අපිට පටන් ගන්න පුළුවන්. අපිට දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට geospatial sector එකේ පළවෙනිම සහ වැදගත්ම කාරණාව geospatial data. එහෙම නැත්නම් පොළොව හා බැඳිච්ච දත්ත. එතකොට මේකෙදී අපි කතා කරන්නේ මිනිස්සු, එහෙම නැත්නම් ජන සමූහයක, සමාජයක තොරතුරු සහ කොහේදී කොයි වෙලාවෙ සමාජික වෙනස්කමක් සිදු වෙනවද කියන එක. කියනවා when and where. මේ කාරණාව ඉතාමත් වැදගත්. අපේ තියෙන resources, එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙන දත්ත manage කිරීම සඳහා resource management සහ ඒ අනුසාරයෙන් සමාජයට වැදගත් වෙන ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා මේ when and where, කොයි වෙලාවෙ කොතනද කියන කාරණාව අපි මැනේජර්ස්ලාට, එහෙම නැත්නම් දත්ත මේ තීරකයන්ට ලබා දිය යුතුයි. ඉතින් මේ ටික තමයි මට හිතෙන්නේ මේ කාරණාත් එක්කම අපිට තේරෙනවා ඇති මේ geospatial sector එක ජාතික ආර්ථිකයට ලොකු විශාල contribution එකක් කරන්න පුළුවන් කියන එක. මේ දැන් මගේ introduction එකට ගත වෙච්ච කාලේ හරි. ඉතින් මම මේකට බාර දෙනවා අපේ සභාපතිතුමාට. බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ ඉතාමත් ගැඹුරින් සහ ඉතාමත් පුළුල් ආකාරයෙන් ඔබතුමා විග්‍රහ කළා geospatial sector එක ලෝකයේ කොතනද තියෙන්නේ, ඒකම අපි කොතනද එතන ඉන්නේ සහ මේ කොතරම් සංකීර්ණ වූ ක්‍රියාදාමයක්ද කියන එකත් ඒකෙන් ගොඩක් වෙලාවට අපිට අපේ අතිශය බහුතර ප්‍රශ්න රාශියකට උත්තර හොයාගන්නත් මේකෙන් පුළුවන් කියන එක. අපි දෙවෙනි වටේදී මේකේ ඊළඟ කතාවට ඊළඟ අදහස් දැක්වීමේදී අපිට දැනගන්න පුළුවන් වේවි මේවා කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක. මම දැන් ඊළඟට යොමු වෙන කැමති ජානක පේදාශන මහතාට. ඔබතුමා අපේ උපාධිධරයෙක්. ඔබතුමාට ශ්‍රී ලංකාවේ මේ භූ විඤ්ඤාපන ක්ෂේත්‍රයේ වැඩ කරලා අත්දැකීමක් තියෙනවා. ඒකම ඔබ දැනට සේවය කරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මිනිඳුරුවරයෙක් විදිහට. දාම්පකම මැතිතුමා පැවසූ ආකාරයට නැත්නම් මේ ලෝකයේ ජියෝස්පාෂල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ආයෝජනය කරන මුදල බැලුවොත් ඩොලර් බිලියන 440ක් නම් ඒක සෑහෙන ප්‍රමාණයක්, සැලකිය යුතු ප්‍රතිශතයක් ඔබ ජීවත් වන ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඒ ආර්ථික කටයුතු සඳහා, ජන ජීවිතයේ අනිත් කටයුතු සඳහා යොදා ගන්නවා ඇති. ඔබට තියෙන අත්දැකීම මොකක්ද මේ වෙනකොට
මේ geospatial tools නැත්නම් applications නැත්නම් මේ geospatial ස්පෙෂලිස්ට් ලව නැත්නම් විශේෂඥයන්ව මොන විදිහකටද ඕස්ට්‍රේලියානු ආර්ථිකයට සම්බන්ධ කරගන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු ජන ජීවිතයට ඒගොල්ලොන්ගෙන් තියෙන දායකත්වයේ ජන ජීවිතය සියලු දේවල්ම සැලසුම් කරගන්නට ඔවුන්ගෙන් ලැබෙන පිටුපහළ මොකක්ද? ඔව් සුබ දැසනක් හැමෝටම මට නම් සුබ සන්ධ්‍යාවක් මෙහෙ දැන් 3 විතර වෙලාව ගොඩක් ස්තුතියි මාව සම්බන්ධ කරගත්තට මේ වැඩසටහනට. ඉතින් මම ආරම්භයක් විදිහට මුලින්ම මේ දාම්පේකම මහත්මයා ආරම්භ කරපු ඒ පූර්ව කතනියත් එක්කම මම ගලපගෙන මගේ කතාව මම කරගෙන යන්නම්. මගේ අවුරුදු 20ක විතර මිනිඳුර අධ්‍යක්ෂකෙමුත් එක්ක මිනිඳුරෙක් විදිහට මගේ තියෙන අත්දැකීමත් එක්ක ඇත්තටම දාම්පේකම මහත්මයා බොහෝම පැහැදිලිව ඒක මිනිඳුරු ශාස්ත්‍රීය මිනිඳුරු තාක්ෂණ මිනිඳුරු වෘත්තියට තාක්ෂණය කොහොමද මේ විකාශනයට ආවේ කියන එක පිළිබඳව හොඳ පූර්ව හැඳින්වීමක් එතුමා කරගෙන ආවා. ඉතින් මම ගත්තොත් මගේ කෙටි කාලින අත්දැකීමත් එක්ක අපි මට මතක් වෙන්නේ අපි මිනිඳුරු දෙපාර්තමේන්තුවට මුලින්ම බැඳෙන කාලේ අපි මුලින්ම ස්ටීල් ටේප් එකකුයි ටියුබ්ලයිට් එකක් අරගෙන තමයි අපි මැනුම් කටයුතු කරේ. සාමාන්‍ය ඉඩම් මැනුම් කටයුතු කරේ. ඊට පස්සේ කාලයත් එක්ක අපිට නව උපකරණ ඇවිල්ලා අපි ඩිජිටල් උපකරණ පාවිච්චි කළා. අපි වේගවත්ව මැනුම් කටයුතු කරා. එතකොට ඇත්තටම ඒත් එක්කම අපේ කටයුතු වල මැනුම් කටයුතු වල ලොකු වේගයක්, කඩිනම් වේගයක් වර්ධනයක් ලබන්න පුළුවන් වුණා කියන එක තමයි අපිට මට පැහැදිලි වෙන්නේ. ඒකට ඒ වගේම ඊට පස්සේ දැන් ඕක විකාශනයත් එක්ක දිගින් දිගටම අපි දැන් මම වෙන ආයතනවල විදේශගත වෙලා වැඩ කරගෙන යනකොට ඉතින් දැන් ගොඩාක් දුරට තාක්ෂණය කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්ත කියන්නේ සම්පූර්ණ අපි ආරම්භයට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් වෙන විදිහට ලොකු විදිහට තාක්ෂණය විසින් අපේ වැඩ කටයුතු ගොඩාක් වේගවත් කඩිනම් කරන්න ඒ වගේම අපිට නොයෙකුත් වෙනස් විදිහේ මැනුම් කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය වෙනස් විදිහේ තාක්ෂණික උපක්‍රම අපිට භාවිතා කරන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් එතෙන්දී දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ එතකොට ඒකත් එක්ක අපේ ප්‍රොඩක්ට් වල අපි දෙන අවුට්පුට් එකේ ක්වොලිටිය ඒ වගේම ඒකේ කෙටි කාලයකින් අපිට ඒවා අපි දැන් යම් කාලයක් අපි කලින් තාක්ෂණයත් එක්ක අපි තය කරා නම් ඒ දේවල් අපි ඊට වඩා හොඳ තත්වයක තොරතුරු සහ අවුට්පුට් එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් දැනට අපි ගත්තාම දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැනට මම පාවිච්චි කරන මම රාජකාරී කරන ස්ථානයේ ඉතින් ගොඩාක් දුරට අපි දැනට අපිට ගන්න පුළුවන් උපරිම තාක්ෂණික දේවල් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඩ්‍රෝන් සර්වේ කරන්න. එතකොට ඒක බහුලවම පාවිච්චි කරනවා අපි. එතකොට කියන්නේ දෛනිකවම පාවිච්චි කරනවා අපි මේ දේවල්. එතකොට ලේසි ස්කෑන් දේවල්. එතකොට අපි දේවල් අපි කන්ෆර්ම් රිපෝට්ස් හදා ගන්න. එක එක දේවල් තත්ත්වයන් පරීක්ෂා කරගෙන යන්න. ඉතින් ලංකාවෙත් ඒ වගේම මම දන්නවා ලොකුවට කියන්නේ ගොඩක්ම ඉදිරියට දැන් තාක්ෂණය භාවිතා කරන මට්ටම ඉතාම ඉහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් ලංකාවේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ මාතෘකාවත් එක්ක අපි කතා කරොත් දැන් අපිට තියෙන්නේ ලංකාවේ තියෙන මේ නව ආර්ථික තත්ත්වයක් එක්ක නව වටපිටාවත් එක්ක අපිට ගන්න පුළුවන් උපරිම තාක්ෂණයේ උපරිම ආයුරින් අපි පාවිච්චි කරලා තාක්ෂණය කොහොම ඒකට සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනකොට ඒකට ලොකු පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා රජයකට ආයතනවලට. නමුත් ඒ පිරිවැය පාවිච්චි කරලා අපි හොඳ කඩිනම් ක්වොලිටි එකක් අපේ ආරක්ෂා වෙන විදිහට මිනිඳුරු කියන්නේ අපි කරන මැනුම් කටයුතු වල ක්වොලිටි එක කිසි වෙලාවක අඩු කරගන්නේ නැතිව කඩිනම් කරගන්න අවශ්‍ය විදිහට අපි තාක්ෂණය නිසි කළමනාකරණය කරලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඒ සම්පත් පාවිච්චි කළා ඉතා වේගවත්ව අපිට සපයලා දෙන්න පුළුවන් නම් අපේ ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක
ඒ අවශ්‍යතාවයන් අපිට ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙන්නේ කියලා මට තේරෙන්නේ. ඉතින් එතෙන්දී අපි දැන් තාක්ෂණයක් අලුතෙන් තාක්ෂණයක් අපි යොදා ගන්නකොට නව තාක්ෂණය. එතකොට අපි කියනවා වගේ කියන්නේ හොඳ අපිට හොඳ අවුට්පුට් එකක් දෙන්න, වේගවත් අවුට්පුට් එකක් දෙන්න අපි තාක්ෂණය යොදා ගන්නකොට අපි ඒකෙදී අපිට ලොකු පරිපිරිවැයක් දරන්න වෙනවා. ඒ පිරිවැය මැනේජ් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මම හිතන්නේ ලංකාව වගේ රටක අපේ මේ රටක වගේ නෙමෙයි ලංකාව වගේ රටක අපිට ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ කියලා මට හිතෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඒ දේදී අපි කොහොමද මේ මුදල් හරි විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ, ඒ රිසෝසස් හරි විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ, ඒ දේවල්. මොකද අපි දැන් මෙහෙ ඉන්නකොට අපේ සර්වේ කෙනෙක් ගත්තාම ෆීල්ඩ් එක යනකොට එයාට සියලුම උපකරණ තාක්ෂණික ඒ හැමදේම දෙනවා. මොකද මේ රටවලට මුදල් වියදම් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒවට ඒ ප්‍රොජෙක්ට් වලට ලොකුවට මුදල කියන එක ලොකු බාධාවක් මේ ප්‍රොජෙක්ට් වලට නොවෙන්න නිසා. නමුත් ලංකාව වගේ අපේ රටේදී එතකොට අපි කොහොමද මේ තියෙන සම්පත් ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරලා යම් විදිහකට අපි තුමු මට මතකයි මිනිඳුර දෙපාර්තමේන්තුව අපි සම්පත් ලබාගෙන ඒවා නිසි අයුරින් කළමනාකරණය කරගෙන ඒ සම්පත් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන අරගෙන අපි කඩිනමින් මේ කාර්යක්ෂම කිරීම කියන එකට කාර්යක්ෂමව අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක දෙන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක තමයි කළමනාකරණය කළ යුත්තේ කියලා මට හැඟෙන්නේ මේ සාකච්ඡාවේ මම යන විදිහට මට කියන්නේ සාකච්ඡාවේ මාතෘකාවට අදාළව මට හිතෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ඒක තවදුරටත් ඉතින් මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් කියන එක ඉතිරි කටයුතු වල කතා කරමු කියන එක තමයි මම ප්‍රියදර්ශන මහත්මයා මම ඊළඟට ඔබගෙන් දැනගන්නට කැමති සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයේදී දේවල් සැලසුම් සහගත සැලසුම් කරගන්නට කොයිතරම් දුරට මේ Geo-spatial techniques නැත්නම් location based services වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් වෙන යම් ආකාරයක දෙයක් වෙන්න පුළුවන් තොරතුරු මහ ජනතාව වෙත ගලාගෙන යන ක්‍රමයක් වෙන්නට පුළුවන් මේ වගේ දේවල් වල යම් කොයි විදිහටද කොච්චර ප්‍රමාණික දායකත්වයක් තියෙනවද සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයේදී ඔවුන්ගේ දේවල් සැලසුම් කරගන්න මේ භූ විඥාපනය එක ඔව් අහන්නේ මම කියන්නේ මේ වගේ රටකද නැත්නම් මම කියන්නේ මම විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේක ඔව් දැන් ගත්තහම සාමාන්‍යයෙන් මේ රටේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තහම අපි දැන් ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයක කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ලොකු ප්ලෑන් එකක් ඇතුළු නගර සැලසුම් කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ රට විශාල වුණාට මිනිස්සු ජීවත් වෙන ප්‍රමාණය ගත්තොත් දැන් සිඩ්නි ගත්තොත් මූලිකවම වැඩිම ඝනත්වයක් ජන ඝනත්වයක් සාමාන්‍ය 70ක් 80ක් වගේ ජන ඝනත්වයක් ඉන්නේ කිලෝමීටර සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර වර්ග කිලෝමීටර 400ක වගේ ප්‍රමාණයක. එතකොට එතෙන්දී සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු underground services. එතකොට utilities කියන්නේ power ඔය දේවල් බොහොම කියන්නේ ඊටාම මේ කියන්නේ සැලසුම් සහගතව ඒගොල්ලෝ ඒවා ස්ථානගත කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒවා ප්‍රායෝගිකව අපි දැන් මොන හරි දෙයක් අපි කරද්දී ඒවා බොහොම හොඳ ප්ලෑනින් සිස්ටම් එකකට අපිට ඒවා හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ සර්වේ එකට අදාළ දේවල් බොහොම වැදගත් පැහැදිලි විදිහට ඒවා කියන්නේ ඊටා කාරක කියන්නේ ඊටාම ක්ෂණිකව ඒවා රීಓපන් කරගෙන බලන්න පුළුවන් විදිහට මේ දේවල් ඔක්කොම බොහොම සැලසුම් සහගතව ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. එතකොට ගත්තහම ඒවට අදාළව සාමාන්‍ය මොනවා හරි දෙයක් අපි ඉදමක් සංවර්ධනය කරන්න ගත්තත් මොනවා හරි නව මොනවා හරි ප්‍රොජෙක්ට් මොනවා හරි තව අලුතෙන් මොනවා හරි ටනල් එකක් හරි මොනවා හරි මාර්ගයක් කර මොනවා හරි ඉදිකිරීමක් කරන්න ගත්තාම ඒවා ඊටාම සැලසුම් සහගත කියන්නේ ඊටාම පහසුයි දේවල් අපිට හසුරවන්න හොයාගන්න දේවල්. ඉතින් ඒක මූලිකවම මේගොල්ලෝ නගර සැලසුම් කිරීමේදී මේගොල්ලෝ ඒ දේ කරගෙන තියෙනවා දිගටම. ඉතින් එතකොට ඒ වගේම මිනිස්සුන්ට කියන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාවට සාමාන්‍යයෙන් ඒක ලංකාවෙත් මම දැක්කා අපේ දැන් ඔය land information system එකක් තියෙනවා. හොඳ ඒ වගේ මෙහෙත් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට පරිශීලනය කරන්න පුළුවන් විදිහට ඒ පාසුකම් ඒක බොහොම මේ හොඳට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් විදිහට වෙනම වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් හරහා Tamanට අවශ්‍ය ප්ලෑන් ඒ වගේම අනෙකුත් තොරතුරු ඉදමක් ගන්න ගියාම අවශ්‍ය අනෙකුත් තොරතුරු ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. ඒක කියන්නේ ඒක ටවුන් ප්ලෑනින් කියන එකත් එක්ක තමයි ඒගොල්ලෝ ගොඩක්ම බේස් වෙලා මෙහි හොඳටම මේ එස්ටැබ්ලිෂ් කරලා තියෙන සිස්ටම් එක.
ඉතින් ඒවත් එක්ක ඉතින් ලංකාවේ දැනට ගොඩක් දුරට තියෙනවා මම හිතන්නේ. ඉතින් ඒ දේ තමයි ගොඩක්ම මිනිස්සුන්ට කියන්නේ ජනතාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳටම. බොහොම ස්තුතියි ප්‍රදර්ශන මහතාගේ අදහස් දැක්වීමට. අපි දැන් බලනකොට අපි ළඟ තාක්ෂණය තියෙනවා. අපි බොහෝ තාක්ෂණ අපි පාවිච්චි කරනවා. නමුත් කොහේ හෝ තැනක යම් අඩුවක් තියෙන බවක් අපිට පේනවා. මේවා ඒකරාශී වෙලා මේ සේවය මේකේ භාවිතා කරන යූසර්ට නැත්තම් යන්නේ නැතිකම. අපි භූ විඥාපනය පිළිබඳව නැත්නම් ජියෝ-ඉන්ෆර්මැටික්ස් පිළිබඳව කතා කරනකොට අපිට අත්හරින්න බැරි එක කොම්පොනන්ට් නැත්නම් එක අංගයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතිය නැත්නම් GIS කියන එක. මේක මම හිතන්නේ දැන් 10 දෙනෙක්ගෙන් අහුවොත් මේක දැන් 5-6 දෙනෙක්ම දන්නවා මේ GIS කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. අපිත් අවුරුදු මොකද පහුගිය දශක තුනේම ඉතාම හොඳින් කතා කරපු එක මාතෘකාවක් තමයි මේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතිය. නැත්නම් GIS Global Information System කියන එක. මේක මේ අවුරුදු ගානක් ඇතුළත මේ තාක්ෂණයක් අපිට තියෙනවා. නමුත් තවම මේක භාවිතාවකට සමාජගත වෙලා නැහැ කියන එක පෞද්ගලිකව මමත් දරනවා. මම හිතන්නේ සමහරට ඔබත් ඒ අදහස දරනවා වෙන්නට පුළුවන්. මම කැමතියි මේ වෙලාවේ ඉන්දික වැලිකන්න මහතාගෙන් දැනගන්නට ඔබතුමා මේ ශාස්ත්‍රයේ GIS නැත්නම් භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති ශාස්ත්‍රයේ යම් කාලයක අත්දැකීම් තියෙන නිලධාරියෙක්. මම මෙහෙම ප්‍රකාශ කළොත් GIS තාක්ෂණය අපි තවම නැත්නම් අපි තවම හරියාකාරව භාවිතා නොකරනවාය කියලා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ ඇති අදහස කුමක්ද? ඉන්දික වැලිකන්න මහතා මේ අහපු ප්‍රශ්නෙට ප්‍රවේශයක් ගන්න අපි ඇත්තටම මේ GIS Geo-spatial data වලට අපි එක්ස්පෝස් වෙලා නැහැ කියන එක ඇත්තටම මං හිතන්නේ අපි ගොඩාක් දේවල් තොරතුරු අපි එක්කව කරලා තියෙනවා. දැන් මිනිඳුරු දෙපාර්තමේන්තුව ගත්තොත් GIS branch එකේ දත්ත බොහොමයක් තියෙනවා. ඔබතුමා කිව්ව විදිහට මේ මම ඒකට එකඟයි. මිනිස්සු අතරට ඒ තොරතුරු යන්නේ බොහොම ටික දෙනෙක් අතරට විතරයි. හැබැයි මට නිතරම මම දැක්ක දෙයක් තමයි මේ දැන් දාම්පෙකමස බොහොම අපූර්වට දශක මම හිතේ විප්ලව 4ක් ගැන කතා කරා. කෘෂිකර්මයෙන් පටන් අරන් ඊට පස්සේ මේ artificial intelligence සහ 3D modeling printing එනකන් ඒ හැම එකකදීම මේ හැම කෘෂිකර්මයේ ඉඳලා ඒ හැම විප්ලවයකටම මේ කාර්මික විප්ලවය ගත්තත් කෘෂිකර්ම අන්තය ගත්තත් හැම දෙයකම මේ geospatial data කියන එක දායක වෙනවා. එතකොට අපි
කොයිතාක් දුරට මේ geospatial data මේ භාවිතය මේ වෙනස් විශේෂ ක්ෂේත්‍ර වලට කොච්චර දුරට අපි පාවිච්චි කළාද තියෙන්නේ කියලා බැලුවොත් ඒක ඊටාම අල්ප දෙයක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි කල්චරලි බැඳිලා ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් හුඟක් වෙලාවට මේ geospatial මේ land management land issues manage කරන්න තියෙන tool එකක් විදිහට තමයි අපි හුඟක් වෙලාවට දකින්නේ. හැබැයි මම හිතන්නේ එතනින් ඔබට ගිහිල්ලා මේ geospatial data එහෙම නැත්නම් GIS data GIS applications ඊළඟට GIS analysis හැමදේ අපි කරන හැම වැඩකටම GIS involve වෙනවා. දැන් UN වගේ organization එකක් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ GIS හරහා. ඒ වගේ. එතකොට රටක් විදිහට දැන් ඇත්තටම දැන් අපිට ලොකු issue එකක් තියෙනවනේ මේ වෙලාවේ අපි හැමෝම මම ඇත්තටම ඊටාම සන්තෝෂ වෙනවා මේ වෙලාවේ මේ දාම්පිකම සර් වගේ විපුල සර් වගේ අය අපිත් එක්ක මේ ලංකාවේ ඉන්න එක රැඳිලා මේ යන්නේ නැතුව ඇත්තටම මේ දැන් අපිට ඕන වෙනවා මේ රැපිඩ් මොනවා හරි බිස්නස් එකක් මේ රටට. ඒක මේ ලෝකල් බිස්නස් එකක් නෙමේ අපි ඉන්ටර්නැෂනලි මොනවා හරි එක්ස්පෝර්ට් කරන්න අපි මේ රට දැන් සූදානම් කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි අපිට මේ ඉක්මනටම මේකෙන් ආර්ථික ප්‍රශ්නෙන් ගොඩ යන්නේ දැන්. මම හිතන්නේ මම මේක කිව්වට කමක් නැහැ. දශක 7ක් තිස්සේ අපි දේශපාලඥයෝ මේක ගොඩගනී කියලානේ මේ ඒගොල්ලන් විශ්වාස කරේ. එතකොට දැන් ඒගොල්ලන්ගෙන් මේක කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි මේ නිලධාරී එහෙම නැත්නම් අපි මේකට එක්කහුව වෙලා ඉන්න මේ දැන් පීඨාධිපතිතුමා කරපු දේත් ඊටාම වැදගත් දෙයක් මේ ෆෝරම්ස් හදන එක. මෙතෙන්දී අපිට හිතන්න පුළුවන් අපි කට්ටිය එක්කහුව වෙලා කොහොමද මේක ගොඩ ගන්න කියලා. දැන් මේ විපුල මේ සර් දන්නවා පහුගිය ටිකේ මම ගොඩක් try කරා මේ එක්ස්පෝර්ට්ස් පැත්ත ලංකාවට මොනවා හරි ගේන්න මගේ knowledge එක හරහා මේ මම ඔබට ඇහෙනවද මං කියන එක? අපිට ඇහෙනවා. ඉතින් මොනින් ඇහෙනවා. මොනවා හරි එක්ස්පෝර්ට් කරන්න මම ලොකු try එකක් දුන්නානේ. ඔයා දන්නවනේ. එතකොට මම ගියා මේ දැන් ඔය අපේ මේ GIS තොරතුරු හුඟක් අපේ ආයතන වලට ගිහිල්ලා නැහැ. දැන් මම ගියා මේ මම ඒක ඇත්තට මේ අත්දැකීම් බෙදා ගන්නත් එක්ක කතා කරන්නේ මේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියට. ගිහිල්ලා මම ඇහුවා මේ ලංකාවේ gem pits තියෙන තැන් වල තියෙන මොන හරි information GIS මොන හරි database එකක් තියෙනවද කියලා. නැහැ. ඊට පස්සේ මම ගියා BOI එකට මම කතා කරා. BOI එකේ මට මොන හරි ඉන්දක මතතුමා අපි ආයතන වල නම් සඳහන් කරද්දී තරමක ප්‍රවේශම් වන්න මම හිතන්නේ අපේ කතාවේ ඒ වෙන සඳහන් නොකර ඉන්නවා නම් ටිකක් මම හිතන විදිහට අපේ හොඳයි. ඒක හොඳයි. ඔව්. නෑ මම කියන්න හදන්නේ දැන් අපේ මේ තොරතුරු අපි දැන් ආයතනයක් විදිහට අපි තියන් හිටියට අවශ්‍ය තැන් වලට මේවා ගිහිල්ලා තියෙනනම් දැන් උදාහරණයක් විදිහට එතෙන්ට ගොඩාක් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා එනවා. ඒතකොට ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් ආපු හැටි ඉස්සෙල්ලාම මේගොල්ලෝ අහන්නේ මේ ඉන්ෆර්මේෂන්. මොකද ෆොරින් කෙනෙකුට අවශ්‍ය වෙන දේ ඉන්ෆර්මේෂන් නේ. එතකොට මේ GIS කියන එක ඔබතුමා කියනා වගේ එක්ක වෙබ් එකක දාලා හරි මොනවා හරි ඕනම කෙනෙකුට ෆින්ගර් ටිප්ස් වලට ඇක්සස් වෙන විදිහට accessible data set එකක් විදිහට අපි හදලා තියෙනවා නම් අපිට මීට වැඩිය හුඟක් දුරට මේ අපේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න හැම දෙයකම මම කියන්නේ මැපින් ප්ලෑන් විතරක් නෙමෙයි ඕනම දෙයකට මොනවා හරි විශේෂයෙන්ම මේ රට දැන් අපි අද මාතෘකාවත් ඒකනේ මේ ආර්ථිකයට අපි කොහොමද දායක වෙන්නේ කියන එකනේ. එතකොට ආර්ථිකයට දායක වෙන්න පෙළ ගැහිලා ඉන්න විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. හැබැයි ඒ පිරිසට අවශ්‍ය වටාපිටාව හදා දීමේදී වටාපිටාව අපි සකසා දීමේදී මේ GIS කියන එකට ලොකු කාර්යභාරයක් කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මම අර පොඩ්ඩක් සඳහන් කරේ මගේ අත්දැකීමක් පුද්ගලික අත්දැකීමක්. හැබැයි nationally අපි මේක හිතලා ඒ කියන්නේ ජාතික වශයෙන් හිතලා මේ GIS කියන එක මීට වැඩිය මිනිස්සු අතරට ගෙනියලා ප්‍රචලිත කළා මේකෙන් මේ ඒගොල්ලන්ගේ මොන ශේත්‍රය ගත්තත් ව්‍යාපාර ගත්තත් එහෙම නැත්නම් මිනරල්ස් වගේ ඒ වගේ ගත්තත් ඇග්‍රිකල්චර් ගත්තත් එහෙම නැත්නම් අපි කියමු දැන් ඔය මේ දැන් අපිට විකුණන්න පුළුවන් විකුණන ප්‍රොඩක්ට්ස් නේ අපිට දැන් මේ දවස්වල අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ෆොරින් ඉන්කම් වෙන. එතකොට এডুকেෂන් එක උනත් අපිට පිටරටවල් වලට දෙන්න පුළුවන් මට්ටමකට අපිට දියුණු කරන්න පුළුවන්. මොකද අපේ ගොඩක් මේ උගත්තු ඉන්නවා විද්වත්තු ඉන්නවා දැනුම් සම්භාර තියෙන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඔය ප්‍රදර්ශන දන්නවා ඇති ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටවල් වල මේ one of the main income නේ education විකුණන එක මං හිතන්නේ මේ
ලොකු ඉන්කම් එකක් එනවා රටට. ඉතින් මේ GIS කියන එක අර මේ පීඨාධිපතිතුමා කිව්වා වගේ මිනිස්සු අතරට මීට වැඩිය ගිහිල්ලා මේකේ තියෙන ෆැසිලිටිස් අපි මෙව කරොත් අපේ ඉන්න මේ දේශීය වශයෙන් ඉන්න මේ ආයෝජකයින්ට වගේම විදේශ වලින් මෙහි ආයෝජනය කරන්න එන අයටත් ලොකු පිටුවහලක් වෙනවා කියන එක තමයි මට මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ප්‍රවේශයක් විදිහට. තව ගොඩක් විස්තර තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ වටේදී සාකච්ඡා කරමු. බොහොම ස්තුතියි. ඒක තමයි මට ඉන්දික වැලිකන්න මහතා. මම ඊළඟට යොමු වෙන්න කැමති අපේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා වෙතට චම්පක නිරෝෂ් මැතිතුමා. ඔබතුමා මම දැකලා තියෙනවා මුහුණු පොතේ බොහෝ විට පළ කරන පෝස්ට් නැත්නම් ඒ පළ කරන ලිපි වල මේ හැම එකකම මට අහුවෙච්ච දෙයක් තිබුණා. ඔබතුමා බොහෝ සෙයින් මේ භූතොරතුරු පද්ධතිය නැත්නම් භූතොරතුරු වලට බොහෝ ඇලුම් කරනවා. ඒවා භාවිතා කරලා ඔබතුමාගේ කාර්යාලය යම් කාර්යක්ෂමතාවයකට ළඟා කරගන්න ඔබතුමා ගොඩක් උත්සාහ කරනවා. ඒකම ඔබ කොරියාවේ ඔබගේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු නිරතලා ඉන්න වෙලාවේ එහිදී ඉගෙනගත්ත දැනුම යම් හේකින් නැවතත් නිර්මාණය කරන්න. ඒක පාවිච්චි කරලා යමක් කරන්නත් උත්සාහයක් දරන රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් විදිහට අපිට පේනවා. අනිත් කාරණේ මේ තියෙන සියලුම ආපදාවන් ටික ඔබතුමාගේ මේසෙ වටේ තියෙනවා. මොකද ඒවත් ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් ආවත් එහෙම නැත්නම් ආපදාවක් ආවත් වෙන යම් වූ දෙයක් ආවත් ඔබතුමා ඒ ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඒ වපසරිය තුල මේ සියලු දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. මේකේ ලස්සනම කතාව තියෙන්නේ ඒ දේවල් ඇතුලේ මේ නැත්නම් මේ ජියෝග්‍රැෆිකල් ටැග් එකක් තියෙන තොරතුරු නැත්නම් මේ ස්ථානයකට බැඳිච්ච තොරතුරු තමයි ඔබතුමා පාවිච්චි කරන්නේ. මම හිතන විදිහට මේ Geo-spatial application නැත්නම් Geo-spatial technology එක මේ තියෙන භූවිඥාපන මේ යෙදවීම ඔබතුමා ඔබතුමාට කොයි විදිහටද වැදගත් වෙන්නේ සහ ඔබතුමා කොහොමද ඒ ගැන දකින්නේ ඔබගේ වැඩ කටයුතු ටික කළමනාකරණය කරන්නේ? ඇත්තම ඉල්ලගෙන ගියා මැදවච්චේ ප්‍රාදේශ සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් විදිහට මුලින්ම. ඒතර ඒ ගිය වෙලාවේ මේ මගේ හිටපු ඉඩම් නිලධාරියා දැන් රජයේ සේවය ගැන මුකුත්ම නොදන්න කෙනෙක් නේ මම මුලින්ම අවුරුදු 29ක් 28ක් විතර වගේ මැදවච්චේට ගියේ. මගේ ඉන්න ඉඩම් නිලධාරියා බොහොම ජ්‍යෙෂ්ඨ මේ ඉඩම් නිලධාරියෙක්. ඔහු මේ පොඩි ඉඩම් ප්‍රශ්නයකට එහෙම රජයේ ඉඩම් ගොඩක් වැඩි වර්ග කිලෝමීටර් 538ක ඩිවිෂන් එකක්. පොඩි ඉඩම් ප්‍රශ්නයකට ගියත් සමහර වෙලාවට මේ අර සර්ලා පාවිච්චි කරන තියටර් ලයිට් එක දාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මේ තියටර් ලයිට් එකයි අර රූලර් එක අර හිටවන කණුවත් එක අරගෙන යනවා. මම සහකාර ප්‍රාදේශීය මම වැඩි දෙයක් මේ විෂය ගැන දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ මමත් යනවා. මෙයා අර පොඩි ඉඩම් ප්‍රශ්නයකට උනත් ටේප් එකෙන් මැනලා ඊට පස්සේ අර ට්‍රයිපෝඩ් එක ගහලා අරක තියලා පොඩ්ඩක් බලලා තමයි තීන්දුව දෙන්නේ. දවසක් දැන් ටික දවසක් ගියාට පස්සේ මමත් මේකට හැතියලා බලපුවම මෙලෝදියක් පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ මම ඇහුවා ඇයි ඥානේ මේක අරයි යන්නේ කියලා. ටේප් එක මිනිස්සු දැනගෙන හිටියට තියටර් ලයිට් එක මිනිස්සු දන්නේ නැහැ කියලා ඥානේ කිව්වා අපේ ඉඩම් නිලධාරි මහත්තයා. ඉතින් එතකොට අර ඉඩම් ප්‍රශ්නේ වඩාම සාර්ථකව ඉසදන්න අර ඒක පාවිච්චි කරා අපේ මේ ඉඩම් නිලධාරි මහත්තයා මේ විෂය සම්බන්ධයෙන් මට ආපු පළවෙනි අත්දැකීම තමයි ඒක. ඒතර ඊළඟට මේ දෙවෙනි කාරණේස අපි කෑගල්ලේ මම සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් විදියට හිටිය එක්තරා කාලයක් ඔය අර නිදහස් දින උත්සවයේ කෑගල්ලට කියන කාලේ. ඒතර කෑගල්ලේ අපි හැමෝම දන්නවා මේ අතුරු මාර්ගයක් නැත්නම් බයිපාස් රෝඩ් එකක් කෑගල්ලේ කවදාවත් තිබුණේ නැහැ. එතකොට අපි හැමදාම මම ප්‍රදුනේ කෑගල්ලේ රෝහලේ අපි බොහොම අමාරුවෙන් තමයි කෑගල්ලේ නගරේ හරහා හිට මෙහෙට යන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දුස්ත අපේ හිටපු දිසාපතිතුමා දුස්ස කතා කරලා කිව්වා මේක හැමතිස්සෙම තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ ගෙවල් ගොඩක් කැඩෙනවා කියන එක කියලා. මගේ හිටියා මම මේ කාලේ සංවර්ධනධාරීන්ග බාරව හිටියේ මම සංවර්ධනධාරියෙක් හිටියා. ඉතා කාලයක් තිස්සේ රාජකාරී කරලා ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ වැඩ කරලා ඉවරලා අර එයාගේ EPF එක ගන්න ඕන එකමට එයා රජයේ සේවයට ආපු රජ නිලධාරියෙක් කම්පියුටර් සයන්ස් කියන හොඳට දන්න. ඊට පස්සේ ඔහු මට කිව්වා සර් අපි මේ වැඩේ කරමු අර මේ OSM අපි දන්න මේ ඕපන් ස්ට්‍රීට් මැප් කියලා කියන එක පාවිච්චි කරලා ඉවරලා අපි මේ ඔය කෑගල්ලේ දැන් තියෙන බයිපාස් රෝඩ් එක දිගේ පයින් ගියා මමයි ඒ නිලධාරියයි ගෙවල් එකක් හෝ දෙකක් විතරයි අහුුනේ.
ඉතින් එතකොට අර දේශපාලනඥයෝ හැමදාම දාපු තර්කය නැතුව ගියා මේ අපි අර OSM එකකින් ඒක ලකුණු කරලා Google Earth එකේ අපි පෙන්නුවා මේකේ කැඩෙන්නේ මෙන්න මේ ගෙවල් දෙක හෝ තුන විතරයි මේක මේ කාටවත් කරදරයක් වෙන එකක් නෙමෙයි කියලා. ඉතින් අපිට මාස 3-4ක් ඇතුලේ මේ බයිපාස් රෝඩ් එක අදටත් පාවිච්චි වෙන ඉතාම හොඳින් ඒක හදන්න පුළුවන් වුණා. ඊළඟට තුන්වෙනි කාරණේ තමයි දැන් ඔය වරකපුල ඉඳලා වරකපුල අපි හැමෝම දන්නවා වරකපුල කියලා කියන්නේ මගේ උපංගම ඒක මේ ටිකක් යන්න අමාරු නගරයක් බොහොම ගොඩාක් ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් තියෙන එක. ඔය නිලධාරියා පාවිච්චි කළා අපි එක ගෙයක් විතරක් අහුවෙන්න අපිට පුළුවන් වුණා බයිපාස් රෝඩ් එක ඩිසයින් කරන්න. අතන සල්ලි ආවෙන තින්ද හදන්න බැරුණා මිසක් නැත්තම් අර හැමදාම දේශපාලනඥයෝ ගෙවල් කඩන්න බෑ කියලා කියන්නේ. ඊට මේ හැලිය කොට්ටාවට පස්සේ අපිට මට තියෙන අපේ පුරුෂ දන්නවා ලොකු තර්කයක් තියෙනවා මේ මම ගොඩක් උත්සාහ කරනවා මේ කෝච්චිය නැවත වතාවක් සබරගමු වදිගේ අරගෙන එන්න මගේ ලොකු උත්සාහයක් තියෙනවා දේශපාලනයත් එක්ක හැපි සමහර ලාවට. එතකොට මට විරුද්ධ පෝස්ටර් කැම්පේන් එකක් ගියා ගෙවල් 40,000ක් කඩන්න තමයි ප්‍රාදේශීය ලේකම් හදන්නේ කියලා. අපි ඊට පස්සේ ඔය OSM එක පාවිච්චි කරලා ඉවර වෙලා මේ ගෙවල් එකක්වත් නොකැඩෙන බව ඔප්පු කරගන්න පුළුවන් වුණා ගැට 70 වෙනකල්. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ ඇත්තට මගේ මූලිකම අදහස තමයි මම මේ කාරණා ටික කිව්වේ මේ අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට දැන් මම අර මං හිතනවා අනික හැමෝම මේක විෂයක් විදිහට ඉගෙන ගත්ත අය තමයි මේ ෆෝරම් එකේ ඉන්නේ. ඒතර අපිට තියෙන ලොකුම කතන්දරය තමයි අපි දන්න විද්‍යාව සරල මිනිස්සු කතා කරන භාෂාව බවට පරිවර්තනය කිරීමේ ගැටලුව. ඒ උදාහරණයක් විදිහට මම ඇතුළු ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු 335ක් හෝ 36ක් ඉන්නවා. ඒතර විෂයක් විදිහට මේක හදාරපු කට්ටිය විදිහට දැන්ට මට හම්බෙලා තියෙන ඉස්සර මම මැදවච්චේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඉන්නකොට මගේ හිටපු සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ජානක ඔහු මේක විෂයක් විදිහට හදාරලා තිබුණා. එයානම් ගොඩක් අය මේ විෂය දැන් මම මගේ ඩිග්‍රී එක මයික්‍රෝබයොලොජි මම කරේ මයික්‍රෝබයොලොජි කෙමිස්ට්‍රි මේ වගේ විෂයන් පස්සේ තමයි මේ අනිකේවට යන්න සිද්ධ වුනේ. ඉතින් එතකොට දැන් අපි වගේ මේ විෂයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න ඉන්න සාමාන්‍ය මේ විද්‍යාවක් විදිහට මේක හදාarලා නැති කට්ටියට අපේ දොඩම්පෙකන්සලා මං හිතන්නේ අපිට අවශ්‍යයි මේ විෂය මේ මිනිස්සු කතා කරන භාෂාව බවට ඉන්ටර්ප්‍රීට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි කම්පියුටර් එකකින් වැඩ කරනකොට කවදාවත් මැෂින් ලැන්ග්වේජ් එකකින් අපි කාටවත් වැඩ කරන්න බෑනේ. අපි නේද අපි ඒක හිතනකොට ඒක අපේ භාෂාව බවට පරිවර්තනය කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක අර GUI එකක් එක්ක අපි හැමතිස්සෙම හරව ගන්නවා මේ අපි ඇඟිල්ල තියලා පෙන්වන තැන එතන අපි දැන් ඇඟිල්ල තියලා ස්ක්‍රීන් එක කර පෙන්වුවොත් එහෙම මේක කියවෙන්නේ ලොකු කෝඩිනේට් එකක්නේ. එතකොට අන්න ඒක මං හිතන්නේ පොඩි අඩුවක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට මට දැන් අපි මේතකදී අපේ දැන් මේ ෆෝරම් එකේ ඉන්න අපේ ඉන්දුල මහත්තයත් එක්ක අපි පොඩි වැඩක් කරා හැලියකොට දැනට නැති මායින් ටිකක් හොයාගෙන අර අත්පත් වලට මේ වන්දි ගෙවීමේ කටයුතු. ඉතින් එතකොට ඒ වගේම අපිට සිද්ධ වෙනවා අර සමහර ලාවට ඉගෙන ගන්න නැති දේශපාලනඥයන්ට සමහර ලාවට දෙකට තුනට ඉස්කෝලේ ගිය දැන්ට ඇමතිකමක් දරන දේශපාලනඥයන්ට මේක මේ අපි තේරෙන මොකක් එයාට තේරෙන භාෂාවකින් මේක පාවිච්චි කළ හැකියි කියලා කන්වින්ස් කරා. ඉතින් ඒක නිසා මං හිතන්නේ මගේ අත්දැකීමේ විදිහට මට කියන්න තියෙන වැදගත්ම කාරණේ තමයි ඉතා වටිනා විද්‍යාවක්. නමුත් ඒක අර අපි වගේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට තේරුම් යන භාෂාව බවට නැත්නම් මේක ප්‍රැක්ටිකලි පාවිච්චි කළ හැකියයි කියන බල. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කෑගල්ලේ අර මං කියපු බයිපාස් රෝඩ් එක අර OSM කියලා කියන්නේ අපි හැමෝම දන්න ඉතාලම සරල පොඩි චූටි ඇප් එකක් ඇත්තටම. ඒතර ඒකෙන් ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් වුණා නම් පිබිජි කළුමල් ගල්ල මහත්තයාගේ ඉඳලා හදන්න හිටපු පාර හදන්න බැරුව හිටපු කෑගල්ලේ බයිපාස් එක මාස 3ක් ඇතුලේ හදලා නිදහස් දින උත්සවයකුත් තියන්න පුළුවන් වුණා නම් ඒක මං හිතන්නේ මේ අපි වගේ දැන් තීරණ ගන්න තැන්වල මැද ඉන්න අය දැන් උදාහරණයක් විදිහට විශේෂඥයා තීරණයක් මෙන්න මේක තමයි කරන විදිහ කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ දේශපාලනඥයා තීරණ ගන්නවා. ඒතකොට අපි පරිපාලන සේවයේ අපි තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේක අර මැද කෑල්ල රන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා කියන එකට උද්ද නැද්ද අරකද මේකද කියන්නේ කියන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට. අපි විතරක් ඉන්න මීටින් සමහරලාට තියෙනවා. ඒතකොට එහෙම වුණාම අපිට ඒක අර තියෙන ඒ දෙක අතරේ තියෙන අර විද්‍යාත්මක විෂය සාමාන්‍ය මිනිහාගේ භාෂාව බවට පත් කිරීමේ හැකියාව අඩුවීම මම හිතනවා දැනට මේ විෂයෙන් ගන්න තියෙන ප්‍රයෝජන අඩු වෙන්න එක්තරා හේතුවක් කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ආපදා ගත්තොත් එහෙම අපි අදටත් ගොඩක් මේ හරිම තොරතුරු අපි අතේ නැතුව දැන් ඊළඟට අපේ මේ අර ඉන්දික මහත්තයා කිව්වා වගේ ගොඩක් වෙලාවට අපි ගාව තියෙන සම්පත් මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඔබතුමාලා විශ්වාස කරනවද දන්නේ පහුගිය මාස එකමාර ඇතුලේ මේ දැනට භාවිතා නොකරන ඉඩම් මොනවද කියලා අහපු ලියුම් 8ක් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. විවිධ අය එවනවා උත්තර යවනවා ආය යවනවා. ඉතා සරලයි මේකේ තියෙන කෝඩිනේට් එකත් එක්ක කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අර අපේ මේ ජනක මහත්තයා කිව්වා වගේ දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගොඩක් වෙලාවට ඔය GIS එක්ක යන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කියන කාරණේ දැන් මට මේ මෑතකදී ඔය ඕස්ට්‍රේලියානු ඇලුමිනියකින් හම්බුණා මේ
හිටවන්න පැල වගේක් පැල 500ක් හම්බුණා ගෙවල් වල මිනිස්සුන්ට හිටවන්න. ඒගොල්ලෝ මට එක කෙව්වේ මේ QR කෝඩ් එකක් එක්ක බැඳිච්ච ජියෝ ටැග් එකක්. එතකොට මගේ නිලධාරියාට තියෙන්නේ ගහේ වර්ධනයේ ෆොටෝ එකක් සහ ජියෝ ටැග් එක දෙකම යවන්න. එතකොට ජියෝ ටැග් ඒක ඒ QR එක ස්කෑන් කරලා තමයි යවන්නේ. එතකොට ගහ කොච්චරක් දුරට හැදිලාද නැද්ද කියලා මට ඒ ගස් ටික දීපු ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතිකයෝ දන්නවා. ඉතින් මං කියන්නේ සරලව ගත්තොත් මේක මේ භූමියක හතරමායින් මැනගන්න සහ ඒකේ තියෙන අර සංවර්ධන කටයුතු වලට පාවිච්චි කරනවා කියන එක නෙමෙයි මගේ අදහස තියෙන්නේ. මං කියන්නේ අපි පහුගිය අවුරුදු මං දැන් අවුරුදු 17කට ආසන්න කාලයක් මේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයෙක් අවුරුදු මැදින් 3ක් කරනවාම අනිත් ටික කරා. ඒතර අපි හිටවපු ගස් ටික හරි අඩු ගානේ මේ තැන්වල තියෙනවා කියලා කියන්නේ නැත්තම් මේ එහෙම ඒ වගේ මේ සරල ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා ලොකු දේවල් නැතුව මේ අපි විෂයක් විදිහට මේක හදාරුවේ නැති අයට කළ හැකි. ඉතින් අර මම ඔබතුමන්ලාගෙන් ඉල්ලන්නේ ඉදිරියේදී මේක අර මේ බෑක් ඇන්ඩ් ෆෝත් කියලා තියෙන නිසා මම මේ කියන්නේ අපි වගේ අර මැද ඉන්න අයට මේ විෂයක් විදිහට පාවිච්චි කළ හැකි ආකාරයට සරල භාෂාවකට කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන කතා කරන භාෂාව බවට මේකපත් වෙන්න පුළුවන් වුණා නම් මම හිතනවා අර ජානක මහත්තයා අපිට කියපු අර මේ ඔය ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතිකයෝ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කරන්නේ. එතකොට අපි ඉන්දික මහත්තයා කියපු මේ තැන්වල ඇයි අපි ගාව මේව නැත්තේ කියලා අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලැබෙයි කියලා. මොකද හේතුව විෂයක් විදිහට ඉගෙන නොගත්ත අපි තමයි වැඩි ජනගහනය. ඉතින් ඒක නිසා අපිව ටච් කරන්න කියන ඉල්ලීම තමයි මට කරන්න තියෙන්නේ. අපි ඉස්සරහට තවදුරටත් කතා කරමු. මම හිතනවා දැනට මේ වටේදී මේක ඇති කියලා. බොහොම ස්තුතියි ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමනි. මම හිතන්නේ අපි අපේ සාකච්ඡාවේ තාම හොඳ තැන check. Oh. Geo-Expedition 2022 Trade and Educational Fair has been the first ever geospatial experience in Sri Lanka open for the general public. And now we have come to the verge of the Day 1 program on GeoTV and hope to see you all with a completely different experience with a continuation for Day 2 on the 3rd of December 2022. We invite all of you to join with Geo-Expedition 2022, the Trade and Educational Fair, and explore more with the collaboration of academia and the industry experts. Please also note that the exhibition premises continues till 7 in the evening. Have a good day.